Здорово, Булат. Пока, Факашу. Я скоро приду.
Здорово, фейк. Фак. Что у тебя за минус 17к? На чем? Минус бабки Верона всегда с нами, да. Здорово, Олег. Что ты поставил, как хотел, на фнатик? Или ты просто будешь за них болеть? Intel Extreme Masters New York Online is brought to you in part by Intel, Acer Predator, Mountain Dew Game Fuel, DHL, AT&T, U.S. Air Force, and GG Bet. Понял.
2020 online. We're back in business. It is a new look, a new feel, and the vibrations continue into our first game. Vitality and Fnatic clashing in the server. It is the French up against the Swedish roster, both old and new names combined. Так, ладно, я быстренько похаваю. Они начинают. Hasn't gone swimmingly for them, of course. ESL on Cologne was a high point for the French squad, and for Fnatic, well, we're about to focus a little bit more on the Swedes right here, right now. I say we, Lauren Pansy Scott in her denim, not double denim. She's not. Sadly not. No faux pas here. No, not but today. Chadney Birchall, of course, on the end there. I believe it's pronounced spoonge. All black everything down here, so we're keeping it that way. I nearly said something I'd regret. Glad we move on. See? So instead, we can talk about Samuelsson. It's your boy. He is coach of Fnatic and hoping to get him calling in and appearing through the power of the internet and my hand powers. There he is. Pulled him in. You see that? Yeah, very Magical. nice stuff. Coach of Fnatic, Samuelsson. Hello, can you hear us? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, we're all online and ready to go. So I think I'd like to review your Pro League thoughts just to start things off, because I mean that was a stacked tournament, lots of teams hitting their form. What's your Pro League in review? It was a good tournament, but not as good for us. Yeah. We've been struggling a lot online. We started off this lineup with, I think it's 5 or 6 straight top 4s, which is really good in this competitive era of Counter-Strike, but we're struggling online and we need to find our groove again and do some big results for sure. Yeah, I kind of draw in my own head, parallels with you and Navi in the sense of like, your form kind of arrives with the events. It does seem like Navi have kind of found a way to get their style of play to work online in 2020. Do you think it's something that's on the horizon for you? Are you looking at a way to kind of, give your boys that feeling in one way or another? I really hope so. Yeah. And today is a special day because it's exactly 1 year since we won DreamHack Malmö against Vitality. So it's a special day. So yeah, hopefully. But I mean, online is like, obviously experience means basically nothing because you're playing from home, and we are a team that focus and have our strengths in experience and do a lot of strategies based on experience, but it's still no excuse for us. So we need to adapt to the online era and start to make better results for sure, because this is not how we want it to be, so to say. Sure, if we narrow down on today's match against Vitality, they're quite, I guess, a brawly team, similar to you guys. Like to take a lot of fights, like to play a lot of mid-rounds. Is that more suited to your style? Do you think you're going to have a better game today because of that style of play? As I said, we are pretty similar styles, not exactly the same, but pretty similar. I think that's fit us a lot, actually. But they have some really insane players like Savu, Shucks, and all the others. So it's hard really, because they have the X factor as we have pretty much the same. So we need to shut down them, and yeah. I've noticed that you guys have fallen twice on Dust 2, and it's the first map you've removed in the veto process. Is it just not a map that's flowing for you in the online stages? So for the past 2 weeks, we had actually pure practice weeks, which was really good. So we're trying to work on our map pool, because I believe that you need to have a seven map pool to be a really consistent top team. Oh yeah. So we're like, we have been struggling a lot on Dust 2, and we wanted to try Vertigo against them, because they are one of the best Vertigo teams, in my opinion. So it will be a good test for us on Vertigo for sure. Oh, and Samuelsson. That veto has put a huge smile on my face, and to see, I mean, I can't think of a squad that would be well suited to Vertigo like Fnatic. I mean, Flush is just going to spend the whole CT half with an MP9, and we're gonna have fun. I'm looking forward to it. Thank you for your time, Samuelsson. I wish you the best of luck. Yeah, thank you guys. Peace, dude. Thank you very much. That's coach of Fnatic, Samuelsson. He'll be in the server coordinating and pulling the string. That was cool to have the veto going down at the same time. Yeah, I think we should do that some more. Right there. And the fact that this one was a little bit off the cuff in terms of the maps that we're seeing here today, that's a big one. The Dust 2 is out. They've left Vertigo open. Vitality have picked that as a punish. Samuelsson's clearly said they've been working on that within the last 2 weeks. Yep. Where are they at? How can they stack on up? How much prep have they put on in? So we need to get that there first. Inferno is the first map, and that is a bit of a specialty for Fnatic. I mean, how many times has Fnatic's logo been attached to that of Inferno? But I do not want to linger on maps, because we have our cards behind us, Epic's GG cards. And then why don't we reveal them, Lauren? And you can, I mean,
you can Pretty fair. Why don't you fill the ZywOo void that we haven't had this segment yet? ZywOo, very good at game. Yes. You're welcome. But that's it. That's the reason we picked him, ZywOo right? Nutty. Last year, best player in the world, right? 2019, the best player in the world. So we have to have him as the player to watch. And then the man on the other side of the server will be going toe-to-toe in the AWPing role. That's Mr. JW. And I think that his impact with how flary he is, going aggressive on the CT side. Нет, свепка, ребят, здорово всем. Просто это кушаю пока ребята не начинают. Вон, нет. Только проснулся, час назад. Я не успел. Проснулся, смотрю матч через 30 минут, такой думаю, ебать. You've got to fill your box. You said you already have stuff for tomorrow, so don't lie to the people at home and us. Ебанский режим, нахуй, что слово. Я уж так заебал. Просто чтобы вы понимали, ну, типа, я проснулся в 6. Время 7. Okay, so we're doing something a bit different this time. We're going to be affixing some percentages to our beliefs and confidence. It's a voice of confidence. That's a pretty picture of me. Инферно, да. Вертиго и оверпас, если до него дойдет дело. Фнатик пикнул Инферно. Когда начнется, да вот-вот начнется уже минут через 5. Что планирую ставить? Я хочу посмотреть, в какой форме фанатика, в какой форме сейчас виталити на первой карте. Посмотрю. И может быть что-то тыкну на второй. Потому что у них был очень, ну, достаточно долгий перерыв после ESL, ну, с другими командами. И, возможно, что-то они подготовили, потому что там команды выступили не совсем хорошо. Инферно, да, Инферно фанатик хороший. Ладно, ребят, сейчас быстренько дохаваю, еще буквально 5 минут. You're not talking about the I'm seeing Swedes boosts. You know, my mind is getting a little. You're right, but someone had to prop them up there. That's true. Okay. I do want to also kind of paint the picture because he has, you know, gone for vitality so heavily. Yeah. To provide explanation as to why that could be naive. Is to talk a little bit about fnatик, because I really like the Golden storyline. I've thoroughly enjoyed his integration as an in-game leader into this roster. It seems like he's managed to garner the respect of his elders, and it took a bit, you know, the process of swallowing their pride, realizing they couldn't do what they used to, comes back, doing it back, reintegrating him into the roster. The fnatик story is cool. Winning Malmo this time last year. Thank you very much, Samuel. Thank you for the history nugget. I was talking about New York last year because we did the grand final. EG beat Astralis. We're immediately in the shuttle on the way to the airport from the final. Then we get on the plane, we fly, we get it to Sweden, and then we do that event. So no wonder it's all blurred together. I've forgotten where we are, but that does make sense. We were doing that one. Bloody hell. Vitality fnatик. Yes, that is the first game, but I will remind you that there is 4 best of 3s every single day, ladies and gentlemen. You've got so much more. Your Counter-Strike endless stream of video game action. It continues here for IEM New York 2020 online. And as the drums do start to sound, we prepare to start our first round. It is Vitality fnatик, Heroic FaZe, EG Triumph, and Furia Rebirth, of course, separated into the regional affairs. We take to our seats as you do yours. Hope you've got your snacks and stand by, your video game to idly click by. And we're ready to get into the action. Vitality and fnatik, starting on fnatик's map pick, it's Inferno. All right, away we go. We can reflect on ESL Pro League Season 12, where Vitality did take down fnatик 2-0, and Inferno was the first map 16-13 in favor of Vitality. I love a bit of aggression on the CT pistol. Stops those CTs from... Здорово, здорово. Николай, пока ни на кого. Ой, ой, как грустно. Грустно все. Но нет, ребята выравнивают ситуацию, ну... Опа! Опа, Шокс. 4 хп. Очень красные игроки атаки, буквально по одному пичку. Ну ладно, GV 2, если это не голова. Так. Все, это всем привет, ребят. Всем доброго вечера, доброго дня. У кого какое время. Ну тут, я не знаю, мне кажется, должен справиться. Ну что там должно залететь, блядь, у GV? Моментальная голова. Не залетает. Примс? И нет, это первый раунд для виталити, пистолетка для них. Начиналась она очень удачно, но могла закончиться очень печально. Параллельно у нас идет матч, ребят, G2 комплекте, там мы будем смотреть счет. Потом дальше опять же стартуют сразу 2 матча, скорее всего пойдем на
Ой, Heroic FaZe. Я просто не знаю, как они будут начинать. По-моему, здесь они могут идти друг за другом. Не обязательно окончание полного времени. А ты так, пока ни на кого не ставлю. Вторую карту ставки будут. Да, скорее всего, поставлю на второй карте. Сейчас просто посмотрю, как ребята вообще играют, готовы или нет. Если глупые мувы, глупые ошибки. И вообще играет ли какой-нибудь там Зайву, Шокс, Бролан и так далее. Апекс находит 2 минуса в смоки. И в целом это полностью экономический раунд от команды фнатик, поэтому ничего страшного здесь нет. Фармит защита, спокойно для себя. 1200 для РПК, 1200 для Апекса и 600 для Зайву. Сформил маленько. Нахуярили. Так, я маленько еще это сонный, так что не бейте, пожалуйста. Да лучше нахуй. Запиздите меня хуем, я уже так заебался. Такие мувы патруль. А не, на самом деле он типа бежал, многие стрелял, типа, такое ожидаемо. Что там может быть стак. Просто чаще всего все же видим, что эти смоки просто нашивают и нихуя не происходит. Просто такие моменты, когда что-то происходит, запоминаются. Хорошая хаешка могла прилететь от флюши, но передумал, не стал кидать, а вот сейчас, походу... Не, по одному по РПК, но неплохо, слушайте, минус 35. Ой, как... Они его чекали, и Голден словил тайминг в тот момент, когда Мисута вышел. И и убил еще и двоих, даже не под размен, пиздец. Но 3 в 4. 3 в 4. Не знаю. То есть под размен его забрали, но я к тому, что не один в один разменялись. У атаки девайсы получше так-то. Были, по крайней мере, в начале этого раунда. Сейчас у защиты тоже есть уже калаш. Олик. 7 секунд. Еще выход будет только на 28-й в лучшем случае. Ой, Брола. Но у Шокса был юмп, поэтому что-то даже не залетело по Бролу. Ой, какой тайминг для его. Это, знаете, чек ради чека. Ты смотришь позицию, посмотрел и моментально убрал. То есть мышкой повел, чтобы посмотреть другую, а там тип вылез. И фнатик выпутывается из этой ситуации 3 в 4 и отправляют виталити на сейф на первом же бай-раунде, несмотря на то, что Мисута дал в начале минус 2 и дал свою команду в большинстве. Еще и даун калаши, но неудачный тайминг для Зайву все-таки сыграл свою роль, и ребята забирают первый раунд. Не отпускают далеко виталити на своем пике. Ой, РПК идет давить. А, не все идут давить, но Апекс отъезжает и тоже отъезжает. Взрывается только флюша. It is going to be the bonus benefit for vitality, though. They'll be bringing back the rifles. What game was it we saw Apex go mad in? I'm trying to... we've seen so many. It was a Dust 2 that he was playing. Yeah, I remember him like banging up short, just like cutting people out. I really wish I could recall who they're playing against, because that was the Apex I'd love to see again today. I feel like it may have been against FaZe. Maybe. I really like... With the Scout as well. He's been dabbling in that now. Flasher battling for some banana control with a Mac 10, and look how much space he's managed to gain early. Chances are the retake molly could come in, but he's good for now. Look how little they have to play with. They have so few pieces of utility to put into action here, vitality. Так, смотри. Есть бай в защите. Есть бай в защите. Уже лучше, чем в прошлом раунде. То есть у всех есть кольты, нет никаких фармилок, юмпов, там этих уебанских. Не знаю, вообще, блядь, юмп не считаю за оружие, блядь. Ой! Мисута опять делает минус 2, но уже разменивают при этом Зайву. Хороший был стак, и Бролан выходил прям на голову
и Мисута изначально, который стоял первым под него, но перевелся на Зайву. Опять такие переводы, но ребята еще, возможно, не сконцентрировались толком на игре, только начали, думаю, пройдет время, потому что и Зайву вот ошибся с таким переводом. И... Ну, это такие микромоментики, которые так в целом бывают всегда. Просто второй вот подряд происходит это. Голден перестреливает. Мисута попал, но за счет того, что у него ему в голову... Ой, но за счет того, что там все-таки не калаш, а МК, оставил он Голдену там хп 10, и в конце ему еще надамажили 3 хп осталось. 2-2, паритет по счету, и экономически придется делать виталити. Отпускать фнатик на 3-2. И в целом, как бы в большинстве защита в начале раунда, опять же, с помощью Мисуты не оставалась, атака находит свои минусы в дальнейшем и выравнивает ситуацию в свою пользу. Выравнивает ситуацию в свою пользу. Вот я дебил, блин. Pistols will come out. Do you guys want some plates for your donuts? I can go get little plates. No, I'll be fine for now. I already had something quite sweet with my coffee, but I'd love to, you know, Спасибо, кто подписался. Так, к сожалению, на ESL получили 2 страйка на 2 канала, и приходится стримить на этом маленьком канале. Но уже через, по-моему, 24 дня, да, 30 числа, один канал выйдет из бана. Он летом еще отлетал. Справились легко, да, фнатики с этим раундом. И что, будет бай? Будет бай, и попытка вновь что-то сделать. Виталити. Так-то все получается у Виталити. Чуть-чуть не дожимают в каких-то, ну, маленьких моментах. То есть в начале раунда они вроде как выигрывают. В конце, когда фнатик заходит. Видите, вот этот заход, когда вы заходите командой, толпой, он все-таки влияет. Вы заходите в любом случае, да, какая ситуация бы не была 3 в 4 на карте или что-то того. Вы заходите в любом случае на меньшинство, потому что вы в атаке, либо как минимум на 3 в 3. То есть шанс всегда переиграть есть. Даже с разменами, а без разменов-то уж тем более. Но и виталити стоит отметить, что да, даже в ситуации... Ой, ситуации в большинстве не начинают там что-то пушить как-то, блядь, где-то нахуй. И баллом торговать вроде особо. Все-таки аккуратно отыгрывают. И вот сейчас вообще дают даже поставить бомбу, по-моему. А бомба тут по банану бежит. Смоков, есть один смок под сити, летит Молик на гробы. Там 2 игрока. Вот за такое, да. То есть Крим стрелял, блядь, и на гробы, и в сити просто рандомно, и убивает типа на, по-моему, сначала на сити, потом на гробах. Просто и ситуация 2 в 2, бомба устанавливается. Крим взорвали с гранаты. Ой, GV, тяжело, не знает. Не знаю, где второй. Ладно, за тройка хорошая позиция. Сейчас увидит игрока. Да, все. Оу, неплохо. 3-3, приоритет по счету. Кримс постарался, но все-таки остался красным и взорвали его хаешкой. Кримс минус 3 в этом раунде. Хорошие головы залетели, но Мисута опять минус 2, у него уже 8 киллов. Каждый раунд он по минус 2 делает. На пистолетке минус 2 дал. На втором раунде нихуя не дал. Да, блядь, каждый раунд, кроме одного, минус 2 делает Мисута. Not a fan of the FAMAS. No, I don't love it. But look, now that it's a little bit cheaper, I can't hate on it as much.
Прорывается атака на ребра. Ну, достаточно близко идут по игре. Пока что, по крайней мере. Никто так не уступает. Все борются. Оставаясь в меньшинстве, эта команда пытается разрулить. Ну, Миннесота опять начинает с килла. Блять, тип просто заряжен. Он не дает атаке зайти, чтобы та его убила и куда-то прошла. Он всегда делает минусы. Посмотрим, Шокс еще вообще не включился никаким образом. Назову легчайший для него фраг прострелом по флюше. Блять, это одно из самых легких, что можно делать на банане с авиком. Это просто, блять, простреливать и... Ну, это и раунд. И раунд для виталити. И остается везде нет защиты. Атака. И потенциальный 5-3 для виталити. Вот наконец-то преломилась вот эта маленькая ситуация, где одна команда может быть чуть-чуть выйти вперед. Шокс может быть первый килл оформить, да. Первый фраг для Шокса. В атаке все маленько потихоньку играют, делают киллы. Но защита пока еще включается. Скажите, какие у вас ставки, ребят? На что-то поставили? Я знаю, что Олег поставил на первую карту на фнатик. И пока в целом все. Больше ничего не знаю. Да, также можете поставить не только ставку, но и лайк по трансляции. Вам не трудно это сделать. It's beneath me, you know, but it's still pretty nice. If you have a fun topic you want to talk to us about, you can join our ways of talking rubbish. Oh yeah, well, I did get a haircut yesterday, so we could talk about that. Oh yeah? He's looking very handsome. How do you feel about the haircut, Rush? Ребята, параллельно матч тоже близко идут, 3-3 по счету. Ну, там комплекс пистолетку забирали, поэтому здесь вот впереди. That felt like an attack on me there, Rush. Was that an attack on me? No, what do you mean? No, of course no. You're supposed to be commentating, whereas I was about to die, bro. Oh my god. Cast the game, dude. The smoke's down, there's nothing to worry about. Look, He's so disrespectful. Running boost. Ой-ой, сейчас два рамбуста, охуеть. see what we can do. Oh, yes. Oh, yes. Kind of made it work. That was all right. That was nice. Получилось, но, к сожалению, это просто игроки, и ребята справляются. Справляются. ТПК минус 4. Пожилой, но ну тут здорово все. Здорово. Да, комплекс там вырубили пистолетку и 4 взяли сверху. I would encourage you to have a professional or even do it yourself. Just trim it up a little bit. We're talking about the neck beard. Yeah. Yeah, now... Ooh. Shox has got his second frag of this half. Zywoo wants to immediately slap him. The spray's not bad. Flusher wants more. He knows they're retreating. The smokes are good, though. They can just tuck into the site. And Zywoo, oh, he's so poised and ready for another. If Flusher was to drop it off, that moment of inaccuracy would be when Zywoo could strike. He does rattle off a shot, jumping for info as well. And it's all calculated, looking to reposition. Flusher, he gets a lot of freedom here on the B site. Look at that, he spotted RPK. He's going to dunk him down to about 40 HP. Barbie's dead here. He's got no idea. He's cooked. Как же он медленно его душил. GV тоже находит минус на бомбу, пока надо забрать, она на банане. Два игрока защиты будут играть из-под сити, и боится GV, могут поджать там, естественно, не знает этого. Но и защита пока не торопится выходить. Нету смока, смока нет. А сейчас будут кидать бомбу Флюша. Прикинуть флешку и будет кидать бомбу Флюш. Ой-ой-ой, как они сделали. Он не стал кидать бомбу, но Шокс 1 в 1. Очень красный, но с авиком. У Шокса пока вот только третий килл себе сделал. Посмотрим. Ждет, что его будут пикать, но нахуя GV, блядь, идти и торговать балом под авик, как любому другому игроку, блядь, не выкупаю этой хуйни, поэтому просто стоит и, скорее всего, пойдет на сейф. Ну, типа, 15 хп, это 3 без вариантов. Не, варик есть всегда, но
All right, well, this round's done. Yep. Shox is not going Take for a this fork one. in a... He's making sure that JW doesn't run away and hold on to the AK, but he's going to actually lose the AW. Живи, That's решил gonna be пикнуть gifted ее. on over. JW Забрал. is happy as you like to pick that one up. Кокса, это 4-й раунд для Фнатик. The smoke grenade at the end there, but the money on the side of things for Fnatic is not fantastic. These noobs didn't save the smoke. Yeah, he didn't get there, you know, so the odds at the top of the 2,43 коэффициент Фнатик. Хороший коэффициент, учитывая, что то, как идет игра в данный момент, то есть 2,4. Я бы сказал, что это даже нахуй не риск. Ну, то есть это что... Это хорошая ставка. На первой карте, то, что Фнатики заберут свою 2,25. Сейчас дают, если это какой-то спойлер. Ну, это непонятно, какой спойлер. Это я не вижу. Вот такой. То есть, если кто-то любит большие коэффициенты и верит в Фнатик, то можете попробовать рискнуть, почему бы нет. Не самая плохая ставка, которая... Of Inferno. Now back towards Banana, Fnatic will go. They've established their mid control. They've thrown their arch smoke out, and over towards B will just be RPK. He's even slinking on back towards spawn. And what this tells me is they are just going to gamble stack over towards the A side of things. If it is a B execute, they'll be holding on to all 4 of these rifles. And well, that's what's going to happen. So I'm going to go get a plate for my donut, guys, because I already know what's happening this round. Could you grab me a latte? Sure. Do you want anything, Alex? You're doing a coffee run. I've got a cup here. Oh, okay. Very nice. Good for the environment. Yeah, coffee or what? Yeah, please. That'd be wonderful. All right, I'll be back. I'll talk you through this round. This round's over. Yeah, no, I know, Chad, but I still have to do my job. You know, sometimes even when it's like, you know, that you go into half, it's 15-0, we still have to do the second half. 7, 2, 8, something, 5, 5, 0, 6. Yeah, and probably going to see these being saved. So how's your morning, Alex? Oh, I had a lovely morning. I woke up in time for like a leisurely breakfast. Oh, how glorious. I thoroughly have enjoyed the kind of the slight risque nature of having just the transparent curtain, not the full blackout curtain. So I'm getting a lot of natural light as I'm lounging around in my towel. Пропустил я раунд, они стакнулись вчетвером на А, получается, и оставили одного апекса, да, под Б, и атака туда зашла. Типа не угадали, это 5-5 прилетит по шоу, и просто сейв девайс, потому что бабок-то не было. Ясненько, понятненько. Что пойду, ребят. I'm feeling energized. Chat, how are you guys doing? You having a nice time? Welcome. Yeah. Obviously. I feel like it's a different chat now because obviously this is I am New It's York. completely It's different. It's not the same people. No, so I hope you're doing well. I hope you are, to some extent, motivated in something that you're passionate about. I'm just continuing to maybe chase that goal. Yeah, absolutely. If you Chad's chasing the goal of attainable plates. goals. Chad's really handing out all the goodies right now. He's hydrating us, 2.5 liters a day on average. Depends on your body weight. Better start chugging. Better start chugging. Actually, I have got my... You've already got a... pretentious lemon and ginger. Ingwer. Ingwer. I don't know why I say Ingwer. I'm not sure. I've been struggling with how to say oat in German as well. It's Hafer, nicht Hefer. Don't get it. Don't get those Hafers mixed up. 5 to 5, of course. Golden's got a weapon, I hope. Either way, I thought I saw something, but as he dropped. Okay, fine. We're back into the action. So just a reminder, if you did just miss that previous round, it was a full 4-man save, so they don't have to invest much. You can see the only investments being around 4,600, 5k total. JW previously finding an opening frag, and that was the only frag necessary to secure them the round prior. He's tried it again. Apex, a lot of responsibility with only the FAMAS. He's going for it. This is a tough fight to win. Okay, that's an early smoke. But you've drawn a smoke out of the B players. There's only RPK there as well with his. So already in the 1-minute territory, you've pulled the smoke out of the defense. He's nervy. I'd be feeling a little bit pressured as well. There's now been attention shown on both sides of the map, so maybe trying to garner a little bit of that top mid control, something obviously high on the priority list for the T side, and obviously wanted to keep that for the CTs, however it's been lost. For now, they can play back in, but the hit's now coming towards B. Longer rotations, limited information, but RPK still with a great shot towards Flusher. And now RPK is in a bit of a spot of bother. Luckily for him, the Molotov yet to come in, but it might be on the way. There it is. Has to get the smoke, and Apex called upon to help him out, but the others have only just started coming. Hello. Can't see the mini-map, folks. Oh, the whole machine's just blowing up. There we go. There it is. Okay, so while all that happened, just in case you missed it, RPK did die. Not too surprising. Quite, you know,
accounted for, but the retakes can be difficult. They don't have much step here, nor do they have much utility. I thought Apex was trying to do some wall banging, but yeah, getting out it's going to be an impossible task. He tried to scavenge the AWP away, preserve it for another day, but fnatic. Фнатик тут победа? Ну понял. Значит, это все молчат, никто ничего не говорит, значит, походу ты один, блядь. Стопишь за фнатиков. Остальным похуй. Что ставил? Я ни на что не ставил, я пока жду, смотрю, как они сыграют первую карту, может быть, что-то поставлю на второй. They will preserve an AWP for that T side though, and it is just shocks in pit, nothing to write home about there. Those leaves look rather nettly. Вообще, конечно же, фавориты для меня в этом матче все-таки, наверное, виталити. Но что-то пока где-то как-то ни Зайву, ни Шокс. I may be very stupid. But that's just an assumption I've always made, and I never was really safe to ask the question. I'd like to also just remind you, chat says they are doing quite well. They're happy. Good. They're doing the wide peepo happy faces. Happy smiles. Yeah, they're happy. We wide. Wide. That's what wide. We wide. We wide. Yeah, it means they're big smiley. Oh, nice. it's a nice time. It sounds peculiar. I've never described myself as wide before, but well. Round 12. The money is garbage. It is, isn't it? Oh, bloomin' heck. Oh, Shoxy Jesus, an M4. He is going to have to do something what a name. Miracle worthy. Oh gosh, this is quite tricky, isn't it? Nah, he's got this, man. Watch this. He's got the frag at least. Yeah, so Crim's going to get caught with a nade. Never mind. He's flashed in. Nothing home. Spotted a thigh. Drops the smoke. Oh no, he's alone. Roland got dinked actually. Zaiwu's always doing something before he goes down. One bullet to the dome. Spray reveals the M4's location. He's taking a bit of a gamble here. Respect the shocks. He goes for the jump. Whether a deliberate or not, it did evade some of the bullets. He lives to tell the tale. May want to drop that M4 over to someone else that's armored. Apex is, but Apex is... Фнатики выигрывают карту, то на вторую карту на виталити. Ну да. He has got the first. And the second. Apex says no. He really doesn't want them in today. 3 frags with only the Desert Eagle. Kevlar vest leads to an AWP. He's turned this round on its head. We'll have to see that again in the replay. Неплохо. Love to see his perspective. They felt like individual fights, which is very 6-6, походу, придет во счет, то... Doesn't quite land that one, but Shox is there now. So incredible work from Apex. I can't wait to see this back. That Deagle didn't even seem too panicked. It felt very, you know, okay. Bang, okay. Boop. One, right? Eat. No trade. Douche. Body shot. Thank you, RPK. And then this adjustment, he's slaps it. It's not too pretty, but it's functional. It's very, you know, it did the job that was needed. A couple of those tags clearly helping out earlier. And oh, this guy's multitasking. He's got an AirPod in one ear and the gaming headset on the other. That's like modern times. That's overstimulation 101. But you got 4 screens. You're looking at your phone while you're watching TV with your laptop on the left side. You're like, this is 2020, baby. Overstimulated and underappreciated. Anyway. Back into the games. Smoke and Molly for the retake. Doesn't get them anything. They can boost to have a little lucky Lou, and they will. Nade looks perfectly timed. RPK is going to gobble that up to 65. Trade, not there. Good spray from Flusher. He's playing his own game. Catches him with the Galil. We're already into an early advantage for the Fnatic squad. Now, this is where it's interesting. Let's see what Golden is pulling the strings for the finish. Also, Roland tried to speed up a little there towards quad, see if he could capitalize on something. Didn't find anyone. They already sat quite deep towards pit. Masuta very much tucked in, but the double stack towards CT Arch is a little interesting here. So if they try and play back in, you're going to have Zaiwu this time around with the full utility set as well. He is very comfortable, very well equipped to handle this. But again, they look towards B. It looks like a constant factor that Fnatic like to pressure. And Zaiwu's going to understand and potentially respect that. Now, whether or not they commit to this is yet to be seen. We're down to about 40 seconds. Golden going to send himself in. Now, bear in mind, he has the SMG. So he'll happily do this. Great. This is so good. Ой-ой-ой. Ой. Прописывают, конечно, Зайву по Голдену. Ну, тут один опорник, тут Мисута, и он отлетает, наверное, я не знаю, не видел последний раунда 2, но, наверное, первый раз он отлетает без килла для своей команды, и JV находит Шокса и отправляет команду виталити на сейф. Стакнулись они под Б все толпой, там неплохо, видимо, фейканули. И, бля, у Мисуты 14 киллов, ёбаный рот, бля, что и Апекса поймали. И это 7-й раунд для Фнатик, и они
Она готова выигрывать половину, но у атаки, ой, у защиты точнее, будут бабки. И еще за его сейвит авик, скорее навряд ли его здесь выбьют. Хотя вот сейчас вот походу да. Но 6-7. Ну, тут был такая грязь бы была от Голдена, если бы он здесь килл сделал. Антон Карп на пол ставил вчера, я хотел залить, но уснул, хотя нет, не ставил. Не ставил по той причине, что ну, видел статистику до этого, то есть мы обсуждали, да, как они там играли вместе. И ну, вот так вот, да, они выиграли, но выиграли там на допах со счетом сколько, 19-17, что ли. Зря не поставил. Там, видишь, там это, на победу-то коэффициента не было. Пришлось бы ставить фору. Я фору не поставил и, получается, ну, засейвил бабки. Хотя они вели со счетом 10-15. Но отдали допы. Дали 5 раундов подряд, дошли до допов. Так, хуйня. Ага, я же говорил, что астралис вернутся и кровь навей прольется. Автор Нтыли говорил, что Simple лучший девайс. Увидел, что чемпион астралис легенда и 4 мажор решают, как я и говорил. Simple индивидуально лучше любого игрока. Из топ игроков, которые вот мы видим, которых мы видим на ХЛТВ, из тех игроков, которые играют на профессиональной сцене, на ланах, на онлайнах, Simple лучший игрок, об этом скажет любой игрок из команды Астралис, об этом скажет и тренер команды Астралис Зоник, об этом скажет любой другой профессиональный игрок. Кроме одного игрока, блядь, одного игрока, нахуй, скажут все, кроме ебаного BlameF. Потому что для BlameF лучший игрок, блядь, в этом мире это электроник, нахуй. Вот. Ты мне можешь ничего не писать. Ну, честное слово, я видел, как ты плакал, когда Астралис проигрывали, и ты писал, что... вот, если бы не EasyTech, нахуй, мы бы выиграли вот так, блядь, 3-0 для Нави. Я видел все, как ты плакал, как ты писал, поэтому, может, нихуя здесь не оправдываться, братан. И единственный игрок, который позволил выиграть Астралис, это EasyTech. Со счетом 40 с хуем на трейне. Не девайс. Дюпри и EasyTech. Девайс играл только на последней карте. Только на последней карте я видел киллы от девайса. Можешь, правда, нихуя не писать. 0 мажоров, 0,7, мне похуй. У меня тоже 0 мажоров, братан. Тоже 0 мажоров. И 0 ESL у меня. Но при этом я встаю, могу пойти умыться, могу посмотреть на солнышко, могу пойти погулять, могу сходить в магазин, что-то себе купить. Могу жить. Понимаешь? А у меня нет мажоров. Я на них даже не был. To be able to pick up any sort of slack if needed just once in a while. So already controlling the top of banana and look how resistant he is to going wide. Я расстроился от того, что, ну, буду честен, я расстроился от того, что, наверное, проиграли. Но это был крутой матч для меня. Я рад за Астралис, что они выиграли. Молодцы. Нави проиграли, потому что делали много ошибок, а если вы делаете много ошибок, вы должны проиграть. Вот и все. Я так считаю. То есть, делали хуйню, заслуженно проигрываете. Астралис тоже делали хуйню, но, видимо, чуть меньше, чем Нави. Поэтому выиграли. Вот и все. Молодцы.
В Астралисе, типа, Астралис и Нави — это две команды, две организации. Ну, если ты вдруг не в курсах. Threat neutralize Apex, a lot to do with only the FAMAS. Fantastic adjustment. Does keep it competitive, but they're both the B players. Zywoo and RPK up against Flusher. Астралис красавцы, оставили 0 ESL, наверное. Ну да. Смогли выиграть все-таки Нави в этом году. Астралис под конец года. Получилось у них. Не буду тебе говорить, что Нави оставили Астралис чуть ли не без команды, нахуй, и что команда чуть не распалась, блядь, когда Нави ебали их со счетом 1-16. А тебе нет вопросов, тут фанбоев много, кто кричал Нави сильнее из-за турнир. Турнир могли выиграть Маус Спортс, турнир могли выиграть Нави, турнир могли выиграть Астралис. У Heroic были огромнейшие шансы выиграть этот турнир. Все команды сильные. Тут поставь, дай типа, 10 игр подряд best of 5. Ну, не все закончатся счетом 3-2. Ну, ты же понимаешь это. Ну, дело случая, лоу. Сегодня выиграли Астралис, до этого выигрывали Нави, потом выиграют Нави, потом опять Астралис. Потом Астралис сыграют с Героиками, проиграют Героикам, потом Героики выигрывают Астралис. Это нормально, команды видятся там, достаточно часто, это же киберспорт, это не чемпионат мира по футболу, который проходит раз в 4 года, и команды из стран видятся там, раз в 4 года, и то не постоянно друг с другом. Тут они часто играют. А после камбэка против Героик уже полностью свой турнир от этих фанбоев не справляешься. Да, типа суть-то в том, что ты такой же фанбой, ты просто фанбой Астралис, и вот и все. Мне в целом, похуй, да, мне было обидно, потому что я понимал, насколько это тупые мувы, из-за которых они проиграли. Но если они их делали, да, то есть, значит, вы должны проиграть. Просто если я ошибаюсь, если я играю катку и я ошибаюсь, получается... я не заслуживаю победить в этом матче, в который я играю. Надо будет начинать новую игру и в ней уже не ошибаться. Если кто-то, я играю, я же соло иду играть. Если кто-то из моих тиммейтов ошибается, блядь, и отпускает, значит, он должен проиграть. А я проигрываю вместе с ним. То есть, вот так. Побеждает тот, кто делает меньше ошибок. Counter-Strike — это игра таймингов. И ошибок, кто меньше ошибется, тот победил. Ты можешь убивать всех, всю команду, делать 5 эйсов подряд, в 5 раундах, да, но в одном раунде словить хуёвый тайминг, и этот раунд перевернет вообще многое. Ой, ебать, насколько старый, это еще нахуй Керриган, блять, в Астралис. У меня Астралис, что они там были? Vitality looking to start strong. It is a new event, a new start, and of course looking to better than the ESL Pro League. They did fall flat, unable to carry themselves through the playoffs, and JW and Fnatic the same. Both looking for a bit of a redemption arc into what is another bite of the online cherry. Я не знаю, что, правда заебал, выиграли, бля, ебать нахуй. Если бы, блядь, Нави выиграли, чё бы, блядь, ты бы что-то здесь высирал, не высирал, я бы тебе тоже нихуя не высирал. Я не понимаю, нахуя ты, блядь, это говоришь, типа. Ты до этого, блядь, жопу рвал за своих Астралис, блядь, не ты же выиграл, ёбаный рот, нахуй. Выиграл-то не ты, блядь, братан. Гниплекс вернется на Бласт, посмотрим, что будет с ним.
Будет с бластом. Это все еще онлайн. Это все еще онлайн. Посмотрим. Будет на лайне. Возможно, астралис вынесут 16 по 16-0 на лайне. Может, им будет удобнее играть. Возможно, нави просто, блядь, покажут, как на последнем лайне, нахуй. И уничтожит команду астралис. И команда астралис опять распадется. Кто знает. Там не было, блядь, разгрома, нахуй, или что поверх. Да, астралис уже не те. Конечно, ты игру-то видел, блядь, они... Астралис, естественно, не те. Блядь, 2 карты было выиграно со счетом, блядь, ну, в 2 раунда. В 2 раунда, типа, ну, камон. Также ты орешь, блядь, что нави, ебать, там слабые, не слабые, блядь, кто слабые? Ну, нави, блядь, есть Simple, есть Electronic лучшие вообще, блядь, игроки, нахуй, в этом мире, в ебаном, блядь. Одни из лучших игроков в этом мире, ты говоришь, что нави не ровня. Кому не ровня? Electronic Simple индивидуально перестреляет любого из астралис. Индивидуально. Если брать отдельного игрока, одного игрока, то... Это же типа, я даже не говорю тебе об этом, это же типа известный факт, все это подтверждают, все это знают, лол. Simple, мы уже видели его уровень, отличный уровень, настрелял больше же любого игрока, топ-1, Quest of 5 серии, что не так. Астралис 3, все. Nade down and ahead of it. So RPK, the tank, aggressive within the early stages, rolling on forward. Различай, сначала ты научись различать одного игрока, блядь, и команду. Научишься, когда различать. Потом поговорим, нахуй. Индивидуально есть рейтинг топ ХЛТВ. Ты слышал про такую хуйню? Есть рейтинг топ других сайтов, нахуй. Там еще 2 сайта, которые составляют топы, нахуй. Блять, любой, удевайся, напиши в инстаграме, кого он считает самым сильным игроком, блять. Он тебе напишет, что это Simple, блять. Зайву напиши, он тебе тоже напишет. Вайпер Simple продавал Тиму. Но он же, блять, все, ладно, все, продавал, все. У тебя, блять, на любое мое, нахуй, найдется любая другая, блять, отмазка. Хорошо, блять, астралис молодцы, лучшие, блять. Вообще не могу, блять, честное слово, блять. Выиграли, блядь. Элик вообще красава, иногда кажется, что он казах. Не, Элик вообще топ. Да не, блядь, там, говорю, там астралис, нахуй. Ну, на самом деле повезло. Повезло на трейне, повезло на нике. Ладно, с хуй с ним, на трейне повезло. У Нави очень много чего не летело. Очень много чего. По уровню было видно, кто сильнее. Это был очень крутой матч. Был матч сильных команд. Вот и все. Сегодня победили астралис. Молодцы. Нави проиграли. Не первый раз. Ничего страшного. Астралис тоже не первый раз выиграли. Не первый раз проигрывали. И астралис и Нави проиграли на этом турнире всего 1 раз. Повезло, что Нави. Ну, Нави начали, это не повезло, что Нави начали. Это не повезло, что Нави начали с 1-0, блядь, ты алё, нахуй. Ты понимаешь, почему они начали с 1-0? Потому что астралис, блядь, проиграли, нахуй, героикам, блядь, а Нави им не проиграли. Вот и все. Кого прошли Нави? Всех тех же, кого и прошли астралис или не прошли. Нави прошли тех, кого не прошли астралис. Ты же забыл, как ты выебывался, что Нави отлетят от мышек, что Нави, скорее всего, отлетят от комплексики, что Нави стопудово отлетят от героиков. Все, что ты говорил, не получилось так, как ты говорил, понимаешь? Ты даже говорил, когда был финал, когда было 2-0 счет и шел нюк, ты говорил, что астралис проиграли только из-за того, что у них изитег. Не было бы изитега. Я же видел, что ты писал в комментах, нахуй. Я видел, блядь, все, что ты писал, как ты плакал. То есть, все, что ты говорил, все, что как ты выебывался, нихуя не получилось. Ничего не сошлось.
Понимаешь? Но сейчас ты выебываешься, хотя ты был неправ тогда. Типа, блядь, мы смотрим турнир, где нет этих команд, и ты что-то говоришь за них. Ну, выиграли астралис. Мне что, я каждый день не просыпаюсь с нимбом астралис или с нимбом нави над головой. Мне типа, ну, как-то... Так и астралис тоже еле-еле прошли. Астралис еле-еле прошли навей. Почему ты говоришь, что они прошли маузов еле-еле, но не говори, что астралис еле как выиграли, блядь, в 2 раунда разница. Почему ты, блядь, сам себе противоречишь? Ты такой, блядь, клоун, серьезно. Ты говоришь, что нави прошли маузов еле-еле. А, я не сравниваю. А, ладно, все, я не сравниваю. Просто, если бы ты хоть, сука, слово по факту сказал, хоть одно слово, хоть один факт, ты же все факты отрицаешь. Ты же все факты, единственный фанбой здесь ты. Я говорю, что астралис молодцы. Ты же говоришь, что нави хуеплеты, блядь. Понимаешь, в чем разница? Фанбой здесь ты. Не я. Мне плевать. Я, блядь, в России живу, нахуй. Даже не в Украине, чтобы, нахуй, ну, типа, там, топить, блядь, он за нави, нахуй. Ты не чувствуешь разницы, ты не говоришь по фактам. Ты высираешь хуйту, высираешь хуйню про мажоры. Сейчас начал высирать каких-то 0 ESL, блядь. Каких-то, блядь, нахуй, чё, блядь. Я вообще не выкупаю, нахуй. Боже. Говорил, что Изитек, ну, Изитек в Солянова выиграл карту, нахуй. В соло выиграл карту, понимаешь? Все, что ты говорил, все не так. Все не так. И я тебе изначально говорил, что это все не так, но ты усирался и говорил, что наоборот. В итоге случалась игра и получалось, что нет. Единственное, что тебя не было на стриме нави с астралис вместе с нами, но ты был на другом стриме. Вкладка была открыта, и я, сука, чекал твои комментарии, и я видел, как ты плакал сама. А сейчас ты заходишь и говоришь, что нави говно, хотя тогда ты плакал. Ну, не в буквальном смысле плакал, понятное дело. On the board in a row here. That should be 4. It was a 9-6 first half. Fnatic will be calling their first tactical timeout to discuss their options. And we can bring up the scores for everybody at home. So the players that we highlighted to watch in the pregame was JW. He definitely has more than 3 ADR. А что дает мажоры? Ну, что дает мажор? And he'll be rocking a Mac 10 into this next round. Что дает? Что бы дал мажор, если бы мажор... Ну, у Зевса был мажор. А что толку? Ну, Зевс был мажором. С мажором. А хуй толку? Дает дух чемпионства. Дух чемпионства. Да? Ну ладно. Ты когда по математике 5 получаешь, домой приходишь, тебе это дает дух того, что ты, ебать, великий, нахуй, математик? Или великий ученый? Или контрольную ты на 5 написал? Или ЕГЭ там на большое количество баллов? Тебе дает это то, что ты ебейший химик, физик? Я вот не понимаю, какой нахуй дух чемпионства, блядь? Дух, блядь, чемпионства, нахуй. Дух чемпионства, вот он, блядь, первую неделю, вот ты выиграл, блядь, что-то, нахуй. Это, блядь, Конору Макгрегору дух чемпионства, блядь, не помог, когда он с Хабибом дрался, нахуй. Чемпионство, блядь. Дух, сука, чемпионства, блядь. Бля, чё у меня, нахуй, дух, нахуй, блядь, того, что я, блядь, сейчас 16-0 карту выиграю, не дает мне выиграть карту 16-0. Ну, Зевс тогда астралис-то вынес. One smoke, one deagle. But look at Shox's HP. It's pretty low, and that shot is very on point. Incredibly well controlled. I'm very surprised that worked out as well as it did. Good position. Да даже если бы Зевс выиграл 4 мажора, просто понимаешь, что если бы Зевс выиграл 4 мажора, разницы бы не было. То есть ты вот этого не понимаешь, нахуй. Хуй с ним, ну просто представь, что у Зевса 2 мажора. И чё он теперь, блядь?
Ну, что он теперь? Лучше, чем Simple в игре? Или лучше, чем Керриган? Ну вот, допустим, просто представь, вот у Зевса вот сегодня 2 мажора. Вот он лучше, чем Керриган? Ну, вот так. Он тут дух чемпионства у него или что? У Зевса больше побед, чем у любого из игрока Астралис. Он старше. Он опытнее. Он много знает. У него больше мажоров, чем у... Ну, тогда это было чемпионата мира. Чем у Зевса не один мажор. Ну, мажор это, ну, типа, условный чемпионат мира. Неважно, как он называется, понимаешь? У Зевса их больше, чем у Астралис. Больше, чем у, блядь, всех вместе взятых, нахуй, игроков Астралис практически. Понимаешь? И что ему это дает, если тип уже не стреляет? Нихуя не дает. Нихуя, ничего, нахуй, в мире это не дает. Дает опыт. Но хуй ты с этим опытом, ты его можешь только передать. Ты можешь передать его из тегу, к примеру. Но ты не можешь им воспользоваться, если ты не можешь стрелять, блядь. Ты просто приходишь, ты не говоришь, типа, ничего плохого. Ты просто приходишь, заливаешь говном. Бля, сказал бы ты хоть один факт. Ну, кроме того, что, типа, там 0 мажоров. Я тебе объясняю, мажоры нихуя не дают. Ничего, кроме бабок, нахуй. Чемпионства мира, нахуй, в течение 1 года. Не верил в Астралис. Просто никто не верил в Астралис при счете 13-7 на Вертиго. Я знал, что ролики возьмут. Чё, блядь, кто не верил 13-7? 13-7, 6 раундов разницы. Чё за бред, нахуй? Лол. Чё за бред, блядь? Как никто не верил, нахуй? Еще скажи, что никто не верил при счете 13-2 в то, что нави, блядь, заберут. Да я знаю, что заебывает, блядь. Он хуйню, нахуй, провоцирует на хуету, блядь. С дебилом, знаешь, начнешь общаться, таким же станет, блядь. Че, блядь, Сеня, сука, Сеня сказал, блядь. Сидел с комментатором, и Сеня сказал: дождись второй половины, сейчас после паузы. Посмотрим, счет был 13-2. Тот ему говорил: все, пизда. Тот ему дебил, второй половины дождись, сейчас увидим такую же ответку, нахуй. Вторая половина и 15-15. И скажи мне, как твой дух чемпионства повлиял на камбэк в 13 раундов подряд практически. Да ладно, я типа, просто не буду ему отвечать. Мне просто интересно, сколько лет должно пройти, чтобы он, ну, понял. Через сколько, типа, через год, если он на стрим зайдет, он, ну, типа, будет адекватно понимать ситуацию, или все еще не дорастет. Родном, сколько тебе лет? Ну, вот так. Да, блядь, и в 30 лет можно быть конченным. Oh, never mind. He's not worried about Banana. He's rotating over. Brolin here, the danger zone, and he's unable to connect. Only a moment. He gets run down. RPK with the third in the round, and now it is just going to be Golden with the Deagle. I don't think he can pull off a Flusher-esque situation. There's a few more members to deal with. Рождение. If he can pick up a gun and take it away, that's not too bad. I think if we're going to start looking forward in this series, if Fnatic don't pick this one up, even though we know that they've been working on Vertigo and they've left it open, Team Vitality are a very, very good Vertigo team. Блять, он 0 мажоров, 0 ESL, значит, блять, всегда всю эту ебаную жизнь они никогда не победят, потому что у них 0 мажоров, а потому что у других они есть. То есть, ну, в теории он хоронит любую команду, у которой нет мажора. То есть, по факту, нави, которые в доте, которые выиграли первый за International, это чемпионат мира по доте, забрали 1 миллион долларов, должны были забирать каждый из этих интернешнлов следующие. А их уже сколько? 15 или 14 в этом году проходит. То есть должны собирать каждый, но забрали только один. Хотя они были чемпионами мира. На втором интернешнле заняли 2-е место. Не 1-е. Дух чемпионства что-то как-то не... Как-то упал. Я говорю, сколько лет тебе?
If we take a look now, is the second tactical timeout for Fnatic. They have to discuss their options because they're only working with very few rounds now. 4 more for Vitality to convert map number 1. That was my shoelace getting caught in the fan. Ah. I was like, I don't know what. I actually had a little panic. Yeah, no, I'm just fiddling once again, endlessly unable to sit still. Can you pass me a little plate? Yeah, I can. No worries. Тут нет фанатов, которые только знают, только ты по... Coconut one? Yeah, well, there was. Ты бьешь и усираешь, не поймешь чего за астралис. Рили. Oh, Lauren, can you throw that? Выигрывают они, в шараге сидишь ты. I don't know. I think I like the look of that little chucky one. Да, по факту, нахуй, ёбаный народ, блядь. Chad's box. Always delivered. Рили, блядь. Болеем за того, ну, каждый болеет за ту команду, которую хочет болеть. Типа, ну, Олег сейчас болеет за фнатик. Типа, и что ему теперь? Yeah, now look at the space Apex denies. Oh, they smoke on top of it. This is no fun for JW. He's so detached from the site. Curtains are closed. Yeah. Oh, no luck like Так и чё ты, блядь? Во-первых, не оскорбляй, во-вторых, сколько лет тебе, ответь? Ты типа даже соврать можешь, сколько тебе лет, ты просто пиши цифру, лол, какая разница, я как тебя узнают. Не, ну я понимаю, что ты ребенок, типа. Ну, там. Я это выкупаю. Это видно по написанию. But what you're about to see is some save action. And if I was Vitality right now, with the money I'm working with, I would be hunting. And that's what Shox is doing exactly. Когда чемпионат мира по России, по футболу, да, тоже ребята болеют за Россию, хотя все знают, что это, ну, одна из слабых команд. Да я тебе не прошу данные свои давать, цифры, напиши, сколько лет, блядь, я же не прошу тебя год рождения там и так далее. Но мне просто интересно, через сколько лет мы с тобой можем увидеться на каком-нибудь из стримов, и ты адекватно будешь соображать. Ну, не то, что соображать, а рассуждать. Вот. As the extra cash. It's going to make a world of difference considering the moment in the game that's happened. Yeah. Around 13-10, that save was crucial. These frags. That frag from Zywoo. Okay. But this is the last second frag. Look at this. Just before we were sent back to Ты не будем общаться с Олегом. So Да, не будем общаться с Олегом, потому что он, блядь, топит за фнатиков. Я не знаю, Олег, ну как бы тебе не рада больше на этом стриме, блядь. Олег, можешь уходить. Мы тебе не рады. Ты болеешь за фнатика, мы как бы... А мы как бы за комплексити. Бля, сейчас бы за комплексити болеть хуя, конечно, выдал, бля, я бы сам себя не уважал, нахуй. Вот мне было просто интересно. Вот. Well, I have some more fun stuff coming in from Amazon very soon, so we can do some. Or any other online retailer. Sure. I don't know. I find it funny to pretend we have to say that. Are we on like Twitch exclusively now? Is that what's going on? I don't think so. We've got the YouTube stream. Oh, okay. Well then. All right. You're allowed. I just make York. Почему? А почему сейчас в прямом эфире, ну, с задержкой там 4 минуты, то, что мы смотрим, 2 трехкратных и 1 двухкратный чемпион мажора проигрывают одному однократному и еще одному однократному чемпиону мажоров, и у одного однократного чемпиона мажора всего 9 киллов. То есть, а где дух чемпионов? Ну, то есть, как так? В смысле, 3 раунда проигрывают, лол. Ну, типа, просто был бы я чемпионом мажора, я бы, ну, ни одного раунда никогда в жизни бы не отдал. Никто бы не забрал бы у меня ни одного раунда в КС. Я же чемпион. Крим 2 мажора, JV 2 мажора, 1 MVP, Флюш 3, JV 3, 1 MVP, Флюш 3, 1 MVP, Токс 1 и Apex 1. А когда Apex выиграл? Я уже забыл.
is to just say something dad jokey, which is, you know, А, в 19. upfront bad, but still makes you laugh. Нет, It's нет, bad. It's стой, a safe way нет. for a father to make jokes with his children. Нет. Yeah. That's why they're called dad jokes. That's why I do В them all the time. 15. It's a nice little deep bit of utility. В 15 году на второе заняли, а они тогда первое. This guy plays. He's got both there. I don't know if you realized that Flusher was there. I don't think he got the timing on the peak again. Flusher, there was a consideration. I swear that light bulb almost came on, but he has backed away for now. But Zywoo's getting close, and Flusher is the only defense here. Yeah, some tracer fire for Zywoo to process. His mechanical brain starts to whir. Бля, Кинес вообще топ. Люблю вообще французскую сцену. With the AWP, he's now rotated over towards Library, has leveled up the playing field, and Vitality actually probably have the advantage. Look at the way they're playing. This is such a Vitality-esque approach. You've got 3 middle, Zywoo turking in and just sitting. Мисуту, да, что-то вообще жестко, блядь. Но хотя, что-то маленько поддал, да, там РПК уже танк вышел вперед по счету, но Мисута за защиту принимал только так, нахуй. Ну, понятно, в атаку перешли, танк танкует, как бы. Зайву маленько включился в игру, да. Живи играет, кстати, как ни странно, Бролана мне не хватает. Бролан 15 киллов, хотя, ну, должен отыгрывать. Как в Флейме-то точно. Бролан, мне кажется, жестче, чем Флейме. Флейме просто часто не летит. Довольно больше проходит в этом, на этой карте, ребят. That's one of those situations where it's not even like, how do you fix that? Because everyone should know how to throw the CT smoke on Inferno. Like, I think every man and his dog can do it. It's one of, even I can. It's one of the easiest smokes to throw. So having a bit of a fumble like that, it's not a huge. Obviously, you want to close the game out as quickly as possible. It's not a crunch round. It's not going to lose them the game, or maybe it will. But you don't want to be losing rounds because of a missed smoke, especially a basic one. If it's something a little bit trickier, something harder to pull off, then sure. But we get back underway for round 26. Buys are out for both sides. AWP for Zywoo. Flusher picking up the secondary AWP on the CT side to meet up with JW. Make their defense a little bit more potent, at least being able to prod forward and not have to use as much utility within the early stages. Back and forth. The rally of nades in Banana goes as Golden. He wants to get inquisitive and he's found the head of RPK. Can't see anything. I swear that flame was Просто складывается впечатление, ты уже не первый раз общаешься здесь в чате, и за это время оно логичное. Да, с ТБ, с победой. Что оно, что ты не топишь за астралис, что ты не болеешь за астралис там, а, ну, душой, потому что твои аргументы, они тупые. Ну, правда. Ты не топишь астралис и душой, не болеешь за них, ты болеешь против кого-то, понимаешь? Складывается ощущение, возможно, это не так, но со стороны, вот сколько ты дней здесь общаешься, это дней 8 точно мы с тобой уже переписываемся. Кажется, что ты топишь не за астралис, ты болеешь против тех, кто болеет за нави. Типа... Вот и все. Stringing together 2 rounds in a row. It's good to see as well the individuals such as Crims, Golden, Flusher starting to get into the teens. This was the frag from Golden. What does he see? No, I swear to goodness me, nonsense. And that's the tracer fire. Good shots from Flusher. This is where the one was round was wrapped up. Guys, I played 2 games of matchmaking yesterday in the morning, solo queue. I'm hearing that. And I lost both of them. I just want to hear your natural reaction to that. I'm so annoyed. То, что они показывают за 200 IQ, ой, не. То, что Астралис показывает, вообще не хватит такого. Знипикс, да, один игрок. Типа нет таких каких-то жестких мувов. You imply it every time, Chad. You know what? You have said that. Тех же I'm нави. gonna play my SEA game so I can finally. Ну, игра, конечно, у людей отличается. How about you just play with your friends? How about you have fun with your friends? В любом случае. У каждого игрока практически отличается игра от другого игрока. Кто-то более агрессивный, кто-то более в защиту играет. Опять же, от раунда к раунду. Yeah, he's up at 5 AM going for runs. That ain't you. Not yet. Not yet. No,
Но астралис очень сильная командная игра. За это и преимущество. Брались игроки, которые понимают друг друга. Straight over to the B to fill that gap. Do they commit? It does seem like they're having the conversation about how they go about finishing this one off. Нави не видел ничего крутого. Ну, плохо смотрел. JW once more. 20 kills to his name, has a decent chunk of utility as well to slow down this push on towards the site. We can see here Fusher posted up with the AWP. So smokes will be good from Fnatic to delay this. Has landed. I'm sure this time round there'll be no gap. Golden's going to throw out his. That's going to cut the clock down to about 20 seconds unless they want to force, and it looks like they're going through. Ну, Блэк капитан, конечно. Но он не мозг, астралис. Вообще-то у них тренер еще есть. Блэк это капитан и достаточно хороший капитан. Но, блять. Также Зевс хороший капитан, также мне Керриган очень сильно симпатизирует как капитан. На самом деле больше всех, наверное, мне Керриган нравится. It's just the name, though. It just doesn't make sense, though. Like, what's the top part of this? Is it part of the creature? Yeah, but like, what is like? It's like a bandagey, scaly. I don't know. It could just be a name. Oh, hang on, wait. No, look, there's a foot. Is there a foot? Yeah, I saw a foot on the other perspective we had. Roland, could you just stop trying to win the round? And thank you. Yeah, look, that's a little foot on the mag. Okay. I thought it was clouds, wasn't it? Yeah, there's clouds, but he's standing on when the you clouds. think of serpent. Oh, you're right. Yeah, look, footy. Oh, that's kind of cool. Stop switching, Roland. Thank you. It makes me think of like not. I'm trying to think of like what it reminds me of, like that sort of like. Like a Mayan temple. Yeah, that sort of stuff. It's kind of cool. Well, Zywu was the round winner right here, getting himself up to 21 kills. Как болезнь Реал Мадрид, да, конечно. То стоит на сравнении с футболом. Ну просто, а что, нет, такой же спорт, такие же игры. На кого поставил? Летянок, привет, тебе ни на кого не ставил, пока просто смотрю. Мы тебя тянет на сравнение. Just RPK towards T-stairs, dealing with any hyper-aggression as they flash on up, using that arch smoke, clearing towards top middle. And now with a minute 25 remaining on the clock, Vitality already have one key piece of the map. Ну, просто, чтобы вы понимали, если бы Нави выиграли, он бы говорил, что астралис не в форме, что им повезло с одной карты, что им повезло, что там EasyTech, а не Xipix. Ну, то есть, была бы отмазка. В любом случае, ну, это же надо понимать. У меня нет отмазки. Нави ошибались, если ты ошибался, ты должен был проиграть. Ошибок было много, я посмотрел со мной матч, что вы видели, я еще на нюке было раунда 3, в самом начале, которые должны были заканчиваться по-другому, но как будто бы, блядь, какими-то неведомыми силами. Не так. Я считаю, человек ошибается, человек торгует ебалом на банане, человек должен, блядь, отлетать нахуй. Вот и все. Это 16-12 в пользу виталити, это пик команды фнатик, хорошая игра, ТБ зашло, всех поздравляю, кто ставил на ТБ, те, кто ставил на виталити, вас с победой, или, ну, как минимум, типа, Best of 3 ближе, сказать, уже к основной победе. Олег, не судьба на фнатиках пока что. Перерыв между картами 10-15 минут. Спасибо, что смотрите. Можете въебать лайк. Сорян, что обсуждаем здесь вообще команды, которых, блядь, нет на этом ебаном турнире, блядь. И вот. Но надо заканчивать и смотреть, и думать об этом турнире. То есть, ну... То, как кто-то когда-то выиграл, это уже такое. Победители, как говорится, не судят. Вот и все. Ну все, тогда хорошо. Поставил на фнатик? Я не ставил на фнатик, ставил Олег на фнатик на первую карту. Че, нет, кстати? Что? По поводу...
Комплы закрыты. Бля, да, я, кстати, видел, что они выигрывают. Но... Бля, я подумал, у меня ОБС нахуй упал. Кого нахуй? Ой, блядь, куда тыкаю нахуй? Сейчас бабука... Упал. Нормально, ребят, напишите кто-нибудь, пожалуйста. О, Буратино, здорово. Я на фнатик взлетел. Здорово тебе. Нормально, ребят, живой стрим. Заменные выиграли. Бля, я хуй знает, как Кола жив. Но Кола не с заменой. Все, это уже не замена. Типа как и EasyTech не замена. EasyTech вообще, я не знаю, почему ты писал про замену. EasyTech основной, ну, игрок Астралис, он подписал контракт, у них, блядь, он уже давно с командой. Complexity, ну да, с заменой, но то есть не с заменой, а с... Как сказать-то, они же купили на Тосафикса на время, то есть взяли в аренду, с арендой игроком. Ну да, конечно, не доебываю слова, можно сказать, с заменой. Просто оба-то не вернется. Ну, то есть, скорее всего, на Тосафикс, в принципе, может остаться. На Тосафикс хорошо играет. На Тосафикс лучше всех из Complexity, по-моему, отыграл, по-моему, блядь. Ага. Блядь, я видел... Мы смотрели игры, где он прям хуярил. Ой. Что я куда тыкаю, блядь? Так. А чё не по... Блядь, стой. Вы там что поменяли, блядь, эту хуйту? Все, надо вот так заходить. Да, все, сейчас. Сейчас зайдем. Ладно, бля, короче, сейчас видел карты, где он хорошо играл, просмотрел, и я охуевал своей игры маленько. То есть он неплохо вписался в команду в плане как игрока, то есть он, может быть, где-то, конечно, похуже оба. Проблема в том, что они не сыграны, вот. Еще были тогда, понятно, что он приезжает, не сыгранность команды, вот проблема. Как игрок, ну, в целом, как на замене, он, ну, достаточно хороший игрок. Вот. Не такое уж и говно. А вот сыгранность, ну, возможно, у них был пару деньков, чтобы как-то поиграть, натренировать себя. И вот сейчас показать, ну да, слушай, что-то он приседает. Ладно. Ладно. Так, достаточно средне отыгрывать, но видел. Ну, может, на какой-то карте летело, окей. Мы выиграли оверпас, свой пик, сейчас же вертига, посмотрим. Смотрим. Это Сафик, блядь, не ноунейм стир 10 команду, как бы такой более-менее игрок. Так. На оверпасе они там точно. Он на оверпасе тогда хуярил. Да, но сейчас что-то на оверпасе сыграли. Он сыграл хуял, но они выиграли. Ну, я не говорю про ровно. Да. Так я тебе и говорю, что, блядь, проблема в коммуникации. Я видел матч, я почему полез в статистику, я помню матч, где он хорошо отыгрывал, я видел его. Конечно, не решает не только стата, одна флешка может, блядь, эти сколько многих раундов. Любой будет неровнее какому-то другому игроку, ну, практически, если плюс-минус один уровень сравнивать. Когда вот ты приходишь в команду и сыгранности, конечно, не алё.
I presented him with Only had half. Alex, please. Alex, you are the most clumsy person I know. I love А мне типа похуй, блядь, на тех-то похуй, на саффиксы, блядь, тем более. Ёбаный рот, блядь. На комплексите вообще, блядь. Что это нахуй, блядь? Пусть на лан приедут, блядь. Пусть на лане поиграют. Хули мне ваш онлайн, блядь. Alex was there, oh, one sec. He's shuffling, we hear rustling, this the kind of thing. normal, like... Throwback. But we also Не, heard a bit of конфиг, thunder конечно, before, right? ебанулся. Bit of a crash and a Мужик, bang, блядь. and Ну, конфига просто знаешь давненько. Oh, So can I explain the whole situation? sure. Chair. Но когда смотришь на комплекте, у тебя, блядь, комплекте с конфигом вообще не You know how ассоциируется. the chair блядь. does that kind of spin as you get up to go and grab a glass of water, your chair continues to rotate. Yeah. Yeah. And as we will rotate through the break, it knocked off a bottle of beer, launched in a kind of volcano-like way. You know when you put vinegar in a volcano? Yeah. Went all over the room in like that, all over my keyboard, and it wasn't the best day. But fortunately, it's not about me, thankfully. As much as it may be hard to believe, Vitality and Fnatic are going again. We're going to take a break. When we do come back, Хотя бы сказал, почему ушел. Некомфортно ему в Европе жить. По всякой хуйне он хочет домой. Они в Европе были, блядь. Ему охота Оуми, что он, блядь, заебался жить по всяким ебаным отелям. Инфраструктура не там. Что он хочет, блядь, цивилизацию. И что он не подписывался на то, чтобы, ну, жить здесь, типа, ну, там, в Европе. Просто ему и никто не обещал, что это будет недолго. Все затягивается, и поэтому... Вот так, не знаю, ушел ли он полностью из организации или просто пока сидит на какой-то скамейке условно запасных. Но пока... Так. Ну просто как он хотел, блядь, а как он собирался на ланы ездить? Типа, ну, просто люди, ну, команды... даже команды такого уровня, как комплексити, блядь, они все равно ездят по ланам, то есть постоянно с одного на другой. Вот сейчас бы был просто, ну, представьте, сейчас бы, конечно, мажор, скорее всего, был. Но вот сейчас они с ESL на EM, нахуй. То есть, ну, по сути, в одном и том же месте, скорее всего, но хуя уже больше, ну, больше бы месяца бы они сидели бы точно. Точно так же. Что он вообще хотел-то, блядь? Что он хочет с дома играть? Ну, онлайн же закончится в любом случае. Но если онлайн не закончится, мы уже все передохнем, блядь. Когда уже. Онлайн закончится, все равно придется ездить. Что он, блядь? Я не знаю, у нас любому парню предложи куда-то поехать, блядь. Ну, так вот обычному, блядь, школьнику, нахуй. Он ебануться с удовольствием, блядь. Ну да, разный менталитет, конечно, у каждого свое. Ебись поднял 4К, сейчас еще поставил 26,5 больше на вторую карту. Неплохо, будем топить за тотал. Кого как... Там, разные все. Да-да-да, это мы, по-моему, уже с тобой говорили об этом, что пиздец. Не, изматывает, конечно, изматывает, это тяжело. Это вначале прикольно, типа, о, поехал. На кого ставил? Ларгич. Привет тебе, ни на кого не ставил пока что. Типа, это вначале 1-2 лана, а когда они постоянно это заебывают, это действительно очень много времени в поездке, в пути, где-то в каких-то отелях, не высыпаешься, тренируешься, там, ну, бывают же моменты, да, ты приезжаешь в другой город, а у тебя даже нет возможности погулять по городу, то есть у тебя работа, есть работа. Не драйв, я помню этот турнир. Но карьеру битрайт закончил. Он же сыграет, да, в этих? Где они играют? Ой, в ОГ. Правильно же? А, нет. Не битрайт играет. А, нигде, все. А, в Dignitals играли. А что, Dignitals все? На зарплате посидели и все, хватит. Странно. Thanks, guys.
Я не знаю, ставить ли на вторую на виталити или нет. Вторая карта. Кстати, не ставить, блядь, мужики, блядь. У меня вертига ебаная, не хочу на вертига ставить, мне не нравится. Говно нахуй. Говно, блядь. А, не буду ставить. Дойду. Intel Extreme Masters New York Online is brought to you in part by Intel, Acer Predator, Mountain Dew Game Fuel, DHL, AT&T, U.S. Air Force, and GG-Bet. Так что ты взял? Я взял общую от... Коэффициент общую. Общую. IEM New York Online. Team Vitality and Fnatic clashing, and we're heading into Vertigo, where it does seem expectations have been set. This is ну хуй знает. To lose, to throw away. Sponge and Pansy hanging out with me. Lots of donuts on the table as well. Big thank you to Chad's Box for getting involved. Монатик говна въебал, блядь, 17-17 играть. Just a quick little bit of housekeeping for everybody at home right now on that secondary stream. Complexity taking on G2. G2 floated overpass. Seems they've been practicing it, but they did lose it to Complexity with Nada Suffix standing in. You had Blame F and Config going multiple 28 and 27 kills respectively. And then they're on to Vertigo now as well. So the Frenchmen over there, obviously with the Nexa and Hunter mix, they've picked into Vertigo as map number 2. And you can check that one out. Obviously live.intelextrememasters.com for all the stream action. And just some quick... Что-то двойка тоже маленький коэффициент. То есть коэффициент на комплексити, то, что они уже забрали одну карту 1.75. Но то, что комплексити заберут вторую карту 3. Пошел. Looking to do what they haven't previously. Vitality certainly got quite the winning record, double digits, consecutive victories on it. And now they clash again. One to watch out for me is RPK. His CT sides on that B site are infamous and can cause many a nightmare for any sort of B lurkers or B hits. Middle, a big part of the map. We've seen teams starting to really find their footing in applying pressure through that avenue of the map. For now, though, it will be your standard A lean. Looks like GG.bet favor Vitality heavily after that one, heading into their map pick. It makes sense. And nades, these will do a good chunk of damage if they hadn't have pulled away. And even with that said, they have been softened up a little bit. Brolin pushed up middle, looking for info. So 2 smokes here, but it looks like they want to get the nades out first over towards the boost position. One's going to land, and that's a little bit shy on the first, but the second does a good chunk of damage onto JW, down to 62. Smokes will come through now. Crims is going to try and tap away, keep his crosshair in the right spot, and now he hits perfectly. Just as the smokes bloom, Golden's done the same. They're getting caught before they even get that bomb down. This is not ideal for Vitality to contest this JW. Doesn't want to fall to Shocks either. They spot one short. Masuta trying to leave the site, cost him his life. They boost it up. Shocks has got so much work to do here. He'd have to have a couple of quick frags. That's a good flash, but Crim's babysitting and Fnatic a successful and clean pistol round. One of the notes I want to make here,
and I still don't have Skybox operational, so I'm going to have to do it with my words, ladies and gentlemen, is the deeper smokes that were coming through from Vitality there. Normally you'd see that smoke on the left-hand side of the bomb box, and that actually allows the CTs to get a little bit more cheeky. They push through, they try and, you know, stop you from planning. They can actually use those smokes to their advantage. Right. Here it was deeper. That wall went closer towards elevator room, deeper towards that boost box side of things. Так, ну что получается? Смотрим. Стучит из соседей, блин. Фнатик справились с раундом. We have been seeing teams, I think it was in the North American side of things, 100 Thieves actually going for a similar approach to that, smoking off elevator room and deeper, and then dealing with the boost box with nades and molotovs. That's what I'm thinking, as opposed to a smoke. Okay, sure. Почти вновь запекнут. Ладно. Сейчас для комплекса там большие проблемы, потому что в играх в пистолетку проиграли экономически. Возможно, G2 сейчас на 3-1 уже выйдут. Тут же у нас есть бай от фнатик. И есть форс от комплекте потенциальный. А вот эта заявочка, блядь, на участие нахуй в викторине, блядь, на сумму 100 рублей. И отлет поебало. От Зайву. Шокс. Ну, Бролан может начудить, хотя у него, конечно, фамос, но все же. Апекс только сейчас идет за бомбой. И, конечно, вынуждают защиту тоже, блядь. Блядь, на защите надо хотя бы было стакнуться вдвоем, ну, типа, не угадали, засейвили бы. Почему Флюша не идет к Бролану или Бролан к Флюше, непонятненько. Ну, вот сейчас. Ну, зову красный. Ой, блядь, он ловит еще его на таком тайминге. И это 1-1. По счету Флюша надо сейвить. И то же самое произошло и в прошлом. И в параллельном матче. G2 тоже выиграли форс. Ну, Зайву, конечно, раздал минус 3, да, но в целом минус 4 за раунд, но тоже толком не считался. Такая вот хуйня. That early. It would have been a horrible way to lose a fantastic round from Zaiwu there, but that's not the case. We're living in a fairy tale land if that was to come on through, and Vitality 1-1 here on the second map. I'd love to see what Fnatic now bring to this, though, because this is the black box of, well, they left this in here clearly for a reason. Whether it be because of Dust 2 or not, we can remove that. Let's look at it from an intentional point of view of looking towards Vertigo. I'm excited to see if they have something creative to bring. They've had, what, a 2-week kind of think tank, I guess. Not necessarily just for Vertigo, obviously, but it's well within that. So I'm hoping they can deliver a little something unique here. Zaiwu, very patient, of course, in the replay. Brolin, though, puts himself in with the CZ, and he's got support. Whoa. This is getting way more scary. And a rifle's even been nabbed up by Brolin. Perfect. Yeah, well, this is mad. Кейган рассказал о решафле в Mouse Sports. Команда после длительных неудач была в плохом настроении. Мы пытались собраться на буткемпе в Германии, но для Воксика это было невозможно. Мы перестали чувствовать себя командой. Все, кроме Робса, не отыгрывали на должном уровне. Перед ESL Ван Кёльн я считал, что мы снова можем стать конкурентоспособными. Этого не произошло. Мы проиграли нави, и мы для лионса заняли последнее место. Нужны были изменения. В безопасности был только Робс. Несмотря на то, что я капитан и выполняю важную роль в команде, даже меня можно было заменить. После долгих рассуждений мы решили попробовать Бумуса, который сидел на скамейке запасных у FaZe Club. Это было очень сложное решение. Going into round number 3, so he was donating and finding the kills. And now we have Vitality. Благодаря успешному выступлению на турнире нави и астралис смогли очень высоко, очень сильно поднять свои позиции. Galil for Masuta, Scout for Apex, bit of a patented weapon we've been noticing with him on the Force Buys, and RPK just down to that Deagle. So back underway we go as the Force Buy Wars. На второе место, Нави на третье. Астралис на 7 прыгнули, Нави на 5. Героики на первом месте. Героики заслуженно на первом месте, обыграли всех, кроме Нави.
wonder if they want to hang around for this triple swing that we saw Vitality go for in the previous, where all the damage came through from Mr. Zywit. Does look as though JW's not really fancying it this time, doesn't want to be pushed up so close, but Golden having a look, he might... Yeah, well, that's what you get for having a look. You take a lot of damage for it. Down to 37, and this slow grind on the ramp is starting Чё, блядь? 2-1? They're going to park him sandbags? Oh, this is close. 2-1? With him here as well, they have to clear this. Я пока читал, пропустил раунд. That's a big loss. Quite the casualty. Good frag from Shox. Crims' element of surprise here will cost him a lot. He's got the burst fire. Are you mad? Ох, ебать, там плюш раздал. Finding anything here would be near impossible. Masuta does well to transfer in the brawl and flash. Caught his teammate as well. Oh, does well to find another. Puts Flusher into a 1 versus 3. Not easy. Nade could do some damage. Everyone's fully health though. That's the end of that. Okay, so do Fnatic want to bounce back in again? There's no saved M4 this time round, but there's enough money on JW to buy in relatively potently. It's not going to be fantastic, and I think Fnatic might put down their guns here and allow Vitality to win the Force by Wars and string 2 rounds together. Or not. Oh, so deagles and bits and bobs. What, was that a Negev rush? Yes, it was, but I think it looked... Oh, no, it's not a misbuy. He's taken it. Well, they have to use it. We don't allow any restarts around here for a misbuy. Rush, how do you feel about this? You love to see it. Don't think he's going to do anything. Commid's been taken over, but if he gets his skates on, this could be massive. I kind of want to just stay with him the whole round. Stick with it. Just see if he gets Here we anything. go. Let's see what he's got with this beast of a weapon. Not often finding place for success, but he creeps and he crawls and he's looking on the edge of the smoke. The other two do have the deagles, bit of armor with it as well, some utility. This wasn't a very light purchase, obviously. This is quite a... All-in. An all-in, yeah, so... Save it, he may as well. Keep it, I know it yeah. seems ridiculous, but... It's better than losing it and then having absolutely nothing, so... He'll take that. I'm surprised they went for the Force buy at all, to be completely honest. I'm not sure what Flusher meant to buy. Maybe he did mean to purchase this through. Doesn't seem likely, but maybe. And JW, you don't want to give it away. It's got a lot of bullets, mate. 150, 300 residual. Hold on to it. Come on, we need to shoot a bullet with it at least, or the purchase is in vain. Honey, you could just wallbang the hell out of ramp for a while. I mean, try and has to be good. Something. Okay, so here's what they could do, right? If they get the A-ramp smoke down and JW can get posted towards the top, maybe push someone down scaffolding to cover off the close corner. So if they try and break that net of the smoke, JW has close cover. Then he can just sit there and pull the trigger whenever he feels, right? That is one option. And they have smokes to do that, but this time Fnatic will be taking the economical. I've never casted a hero Negev round. This is my first. This is my first. A smoke and a chance for JW. Starts to unload and Shox is procedurally clearing and he will. Eventually, 88 bullets left in the mag as he continues to unload. Zywoo's his next target and he gets it. The Negev, the hero of the round. He wants another JW, making the LMG sing. Come on, JW, got the ace. Come on. The entertainers, that's what we call Fnatic, and this is the reason right here. Negev go brr. Brolin's gonna give himself the upgrade. Oh dear. Mission accomplished. Competition high. JW gifted the AK with his Kevlar vest. It makes sense after the scavenging's been done, but this hero Negev's got him this far. Masuta and RPK were scratching their heads. Welcome to the new meta, boys. Bang. Brolin's gonna do it. Starts to wind up. Starts the dynamo. And prepares to unload. Moving as well. Just keeping the laser beam. 100 more bullets. He can keep them locked in. Boost his teammate. They're trying to cross. It cost them some health. It's all working out well. They won't be able to contest this plant. There's a universe where a 2v4 does take place. Oh, God, the spray. RPK forced into the USPs. Masuta to clutch. He does find the first two. The spray down looking good. It's all onto one. He's got 4 HP. Flusher just needs the single bullet and he finds it down to the sketchiest 24 points of health. He'll save the Negev. AK in front of him. You're going to get that one off them, Javier. I think that's enough of that. But the hero LMG brings home round 3. Yeah, we definitely didn't see that one coming, ladies and gentlemen. The fact that he had more than one kill there from JW is absurd. And that was an economical coming How on did through. Shox
die there. Oh, This one here is all right. Like Zywoo. that's quite tasty, yeah. And then I don't know how he has a chance to course correct. I guess Apex is looking at 3 different targets at that Look at that lie. Look, you try and get across. Oh, Good grief. Oh, it was lovely good. theory crafting rush there. He obviously understood it all. Yeah, he understood the strap. Yep. Well, Vitality have operated quite well on these lower buys. This time round, it's more potent than just a regular one, but Zywoo will be on a Deagle. There's AKs for everybody else, and Shocks on the AWP on the T side here. So early utility coming on out. Fnatic wanting to fight for this ramp control, and this little boost over the fringe of the smoke from Apex. It might net him one if Golden swings a little too wide. We can see JW there. Ooh. Bang, that's going to hurt. Yeah, Zywoo's halved. Deep Smoke returns. They're doing a good job of controlling and actually vying for ramp control. I thought we were kind of seeing a bit of a fall off of that CT aggression. That's what we saw out of more from Astralis, right? The other day when we were watching a few of their games, they weren't playing so hyper-aggressive over towards ramp. We also didn't see the all-ins from Heroic anymore towards that side. Didn't have Tesla barreling down. But remember when we were watching G2, it was just Amanek running through that ramp smoke. So, yeah, swings and roundabouts. And Zywoo gets flashed on through. They do have a Molotov to deal with that position of sandbag. Golden does not have a smoke of his own, so he'll need a teammate to hook him up. Uh-oh. Golden, the flash did come through, but the spray wasn't there. And now you do have 4 players standing. They are all sitting relatively healthy. They have a touch of utility, not a great deal, however. On the other side, a bit broken and beaten. Apex, Zywoo, weaker than before. Smokes are important. They're going to want to get them both down, especially on those low HP players. So deploying them for the bomb plant is integral. Masuta spotted. That's the smoke from Zywoo, and now the spray is vulnerable. This could be a double, could even be the triple. They walk into Crims, and he finds them all. Shock's trying to stabilize just a little bit. Crims not going to over-push. In fact, oh, that's so well played. It's hard to shoot through the floorboards, though. Very minimal damage. He has to emerge, and it costs him his life. 2-on-2 with only 9 seconds. That plant, no longer a realistic goal, and Shock's just going to have to keep hold of his AWP. Flusher wins by taking his hands off the mouse and keyboard. I've got to say, though, I didn't get to see much Fnatic previously on this map, but this looks quite nice. Yeah. I think the T side might be a little bit more telling. See how proficient they are in this, but for now I'm quite happy with the CT side. It looks quite nice. Flusher, Crims looking quite comfortable. Interesting they opted to start on the CT side as well. This map has a T-sided lean, at least from what we've been discovering since its introduction. For those people who aren't too aware, Counter-Strike, we've introduced a couple of new maps over the years, but a lot have been based off of older maps like Train, Dust 2, Inferno, etc. Overpass, Cobalt, and now obviously Vertigo, fresh additions, their Valve edition. Oh dear. That's a big, big casualty for Fnatic to overcome. Flirting with the boost. It's not the boost. It's not the boost we could have potentially been seeing pulled out. This is a risky duel. Oh, goodness. Flush up, sketchy. Cost him his life with short Shocks. Well and truly ready for that. Bron's in trouble as well. He's got a multi-kill. Oh, he's got them both with such clean precision. He's actually been given the bomb. I love this. He's really given himself an advantage now. Gets awkward for Fnatic to piece this one back together again. RPK is going to give it a good go. Oh, wow. Brolin has done so much work. The bomb finally loose, but JW's on the rotate. Masuta digging into B. Shocks with the responsibility of bomb retrieval, but he's lost his teammate now. This gets awkward. Brolin seems to have done enough. Maybe not. Golden is the one to finish the job, though. Keeps it nice and neat. 5-4 Fnatic. And it's all off the back of that B defender. Yeah, I don't mind the pause here from Vitality because really, that was their round to lose after those opening exchanges, and Brolin did a fantastic job of slowing them down. So this timeout as well will allow Fnatic a chance to talk about their buy, drop the guns across that they need to do, and have a chance to reset themselves because, again, this is a bit more of a risk for them to be coming through with Vertigo. Now, I know that it was picked by Vitality, but what I mean is leaving it open in the veto. They said that their Dust 2 has been strugglesome. Well, their Vertigo, statistically, has also. Let me just read you through some of their Vertigo results in 2020. They lost to Astralis 16-8. That was back in Katowice. We've got the Minor, the close qualifier for that one. They lost to Dignitas on that map, 22-18. I think that was during Dignitas's early days, the debut of the roster with Exist and Get Right. Moving on forward, they were able to pick up that win against North. I prefaced earlier. Mouse Sports, they lost 16-11. Heroic, they lost 16-11. And then more recently, they lost to Complexity 16-13. So close losses for Fnatic, and no reason they can't tune it up to make it more of a potent map. And maybe that time that they've been spending working on it will bear fruit today as JW picks up Shocks. Opening kill coming in the way of the Swedes.
Swedes versus the French. It's been a battle for the longest in CSGO for sure. Started off back with the Very Games versus NIP back in the early days, and then obviously we have the Enviouses of the world. G2's still kicking about. Chad, I'm a bit sad. LDLC, yes, Lauren? Someone photoshopped a picture of me at New York because we've got the green background and it made me miss events. Oh, all right. I thought that's why I brought Chad's box to kind of like make everybody happy, but I Remember Buckethead? I do remember Buckethead. Oh my gosh. He was what a guy. time. What a lad. He He entertained the definitely had masses. his, He saved us that's true, he in did. the Barclays Centre. Because it was a bit of a tech pause or something going on there. That's when right. Buckethead was getting 25 involved, minutes wasn't of the Buckethead antics. it? They took his buckets away. He did. He got him back, and People wanted justice, and the people got justice. it was served. I do miss New York, though, because it's probably good one of my place. more favorite cities to go to for events. Yeah, it's good fun. Yeah, but let's pretend we're there and see if the Counter-Strike can help us out a little bit. As Vitality, I need another round on the board here. Since that forced by battle in the early stages and losing to the Negev of Mr. JW, things haven't been looking so good. No, they have been looking a little subpar, but we do see Brolin getting a little curious about this. Straight through the smoke, in we go, find Shox, dies to Shox. The flash was there, but Shox was just a little bit too well prepared. Gonna peel away, leave Zywoo to deal with any leftovers if they dare peek again. Ooh, you don't go for that twice, do you, Golden? He wants him to pick, so Zywoo just posted up there with a minute 15 left on the clock. His presence alone is enough to force Fnatic to reconsider their stance, but Flusher's holding this with the MP9 that Alex foretold. He's a cheeky bean, is Flasher. They're boosting. They're going to have so much space here. They're going to go for a B hit. Flusher, the only man with anything to say about this. Oh my goodness, so many targets. He stands his ground. He goes 1 for 1. On the cross, JW arrives. He drops the incendiary to try and divide and conquer. All these are good. Working around the smoke, he's deployed, hoping to be a presence and a threat on that default plant. Got the cross to quad clear, and that's the plan he wants to stop. Can't do so, but Shox is very exposed. Shoots the corpse. Re-peeking now. Yeah, Zywoo's got this though, surely. Well, guess not, it's Shox. Instead, Golden and Crim still trying to play this one back in. Oh, overextended. Yeah, it could all fall to Apex then. 2 to find. Smoke deployed on the bomb. He needs to find a clean one. Can't. Fresh mag. Wow. It's taken down. It will be another round in the bag for Fnatic. It seems that they have definitely refined their CT side a little bit here. Vertigo, a surprise to see in the map pool, but already proving their worth. Was that 2v4 It wasn't. or 2v3? I can't remember. Что-то Тимур с опозданием ответил, пиздец. Нет, у меня, блядь, один нахуй. That was really sloppy from Vitality there. It didn't even feel like there was any pressure. What I was talking about with the overextension, he didn't need to swing for Я that. думаю, у нас не продаются He все. was in limbo and wanted to seek out a frag, but by opening himself up there, all the pressure applied. Зависает у тебя. Ну, ты обнови стрим. А, ну ты уже обновил, видимо. Running away with this first half here, and the ult from JW strikes again. Apex down once more. Vitality in that winning streak. Я тут залип в новости, читаю, там, что в Гизе, блядь, какая-то хуета происходит, смена власти, блядь. Фанатики здесь пока ебут. G2, кстати, тоже. And right now, this one is looking like they're in a little bit of trouble as well. So they pick this as a punish. Yeah. Unless they've been working on this themselves and their confidence is back up on this map. Maybe they thought that Fnatic hadn't been practicing it, hadn't been working on it. And right now they're getting a bit of a rude shock to the system that, yeah, they know what they're doing. They're looking quite good. And Masuda, he almost takes down Brolin there. We'll smoke him off. Damage very, very hefty. Zywoo's chance to equalize. Finds it. Now we have a 4v4. Well, Golden's got a really good chance there. Zywoo were just enough to half his health, but cost present, middle presence. Misuta, RPK, both there. Shox considering moving that bomb towards the B side of the map. And they can really cut off rotations with this presence through middle. This is going to be a hard duel, admittedly. Flusher likely going to swing in and take that construction fight. You don't have to make a sound cue on your descent, though. Oh, they choose to. And Flusher's perfectly timed this. Oh, one, likely a second as well. Masuta has to play a passive game here. The bomb needs to be planted. Shox is taking his sweet-ass time. I think this is too much. You're right, Shox taking his time is... Nice okay, shot. that helps. Masuta needs to basically keep back 2 CTs while one's on the chase.
So Masuda's going to be trying to deal with JW, trying to deal with Brolin on the other side. The flash is going to assist again. Where's that plan? He needs to get this going, and it's just about coming in now. The nade's done, Brolin in, and now we're into a 2v2. This is looking really nice from the French. They need this round. A fourth would be magnificent. Good frags found. Golden closing the game. They have to be cognizant that there's a Frank. Good frag. Golden finds his second. It all falls to Masuda. He gets some good shots. Chance to isolate these into 2 1v1s. That's the intention. Finds the first, anticipating the second, and he gets it. Ой, ебать, Мисута нахуй. Включился, блядь. Включился в раунде, минус 3 от него бы сидел с 5 киллами. 7-4. 7-4. Вариант, что отвлекся от этого. Шитик, ты что это? Тыкнул. Тыкнул. Кто-то, если что, тыкнул. Я знаю, стоит тотал больше. Буратино. Вот. Мурутяна G2. И походу что-то все. Ты больше ничего не ставил? Я, по крайней мере, нам никто больше ничего не ставил. Вот тебе и ТБ 26. Не, ну ТБ это нормально. Нормально. Пока что потихоньку, помаленьку идет. Flush is flirting with some aggression here. That would be a boatload of info if he turned the corner, called it clear, but doesn't want to fall foul to a lingering Masuda heading to the corner at this point. There's a gap in the спасибо. Oh, and Shox exploits it. I love that. I love seeing someone think, oh, I've got an opportunity here. I've got that. Oh, there's a little gap. I'll get. No. And there's. Я, бля, все-таки нахуй не на поле чудес, чтобы. Не, на самом деле такую шкалку достаточно часто хаваю. JV, блядь, так вообще мог двоих стелить, что-то он там вообще завдуплял. Does look like he's been given some room to escape. They should probably chase him here. JW's found a bunch of openings, or at least impact with that AWP, and you can see here the man already on the hunt in that lower side of things will be shocked. He's hearing these footsteps. He's cut Flusher off already, and by taking this out of the equation going into the next round, it's going to be great stuff here for Vitality. They had a good hunt over on Inferno. Not to be right now as Flusher maybe have put enough space between him and the remainder of these Vitality players. RPK and Masuda coming through the backlines, through the B site, going for the... Вот он 5-й раунд уже для Виталити, да, типа 7-5, 2 раунда разница. Да, он все окей. Вернулись они в игру, отдав 5 раундов подряд, но все-таки показывают, что имеют возможность. В своем пике играют, поэтому, естественно, фнатик начали это как бы для, более комфортную, наверное, для себя сторону. Вот, те, кто ставил на победу Виталити, думаю, переживать пока не стоит. Тем более уже сейчас, когда счет все-таки 7-5 и потенциальный все-таки 7-6 для Виталити. Если, конечно, Флюша сейчас не наделает грязи, Флюша пошла игра на второй карте. GV маленько, может быть, приседает. Ну, хотя, maybe я не следил, maybe позиции такие, поэтому... G2 там 9-4 разливают из хорошего для тех, кто... Для Тимура, то, что он ставил победу G2. Так, есть размен от Апекс. Шок здесь, но Крим же надо уходить. Вот вопрос, можно ли там девайс подобрать, где делал минус, GV идет и, видимо, подбирает. Пытается найти, куда-то же должны были его скинуть. Не видит он Клашникова. Ой, может Зайву поймать? Тайминг, какой тайминг? Бля, какой же тайминг. Ну, nice try, Джей, nice try. Плюша. С Авиком, ну, мне кажется, типа лучше, конечно, засейвить. Авик. Находит минус, но уже там от Зайву, от Апекса есть размен, и мне кажется, за Флюши пойдут. Шок слышал, не слышал его, но как минимум обходит, и вот вопрос, кто кого на чем поймает.
Слушай, говорит, мне вообще похуям, где вы, блядь, идите ко мне. Я уже сделал -3, готов делать эйс. Хотите меня, вы хотите, блядь, выбить девайс, я с вас сам все выбью, блядь. Ой-ой-ой, это флюша, надо только зазумиться. Лол, лол. Это очень забавно. Это очень забавно. Сука. Это было очень, блядь, даже мило, я бы сказал, нахуй. We had the weird little like JW in Among Us sort of, you know, walk around. Oh dear. Very curious. Ну вот 6-й раунд, бля. Виталити, я думаю, за ТБ не стоит переживать. Вот, бля. Vitality stabilizing on this T side now. Oh, good chance. Brolin low. Calling for the backup and the cavalry arrives. Я думаю, после просмотра демки они поугарают над этим моментом. Это эта команда. He has the cross locked down, but this is ZywOo we're talking about. Spots the elbow. Baits it in. That's the bomb on ZywOo too, and he finds the necessary frag. It's about timing now. It's about the intuition of Crims. There will be a gap. Fake plant for now. That's the gap. Okay, Crims heard it. Shock's all too aware of the possibility. Crims pauses for a second of thought. He takes no damage for this. This is game back on. 1v1 now. This is so hard for Crims to get across. He has a smoke to work with, so if he deploys that to get site control, that's one step in the right direction. He's second guessing himself a lot here. He hasn't got across. Smoke's not great. And that's the ZywOo angle he was holding. Perfect line. Good sniping. Vitality 7. Look good for fnatic, and look what that's done to the money as well. Yeah. CTs are going to be bringing nothing particularly exciting into this final round of play. Maybe in the Gev? This is the double kill that Golden really saved the squad, but it wasn't enough. Yeah. Apex had the equalizer as well there with that spam over towards middle. And I think here, one of the keys I want to point out is the fact that it was Shox and ZywOo left alive. You could see how independent they were able to be. 7-7 паритет по счету. Виталити под конец игры тоже забирают 4 раунда подряд. Возможно, также возьмут серию из 5, как и фнатик, и закончат эту половину в свою пользу. Но Голден находит уже двоих. JV просадил Апекс, и хэшечка Голдена вовремя взорвалась. Хотя, может быть, наоборот, не вовремя взорвалась бы пораньше, возможно бы JV остался в живых. Но 2 в 2 сейчас ситуация. Мисута проходит на пустой бэплен, за ним идет Бролан. Шокс находит флюша, Шокс был красным. Бролан сейчас поймает игрока, и 19 на 12. Хитпоинтов у Бролана китов не вижу, возможно, где-то валяются, но в целом пока и бомба не стоит. Я думаю, здесь, дойдя дело до бомбы, будет достаточно быстрый размен. Хотя, смотря кто куда пойдет. Просто если Шокс сейчас... Ну, Шокс переигрывает, да, переигрывает. И видно, что, блять, в 80% Бролан убивая на Б, Шокс пойдет типа на А. Но вот это еще лучше. Да. Это 7-8, это победа Виталити на первой половине. И смотрим вторую. Смогут ли фнатики что-то вообще показать, взять какие-то раунды или выиграть вообще эту карту. Ну, для начала болеем за Total больше, правильно? G2 там без проблем забирает первую половину со счетом 11-4 на своем пике. Ну, думаю, там на третью карту все-таки отправимся. Я пока пойду вот выкину.
Да, G2 закрывают там потихоньку, помаленьку. G2 вроде как показывают результаты. Пистолетку, кстати, проиграли. Ну ладно. Могу, так сказать, себе позволить проиграть пистолетку. Вот я, блядь, не видел, только сегодня появились. Да, и сегодня с утра я не видел этих матчей. Best of 1 серии. И сколько время? Через час они начнутся. А эти начнутся. Да, не вариант. Игрок фейз, блядь. Какой маленький коэффициент героик. Бля, гамбиты играют. Гамбиты? А, переименовали гамбит Янгса все-таки в гамбитов, понял. Конечно, такие результаты были хорошие. Ебать. А чё, по какой коэффициент? О, 1,40. Опа! Опа! Мау против Хоббита. Да, не было этих матчей. Героик вынесут фейзов. Бля, не знаю, не знаю. Я не знаю, что с фейзами. Типа, я их не видел сколько. Пару недель они отдыхали. Ну, показав не самую хорошую игру. Просто проводили, был ли у них буткэмп. Вопрос в этом. Вопрос в этом. Они проиграли мауза, астралис, фнатиком, виталити, спиритом, нахуй. Выиграли комплексе только. Комплексе выиграли. Ника уже в G2? Да нет. Ника не... Так а чё, почему Ника должен быть в G2? Они только, ну, говорили об этом, по-моему, и все. Там, ну, ничего же подобного не было, насколько я знаю. Или я что-то где-то проспал. Ну, то есть ни предложений, ни каких-то этого, ну, ни выкупа. Может быть, конечно, переговоры идут, но вроде по какой-то либо информации. We have that second map is also on Vertigo. G2 are currently winning 11-4. Okay, so Complexity, I'm still waiting to see what happens with Complexity. Obviously, I love seeing what they did before when they were at full strength. Just to keep you guys up to date, normally we'll be back in the game. I think xgo is just reopening the old client, getting the game back underway. Don't worry too much. We'll keep you updated. Everything else happens. But it does give us time, as said, to check back in on things. And as you highlighted, Complexity still not having the best of times. Obviously, it's going to be a long time until they're potentially back to full strength, if they're able to manage that. I'm wondering, what's the long-term goals now? Didn't they just take a map off of G2? It did, yeah. Just an overall trajectory of the team, I suppose. I don't think Natasafix is going to be a full-time replacement. I would say they'll be looking for somebody more in a similar playstyle of an Oboe. Вот. Гамбиты делали свой молодежный состав официально. Основным, точнее. Yeah, because we're currently looking at RPK here on map number 2 with only 2 kills to his name. But what we can point out is Shox at the bottom of the scoreboard on Inferno. He's now towards the top of the scoreboard with 18 kills to his name, 104 ADR. Things are looking much better for him on Vertigo. Хорватский клуб Crazy отказался от всех своих составов. Временно ушел с киберспорта из-за пандемии. У клуба были команды по Dota 2, League of Legends, Rain 6, Stage. Также ШНГ состав по CSGO, который подписали в феврале 2020 года. До этого Crazy продали свою европейскую команду по CSGO американским контактам. По слухам, сумма сделки составила от $1,5 до $2 миллионов.
we get the GG.bet odds at the top of your screen there. Vitality, the clear favorites. As we're going to get this one underway. The pistol round, the utility for Портал Sports.ru и журнал Forbes представил совместный рейтинг топ-30 самых влиятельных людей в киберспорте. Forces Masuta into the line and Crims collect. Saiwu forced off of the line and tucking out. Hoping to connect on the jumping brawler. It's looking very good for Fnatic. Apex claws it back alongside shots. As Flusher on B trying to force RPK off, and he has huge amount of space created. Oh, and Golden's won his duel on A as well. This is all on Shoxy, and he's got the kit, but the bomb's going elsewhere. You can see Crims is bringing it over to join Golden. Flusher's having a look, confirms, and even frags. A double from Flusher. He's having quite the game. It's good to see his form maintained. Always a player I thoroughly enjoy participating and watching him work his craft. 8-8. Потом Вилат, потом Евгений Золотарев, это который в Нави. Потом из игроков это P-Simple на первом месте. Соло из Доты. Степан Шульга, который сейчас в паре-матче работает типа Старладера. They selected that, yeah, being Vitality's map choice, so they opted to start on the more difficult side, at least statistically. Из самых влиятельных людей в киберспорте из игроков тут раз, два, 3, 4, 5, 8 игроков из 30. Остальные, блять. И то это Зевс, Бумыч, Симпл, Соло, Рамзес, Ноуван и Радовех. Имра игрок на Доте. Миссис Марпл. Ну, в целом, наверное, да. No subtlety, but they're pushing ramp. Crims was tasked to this. Nice adjustment behead Zaiwu. Masuta's also there. Another victim to add to the count. Surprising to see Masuta not convert there. You can see Crims not aware, and both of those were flicks on down. JW deals with Apex poking his barrel through the smoke, and now it just becomes a 4v2. From what once was threatening looking 5v4 in favor of Vitality, it's fallen apart. And as I say that, of course, Shox takes down another. What did you say, Chad? Oh! That could have ended very, very badly for Shox if he had the TK as well as going down. So making sure that JW finished off those frags was luck, I suppose, on the side of Shox there, as this is the second kill onto Masuta. And I thought Masuta would have had the better of him in that environment. So Crims did a very good job of now getting them back the lead, and you can see the lineup there from JW. Doesn't get much easier than that. And it will just be the eco coming out from Vitality. So there are some upgraded pistols. What a badass. It's the classic flush. Oh, JW's doing it, not Flusher. Okay. Oh, okay. The T-side are building the bank. They're about to run into Crims if they're not careful. They haven't got a flash, so they will just have to push into his crosshair. He prepares for more. Nice. Really textbook stuff from Crims. He controls the USP push, and they will keep that neat, tidy, and effective. That's the double digits found for Fnatic's T side early into the piece. 3 in a row. 1-8-7 half from Vitality's T side. So we're back into it. This is the neat and tidy anti-eco. Just stopping any problems and letting that AK fall into the wrong hands. It is a part of the game, though. When executed as cleanly as that, it does feel like something to forget. It obviously doesn't always go that way. Back into it, back into things. No kit on the CT side here going into the first gun round. Note that Shox could have purchased one, so a bit of confidence being shown, and same from Flusher as he's taken the lobby control very quickly. Molotov out towards the cutout to push any players back who want to go for early info, and that's forced RPK on 2 kills to exchange some of his utility. Flusher down to 12, RPK taking 3 points of damage, but mid is where the danger is for Masuta. Okay. He's taking it. He wants this fight actively. Quite bold, isn't it? JW. Oh, Masuta unmoved. Just maintained the entire time. Спортивная организация турниров DreamHack и ESL, принадлежащих холдингу MTG, владеет 91,5%.
объединили в одну корпорацию. Обе компании теперь будут работать под управлением ESL Gaming. Несмотря на такое слияние, бренд DreamHack и ESL останутся независимыми. Напомню, что DreamHack создан в 1994 году в Швеции, а ESL появился в 1997 году в Германии. Холдинг MTG приобрел обе компании в 2015 году. Интересно, какие, блядь, бабки нахуй. Feeling unpressured, unfazed, no flashes, nothing put him off of his angle, and he's even going to try and close it confidently, and he does. Герой топ-1 колдовая, Астралис смену 2. Но Астралис один раз выиграли, один раз проиграли Героикам, пока непонятно. It felt almost toothless when they finally hit towards the site. Rush, who you picking with the scoreline at 10-9? You picking a favorite? Ну, в целом, да, конечно, ну, логично, что Астралис сильнее Героик. Ну, это и онлайн, надо ждать планов. То, что сейчас только находится, полная хуйня. Kind of, you know, I don't want to call it the old man tennis ball, but it's just got a bit more clarity, a bit bigger. Easier on the eyes. Easier on the eyes. Ну, нави стопудово сильнее Героиков, но тоже находится ниже. Да и кто, блядь, как кто сильнее Героиков? Я думаю, по картам 1-0 в пользу виталити. A double kill in mid puts Naiwu and RPK on notice. If they were to run through his AWP, maybe something for him to say or do. Я говорил про самых влиятельных, если про то, что я говорил, это самые влиятельные люди в СНГ. Влиятельные. Евгений Золотарёв, допустим, стата вообще 0-0. Влияние, которое человек оказывает. Naiwu looking to maintain on the B site. Flush is actually potentially going to wrap back around in pursuit of this. He could find the under the floor angle here. Oh, even more intense of an under the floor angle. Look at this cheeky boy. They're chasing as well, so you can see coming through middle right now. Когда ты топ-1, блядь, мира, где СНГ или какой-то, тем более уже, блядь, то, конечно же, это большое влияние. Там из игроков в этом топ-30, там, блядь, 6 человек. 3 из них из, блядь, КС-ки нави, остальные это из доты, блядь, виртуспро и тоже каких-то этих. Остальные все это медийная сфера, это организаторы какие-то, владельцы клубов. Ну, если ты на это отвечал, потому что я не следил за чатом. Will be overpass between these two teams. Now we heard from Samuelson say this time last year it was actually when Fnatic took down Vitality in the grand final of DreamHack Masters Malmo. That was a best of 3. Как тебе игрок Флюша? Да нормально. Хороший. Мне нравится его игра. Но суть в том, что просто я давно этого, ну, знаю этого игрока, поэтому как бы. The default spread is underway once more. RPK still only with that 2 kills to his name. Only dealing with a smoke, and he is under pressure. Flusher, Crims, and Golden all down towards the B lobby. Gone are the days where you could just jiggle the corner and drop the smoke. What's he got in store for us? Interesting. That's actually deep all the way to the door, and RPK goes down again, so he's having a rough one here today. Shoxy's not, though. 20 frags. Ну да, ну я умею, больше давненько. It wasn't far off. Mazuta does trade up. Bolin hitting pause. It's Crims with the bomb. He does have the utility required. He's got a smoke grenade, as has J-Dubs in mid, but one smoke deployed now. Off the skybox, and it's a bit useless. It's not what you were looking for. All that excitement off the sky, but it's a bit useless. Not done anything. Oh, I know how it feels. So now JW does have the smoke grenade, and that's all they've got left to put in. This cut of the noise, like this. It does add that little bit of paranoia, doesn't it? It slowly creeps in. Apex is starting to clear. Where is Apex right now? Okay, so he's checking through ramp. Does he see anything? No. Probably obviously. B. Probably B. It's that awkward call that you're making and you're hoping is right. Now they're going to feel better about it. Another smoke comes in, but still no players seen. Still garbage. Suter wants information, and he finds more than enough. ZywOo going to at least trade in towards Brolin. So this is a back and forth affair. Quick play from ZywOo. Denies the bomb plant. JW looking for the kills. They're both there, but it doesn't really matter. Yeah, the smokes are a bit
bit pants, weren't they? Both of them, yeah. It seems like Fnatic definitely aren't, you know, perfect around the edges of their vertigo. You can see that there's still a bit of a bumpy ride at times. Back 10 thrown out for JW. He gets to treat himself to a bit of SMG action. This was Masuta saving the day, getting that trade, and Sai was just using that elevated position, pushing in for that final frag as well. JW was just out of position, didn't have the time to win the round there. This one's very important, Alex. It is. Fnatic win this one right here, they're going to cripple the money of vitality. Команда, где Нави. Нави отдыхают после финала. Yeah, and they're already in CT. Ну, это явно не So fast, they're so vicious. He drags the crosshair. Oh, Fnatic have just changed the pace, turned this round on its head, and there, just as you painted, is the round Fnatic was a must win. I see Art, I see Furier. It's not a P90, but Close enough. Да даже если были сильные, наверное, бы все равно проходили, ну, типа... Unless they can hold on to these two guns, and it appears that Fnatic are hunting for these, their buy going to the next round not going to be fantastic. Zywa will take down Brolin, but that's the canary in the coal mine gone. They know that there's a problem, and they know where that problem lies. Flusher now trying to make sure they can't escape over towards this forklift room. The smoke will indicate that they are trapped on the other side. Да я могу тебе сказать так про любой регион, про Америку я тебе тоже могу сказать. Типа, блять, виталити, G2, фнатиком, комплекте, фейзам, BIG, Heroicом, SG повезло, что здесь нет Нави. The AKs, it's important for them to hold on to because the money going into this is not great. Now, Vitality do love a good old force buy. I'd be surprised to not see them go for a buy here. See what they want to walk away with. So yeah, you could get an SMG or something dropped across. A UMP could come into play. А тут много каких команд нету, ебаный в рот, блядь. ЕГЭ, нахуй, с Фурией, с Ликвидами тоже в другом регионе играют. Это логично, это коронавирус, блядь. Может, Нави снова отлетят. Все может быть. Все может быть. Я думаю, если ты соберешь свою команду в CSGO, ты тоже можешь выиграть любых. И астралис, и нави, и фнатик, и виталити. Шанс есть всегда. Может быть, блядь, пошлешь кого-то нахуй, и кто-то кому-то, блядь. Вилку вставит куда-нибудь в руку. Осуждаю, конечно. Ну, мало ли. И одной рукой будет тяжело играть. Уже видели уровень Нави против Астралис. Замечательный уровень, отличный уровень команды. Чуть поменьше ошибок, по стрельбе они явно были лучше. Вот. В команде были, конечно, недочеты. Team Flash, Vitality losing an early casualty. Now Shock's trying to fill the gap, and Crims has got him. Vitality just jumping into the Fnatic players. They're going back and forth to and from. Ну, пока нет. Пока нет, пока непонятно. Did you talk to Carrigan about that suspicious A thing he tweeted, by the way? Suspicious A thing? Yeah, he did like a graphic. Oh, yeah. It was like, did you... I opened up with that. I said, Carrigan, what's this about? And he said, I can't tell anybody yet, but it's something coming for the fans soon. Сейчас они в рейтинге ХЛТВ на втором месте, но это опять же пока что ничего вообще не понятно, что будет происходить, блять. Сейчас это ебаный онлайн. Вы понимаете, что есть разница между онлайном и ланом? То, что BIG бы так не отыгрывали, комплекте бы так не отыгрывали, у Heroic была бы совсем другая игра, у тех же астралис была другая игра, у навей бы другая игра была. Проблема в том, что у кого-то игра была бы лучше, а у кого-то хуже. Это разные, понимаете? Не понимаете? Если не понимаете, то не понимаете. Если понимаете, то понимаете. Тяжело. Кому-то легче в онлайне, кому-то тяжелее. Кто-то привык к кланам, такие команды, как Астралис или Нави, или другие топ-2-1 команды. Такие команды, как BIG, привыкли к онлайну, им комфортно играть, поэтому они держались там на первой строчке, разрывая всех. Не короли, но есть боги. Разница есть.
No, I'm up to date on that. I'm gonna watch. I'm gonna go back old school, watch Cowboy Bebop. Ну, команда из 5 человек, из уже из 7 человек, нравится очень сильно. I saw it and I went, oh, no. You guys really should give it a chance. I just don't. It's just teen drama. I don't need that. It is. It's like the Gilmore Girls for boys. What? It's definitely not teen. И со стаком Зевса и... Даже говорить смешно, блядь. Не, ладно, забейте хуй, вы не поймете. То, что я буду... Take a little chance on Haikyuu, Lauren. You won't be disappointed. Just watch the first couple of episodes. I don't like slice of life sort of things. It's not slice of... It is. It's just like boy sports team that's overcome. Действующей команде Нави нет года. Ну, просто на заметку. Года нет. Действующему составу Нави нет года. Держу в курсе. Ну, вдруг кто-то не знал, что стак Нави из 6 человек в данной ситуации меньше года. Даже 9 месяцев. 9 месяцев в команде. He's only got 30 HP. Brolin's only got 3. Fakes it out. Pushing of the off angle. He can get this duel. Brolin calling the bluff. Hasn't given him anything. Just the tip of the head. Has he got the 10 seconds? Very close. I think he might. He might have that. Oh, wow. It looked like it was a complete write-off. It still looks too close for comfort. No. Бля, доли секунды, нахуй, виталити забирает 11 раунд на тоненького, нахуй. После с победой, да, кто ставил на тотал больше, 2 человека здесь ставило, это, видимо, Иванозаки и Буратино. That's a very important round for Vitality. They were backs against the wall. That would have been 14 on the board for Fnatic here. Why это такое? The buy is out for Fnatic. Looks like they're ready to go fast. Mac 10 in Golden's hands yet again. ZywOo pressured up with that AWP. Apex bullets through the smoke. But the pressure hasn't let up for Vitality. It's still on and Fnatic are looking good. Yeah, the flashes are really unrelenting. Apex caught out completely sleeping. Ой, Джей как слетает, просто как все домой заходит, я хуею, блядь. Французом, нахуй. Masuta does lick down Golden with the flames. Retake smokes being deployed. Oh, ZywOo completely caught. Nice use of that elevated position from Brolin. Looking great for Fnatic again. Have to save. They have to. You just can't afford to contest. It's too strong. RPK's having a nightmare out there today. 2-22. Yeah, that is very rough. The tank in recent times has been, I don't want to say stuck consistent, in the mud here. But he's been playing very well, like across the board. You know, his average level is good, and then when he's hitting more peak level, he's finding Golden мусор ебаный. He just had a great game on Inferno. Я Golden вообще не считаю за игрока. Like Vertigo and be dropping off a cliff so much. Apex did his best to step on up in that previous, and it's going to be the double AWP setup coming through for Vitality into the following round. RPK is going to drop that across to ZywOo. Apex will be able to buy himself, and that's the opening right there. Golden для меня худший игрок на ксго сцене из топ-50 команд. Даже... The boost box from onto ZywOo was basically all she wrote. So now Famous out for RPK, the double orbs, utility's decent. There are... Ну, команде Fnatic в этом стаке он подходит. Несмотря на то, что он один из худших игроков. Даже по моему личному мнению. На самом деле это не так. Я просто его дрочу. Могу Хотя последнее время, уже последний год он отыгрывает достаточно хорошо. Но ничто не забыто, никто не забыт. God, this is a bit of a one and done from ZywOo. He's gonna peek into the angle. It's a tight line. Playing with fire though. Time we want to Crims. Lovely stuff. Apex as well does give them the advantage they sought, and perhaps there's more life in Vitality after this round of play. Not over yet. JW to clear out middle. What's Masuta up to? High elevated position. He likes his off angles, does Masuta. Could get dunked here. JW that catches lead. Фнатиков, ну, я считаю, вообще худшим. Типа, ну, то есть любой игрок будет сильнее. Типа, ты будешь лучше, я буду лучше. Любой игрок из 50 команд будет лучше. Любой, ну, любого тыкни, ЛТВ открой, любую команду тыкни,
relatively лучше. wounded right now, and now Apex again, he mops that up, 19 kills for him. Seems to be having a good showing against Fnatic again. And now it's just Flusher. Now I've seen him win some 1-on-5s or some 2-on-5s. I don't have that feeling though. No, you need the crowd. It needs to be Katowice. It needs to be trained. It needs to be a grand final. Ну не, ну It needs to be поставь не against хуже. FaZe. Любой игрок, ну я тебе говорю, любой игрок из 50 команд, блядь. Jason recommending Вот. Elf and Light, so shout out to Moses watching. Who? Moses. Oh, Любой игрок, do we know любой. him? Moses O2. I think he's a Софтик coach лучше. of, it's a North American. МСЛ лучше. Sponge, be careful. I Roach believe he's one лучше. of those new ones we're gonna see. ПРТ лучше. Oh, Rebirth, yeah. Another one of these guys who's left And us. in and other thinks he can news, come back into our Ты line. one лучше. you recommended is Ты called лучше. Coming Любой, of Age, любой. Comedy and Любой. Slice Вот of даже Life, он that лучше. haiku thing. Comedy. Я, блядь, я Coming сильно, of правда, Age and лучше. Slice. You guys are terrible. О, There's во! aggression coming out again. Fnatic rolling it back and running straight into the same sort of О, даже он лучше. However, Golden did succeed Даже он. against Apex. Анализ That's a по big аватарке. hit to remove. Still got Zywoo One more. snapping and just backhanding them down. The bomb now just Любой, popped up. любой. Зевс лучше. It looks like Golden. Зевс Oh, лучше. shoot, Brolin can grab that Как back игрок, as не как Flusher does игра. find success towards Well, Pursuit. this has got all the trimmings of a Fnatic mid round here, folks. So strap in. A 2 versus 4 already. Эдвард лучше. More manageable. У меня тиммейт самый худший тиммейт в моей команде лучше, чем Голден. Младший брат, ему в 9 лет, он лучше, чем Голден. That's his important frag there. That keeps things under control, keeps things under wraps. It does mean the fact that RPK's fragging means that B's probably clear. Shock's realizing that's a wide open site. Он даже не играет в эту игру. Ну, очевидно, просто если он в нее зайдет, ну, понятно, что будет лучше. Going for the plant. Here we go. Was I would disrespect, close the gap as fast as he can. A little touch of А что, Голден хороший игрок, в любом случае. 33 flashes too. He's got a lot of pressure. Finds the first, can't transfer. Проблема в том, суть в том, что Голден, несмотря на свою хуёвую игру, да, хотя в последнее время она хорошая, ну, без роха сейчас. Понятно, что я шутил. Голден подходит к этой команде, вот и все. Команде удобно играть с Голденом, это очевидный факт, они об этом говорили, и Флюша, и JV говорили, что с Голденом моим удобно хорошо играть. Он вносит очень много полезного, всего полезного в эту команду. Two defuses out of the 4 rounds they've converted. Make it 5 as I slowly learn to count. RPK with a solid ADR of 29. It's a rough one. Grief, it is a rough one. Да не, я типа это шутки были, я шутил. Понятно, что это самое. Imagine. Это все It's шутка. probably not going to happen, but I would say if I'm Fnatic and I know that RPK is having a rough game, I know where I'm headed. I'm headed over towards that. Не люблю просто Голдена, вот и все. Но он хороший игрок. В команде Фнатик он хороший игрок. And as we see the utility with the pistols coming on in and the direction that Fnatic are heading, it looks like it will be over towards B. So RPK, what do you got for us? Here we go. It's a great song. I think it's by Yazoo or something strange. The only way is up. RPK, 4 kills, 29 ADR. But they say what goes up must come down. Yeah, but hopefully that's after the game. That's after the game. After it's all about timing here. Smoke goes down, nade goes in. Shock's going to steal all the ADR. That is a lot of damage done. RPK now tucks himself in, waits for the sound cue, spots one. That's another kill. That's 5. Looking for a 6th, he gets it, and this is a shut down. Lovely. The tank going to build a bit of confidence there. Start feeling the game. 3 kills, yes, against pistols. But when it ties you up at 14-14, it deserves note. It made sense for them to try and bully that site, right? If someone is having a weaker game and it's not part of your game plan, you may as well give it a crack here. But on a silver platter, none of these individuals even looking in RPK's direction until They're the last frags I man want. for JW. They're the best kind of frags in Counter-Strike, unless it's the pistol round. And then please look at me. I don't want to shoot you in the back and miss. But away we go, round 29. Whoever locks this one in has secured overtime for themselves. And they'll be 1 round away from taking map number 2. Zywoo aggressive, Molotov down, looking for individuals jumping up towards scaffold. Что? Блять, Тимур, ты видишь, что вообще происходит в параллельном матче? Ебануться. Был счет 11-4, ебать. It's a first blood for Vitality. Crucial round of play. He wants more. Bloodlust. Это Саркс в последнем раунде. That's one way to win ramp control. Just like that, they've completely deterred them.
Бой МФ там 20 киллов, раш 25 киллов, ебать. Shocks over towards the B side of things with the AWP. Towards middle, we've got RPK in tandem with that of Masuta. So this little duo will be swinging off of one another, and JW is actually going to take out that Masuta part of the equation. Limps the Это G2, ага, не идет, у пацанов не идет. Masuta wants to go for the same. A big gap here. Но допы это не значит, что они проиграли. Вижу, это меня ни хрена не радует. Ну да, что-то пиздец. Вроде должна была быть, ну, такой достаточно легкой, но нет. По смене сторон. Да и тут тоже. Начали. Виталити под конец забирает раунды, хотя у фнатик все хорошо шло, но вот походу 16-14 таки закончится, по крайней мере этот раунд отлетает уже Виталити, по времени там не хватало, даже если бы, если бы Шок сейчас умирал, нам бы не дали бомбу поставить. Это 14-15, тайм-аут, денег нет, бай под 0, естественно, и это уже 3 раунда подряд забрали в Виталити. Что, будут ли здесь допы, или это все-таки победа 2-0 от французов? Ну, неплохо, слушайте, неплохо на самом деле по игре. Кто посмотреть эти команды с другими, чтобы понять, что вообще происходит. Потому что пока мне непонятно, пока я не особо понимаю, в какой форме те, потому что надо посмотреть. Уже потом жду, ну, но я думал, что там не быстрее закончится. Не, ну, если сейчас будет часа 14, то пойдем посмотрим допы там, пока как раз будет начинаться следующий матч. If there was a squad that you could rely on to make these armored pistols work, it would be fnatic. They've gone full util. RPK я знаю, чем закончится эта карта. Same kind of strategy as the old version of Vertigo from him, and trying to drop his smoke to slow them down. Flash is high. Brolin's in. And they are crossing. RPK burning. Oh, he's going to struggle here. He needs one, but he's going to get swung on. 1-for-1 into the site. The bomb can go down. That's Golden's responsibility. Rotates coming in. Can fnatic keep the retake from being just a little too scary? Golden's caught a bit of flack here. High flash. Brolin recovering an M4. He wants to take these orbs down. A double orb for the retake's not ideal. And he has found another one. He wants overtime. Brolin's got a triple. Бро, включается, блять, в последнем раунде, нахуй, основного времени. И это дополнительные раунды 15-15. Еще, да, когда я сказал, что я знаю, чем закончится карта, я просто не стал вам спойлерить. Не знаю, чем закончится карта, я знал, чем закончится основное время. 15-15, и в этом матче точно так же допы, как и в параллельном. Такая вот хуйня, ребят. Живут. Молодой гениес, нахуй. Хотя и сейчас не старый, блядь, был это пару лет назад. Ты выиграл 8К? А, ты ставил что-то больше, да, я тебя уже поздравил с тоталом. С победой тебя, Буратино. С победой. Что-то хотел вам почитать еще раз. PSG подписали второго тренера в FaZe.
1К по рофлу на фанатик. With me and we for the war. My heart is formed and my vision deadly. I've been dialing in my sights, seeing 2020. Overtime for both of the streams. We're running simultaneously. Not only this one here for Vitality up against Fnatic, but G2 Complexity going into overtime on their second map as well. That's happening. You can just go check it out by adding in ESL_CSGO B. That's the second layer of the alphabet and the one you rush. We are ready to get into it. Myself, Pansy, and Sponge, we're ready for the first day of play. And already we're back into the action. JW bringing out the T-side orb, previously not something that Fnatic have been focused on, so I'm interested to know how he chooses to ply his trade. Aggressive on ramp and jumping over the shots. Apex wants some aggression here, Lauren. Yeah, aggressive on ramp works both ways, it feels. Apex pushing down. And it didn't work out so well before, and it's not worked out well again. Golden's gonna find Apex, and now suddenly Zywo's feeling a lot of pressure. Gonna have to try and fall away, find a bit of safety. I think he's got RPK with him as well, so at least he's got some sort of support here, but even with that in mind, there was a lot of T's coming towards you. This is really difficult for Vitality to level up here. Being a man down, pressure towards the A side of things. The intention for Fnatic is clear. Utility, it's decent. Look at Flush's position. Just can't check it. There's nothing you can do, is there? Well, now it's going to have to be a hero effort from Vitality. As you can see, it looks like Fnatic are slowing things down. Golden pushing forward, seeing if he can sell this one out. Flubs his smoke, that's a problem. That's a big problem. Zywo taking advantage of that gap, using that smoke to... О, GV ошибается, пикая таким большим стрейфом, конечно. And that's the one he was waiting for. Crims drops the bomb. Flash out. Ooh, so flashed. It should be the frag. He looks for the no-scope. Shox has hit it. A 3 versus 5 turns in favor of Vitality. Ну, 3 в 5 справляются. Виталити, бро, он последний. Он последний. Это раунд для Виталити, хотя ситуация была 5-3. Могли заходить на 2 игроков и... Зайву, ёб, на крыльях ночи, блядь, летит, блядь, убивает типа и выигрывает. Этот раунд все-таки для себя, для своей команды. Which opened an avenue which never otherwise would have been available. JW, in a likely scenario, trades that out. And then Shox, having to hit some hard shots there, is able to lock it down. So Vitality need to be wiping the sweat off their brow, because that was a 3-on-5 situation that Fnatic just flubbed or handed on over. Crim's actually going into the Krieg, so we've been seeing more Org. Let's see if there's more Krieg in play. Oh, wow. That's one way to start the round. JW just losing out. Sketchy stuff now for the French. You know that there's potential walk up on ramp. Flush is usually given his B-lurk responsibilities. Bronn evade the nade. But it's a bit of a standoff here. Flusher has the element of surprise. It could very well spell trouble for RPK. 25 deaths. Oh.
Approach looks shaky, doesn't it? Oh. Does get it, but it's not pretty. Maintains all that utility, able to put it down, keep control, keep off the map. There's Masuta even getting a little confident about this now. Could still apply pressure onto RPK on this B side of things because they tend to play a 1-1-3 or a 1-2-2 setup. And there's the pressure. This time RPK wins a duel on low HP. So this is massive stuff. Even has more utility, but goes for the swing, gets taken out. Now we have a 2-on-4. Yeah, okay, this is tough. Suta realizing he's better off tucking in. Sharks. Distracting. Multi-kill. Not to be. Great shooting. A no-scope from Sharks to control the game. Come off it, Sharks. First you take away his vision, then he takes away the scope. Regardless, he still pulls the trigger successfully. This is MR316K. Money not a factor. They'll have anything they desire for the final round of play. First overtime. And if they can keep it spotless, if we really do see Vitality whip out the 4-3-0, this spells real trouble for the Fnatic boys. They have to give them, you have to give them some credit. That's the no-scope. Okay, mate. Okay. Love to see it. All right. Well, still rocking the single AWP setup. Someone as versatile as ZywOo, as good as ZywOo with the AK, just as potent. And, oh, Apex is even finding an opening. Brolin, the danger man, taken out very early. Well, Fnatic have kind of fizzled away here. They were looking so good in regulation. They were battling back. They were getting work done with Tech 9s even to take us towards overtime. And now they are being paddled as an interesting angle from Masuta up on top of the dolly right there. I don't know what we're going to call it. I'd call it a Dolly? Well, What is it? it's like a mobile scaffold, but Oh, okay. You can find a word, I'm sure. could make him up. I just say, yeah, when I was doing construction, mate, that's what we used to call it. There's the dolly, mate. Dolly, mate. RPK, though. Here we go. Here we go. Struth. Gonna be a bloody tough round here for Fnatic to get back into. Struth. Crikey, Shox isn't gonna pick again, is he? Might. Mate. As that. He's got a good shot here. That's 30. Should he pull the trigger successfully? Boom. Not quite. Golden spotted. RPK being baited in, but Flusher finding a casualty elsewhere has actually brought it back to a 3v3. That might force the rotate. Oh, it's so faking him out. He's got his knife. Come on, well, that's chaos. We apologize for your eardrums and No, we don't. now Shox has to catch them on the cross. Should be good. Not when Crims is hitting shots like that, though. Blimey. Apex is low as well. There shouldn't be a universe where he takes this. But it is Apex. He's Oh, super low no. HP. No, Wait, no, wait, no, wait. no, no, Has no, he no, no, seen no. Crims? No. Okay, so Flusher's No. irrelevant. Sees Crims 1. Oh, He's lost him. He's lost him. Oh, he loses the round. It could have happened. Ay. That was so cool. Oh. Could have been really cool. Yeah. Oh, Chad's, Chad's dead. dying. It's rare to see him die. It's usually me. Well, 17-6. You can see the chance. So first RPK fumbling with his knives. They fake the run back and he takes it. Hook, line, and sinker. This is the shot from Crims that really gets the ball rolling in Fnatic's favor. And then Apex had a real shot here. The fact he spots one, he didn't check back on Flush's movement. So that was the loss of his chance. So nice. Good attempt. Element of surprise there, but a smirk creeps onto the face of the Swedes as they keep it competitive. A 2-1 first half. Timeout called. Tactical timeout. That's what Masuta's been placing himself upon. I guess it's more like a mobile He scaffold. gets on the highest point. Rush, what would you call it? They've changed that. It used to be like a toolbox. I think I'd change It it, did used to be a call toolbox, it yeah. either scaff or construction. Why don't we call it? Shut up, Rush. Don't you dare start that that makes now. sense. I swear. We could call it. He's massive troll. Yeah, it's construction. Oh, I'm going to have a meltdown. Yeah. RPK and Flusher. Just a role reversal, the same duel. Either way, the round gets into the good stuff. Interesting smoke. So to take back vision and for them to be able to push on up, and when I say them, I mean Vitality, to force on up and take control of the cut-up position, they've actually dropped a smoke, which normally you see the CTs doing when the executes come through. Very deep
smoke to lock off towards the B lobby, so they're kind of trapped on him, but that's forcing them forward. Yeah, and it's kind of worked out for Flusher. He's already got one chance for a second, but no bullets, and that is the way to open up the round for your squad. Bomb going down, courtesy of Masuta. Nate will bring him out, but it doesn't stop. Ебать. So now the disadvantage lies Yes. with vitality, but the bomb's ticking. A smoke can buy time and space. Shox has got such a good angle for this. He'll get the first. He's not expecting the second, but oh my goodness, he's actually picked up a smoke. He's so liberal with it. He wasn't expecting it. Now a 1v2 for Apex, and Golden going wide. He finds the first. Комплексте забирают 2-0. 11-14 они отдают карту, свой пик. Ой, G2 отдают с 11-4 свой пик. Вертига. Тоже как и здесь. На счет 17-19. Ну что? Что скажешь? Комплексте. Ты выиграли. В принципе, все более-менее отыграли. А, ну конфи, конечно, жестко. Конфи, БМФ, карту подряд. Хуярили. Что могу сказать? Нихуя не могу сказать. Что не вылетают, это еще пока группа, у них будет еще матч. В любом случае. Наверное. Ну да. Но ставка не заходит. Ну да, типа, Тимур, даже если бы ты ставил на второй карте на победу G2, все равно был бы луз. Ну, типа, тупо. Так, коэффициент на комплекте был ебейший при счете, при том, что они ввели одну карту, а первую, коэффициент на них был 1.75 на все бысту в 3. Но вот тут фанатики так-то показывают какой-то уже результат, и со счета 15-17 берут 3 раунда. Три раунда подряд. И готовы ли закрывать вопрос? Эту карту и переходить на третью, или же вторые допы? Нас будут ждать. Our next matchup we have is Heroic versus FaZe, which is part of Group B. Going to be coming up after this series here today. So back underway we go. Vitality. Смотрим последний раунд на первых допах. Либо победа фанатик и выход на третью карту, либо же вторые. Голден. Хорошая хаешка от него. Кидает молик. Кидает смог под себя, чтобы его отсюда не выкурили. Пытается убежать, находит Шокса. От Мисута есть размен по Голдену, блядь. Ну, учитывая в той позиции, в которой он оказался, Голден при этом еще и, блядь, дал минус под размен, и если бы убежал, это было вообще, блядь, читерство ебаное, нахуй. Но пока 3-4, фанатик в меньшинстве, но все на пленте, и защита вчетвером будет заходить на троих. И GV здесь может хранить, но нет прицела, уходит. Плюша, минус зайву. Бролан открывается под флешку, Бролан как же хуёво, ну, забирает двоих. И Апекс 1 в 2, флешонный, знает, бомба не на руках. Бомбу он спокойно может подобрать. Он знает, где Флюша, он его видел. Это... Флюша, нахуй. Сюда, блядь, сюда, нахуй. И будет третья карта. Слушайте, ну достаточно близкая, типа, игра и от той, и от другой команды. Видно, что равная, да. Те где-то кому-то везет в любом случае. Даже если бы счет закончился в пользу виталити 2-0, видно, что игра равна. Поэтому где-то кому-то, может быть, больше повезло. Шокс отыграл. Шокс и Зайву включились на этой половине, ой, на этой карте и отыграли хорошо. Кстати, блядь, это всех отыграли хорошо, кроме РПК. Но РПК показывал хорошие результаты на первой карте, хотя у Шокса такого не было. Кстати, не показывал. Шокс плохо отыграл на первой карте, а вот тут вот
Поменялось, маленько поменялось. Получше чувствовал себя здесь. Ну как получше, блядь, на 30 килов, блядь, получше. Внимание, вместе с Зайву, блядь, на пару почти 60 килов. 59, нахуй, охуеть. Не встать, блядь. Ну и Кримс плюс с Флюшей тоже. 61 килл на пару. Да, ебать они настреляли, нахуй. Ну что, перерыв между картами минут 10-15. Вот. Тотал заходит и на первую, и на второй. Есть вам шанс, кто ставил на первые две карты, поставить на третью, если у вас есть такое желание и вы верите в тотал больше. Ну а мы пока ждем. Выйду пока полежу. Маленько. Отдохну. Ой, блядь. I don't wanna fight it. It's time to let it go. It's time to lose your inhibition. Developing a blind ambition. If you got a match, just go ahead and light it. I wanna see where this is going. We're done with playing games, not knowing, yeah. We've nothing to lose. We're lost at the night. We're feeling alright. There's no need to choose. Don't make up your mind. We're feeling alright. Intel Extreme Masters New York Day 1 and wrapped. We do see a third map for Fnatic and Vitality. And what does this mean for Fnatic's map pool? It seems that they can hang with Yeah, a strong real deal. Vertigo team on Vertigo. Yeah, and that's the thing. Now for Vitality, they go to 3 losses in a row on this map. So for them, looking so good. Now not looking so good in a very quick turn of events. And Fnatic obviously putting time in here. We saw those details coming through. A couple of close rounds. But Crims was absolutely mammoth for this side of Fnatic here. Managed 32 kills, 24 deaths, 8 assists in the mix there as well. He had about 95 ADR over this one. So able to find a lot of impact around like this here, mopping up Masuta, quick reactions. Crims was looking absolutely on point. Some other details was that the double AWP setup that Fnatic started rocking. They had Flusher doing it. They obviously had JW doing it as well. And it was a close game, right? You don't get closer than overtime matches. Vitality pushed them. It was their map choice. They went for the punish, and the only ones punished here are Vitality because RPK, he had a rough one on that map right there. Up struggle street without a paddle. And unfortunately, it means we're going to a third map. Well, at least unfortunately for Vitality, because it's Overpass coming up next. And now the stocks get even worse. If you lose this matchup, you now play G2, who are clearly not playing up to their absolute best. The winner will play Complexity with Nata Safik standing in. Oh yeah, and we did have that lovely round from JW, didn't we? That was in that game. Yeah. Kind of forgot. So, yeah, it's easy to get confused as to how that happened. That was Flusher misbuying. Yeah. Then it being saved, JW buying it, or keeping it with his Kevlar, getting 2 Kind of kills, worked. winning a round. It was weird. Yeah. We like it though. We Speaking like of weird, I want to do the Telestrator now. I wanted to do it before, but maybe it's working now. So let's have a look. Because Rush, you with us?
Drum roll, please. Yo, what's up? I want you to talk through this with us and the world, if we can get it operational, which would be fantastic, because that means everything's breaking today. So we're gonna play this out, Rush. I've seen just this. talk us through this, Rush. What is this initial maneuver? So that's a kadumph jump into a throw into a 360. Yeah, so I threw this bump mid-air. So this one here? It's already placed. It's there, ready to go. It's active. If I go over it, it will boost me again. And what I'm doing, I'm coming with speed at this ramp here. I'm going to ramp slide off of this. Yep, just like that, And I'll hit that bump. Gives me an extra boost of speed. Velocity. Now, why this direction? So I've gone left a lot. I feel like I've explored the left way too much now. I've got a nice clip from that. And then here is another ramp serve. So what's going on here? So basically, I know I have a lot of speed still, and I know this ramp is kind of like slanted a little bit. So I rotate on this, strafe a bit to the left, slide fully, spot the target, do some minor adjustments mid-air. He's not turning around, which is kind of annoying because I wanted to backstab him with the knife, but luckily I knife him and goomba him simultaneously, and that regards in a quick kill. Also, right there, just below the ticker, there is a barrel. I spot down my way in. I don't really know if there's an enemy there, but I'm aware of the barrel. I get this guy into a goomba, and I do a quick 180. This guy's done. Yeah, that's a goomba kill right there. See him, start shooting him, quickly realize the barrel, adjust my spray. As you can see, the barrel is exploded here, and he's gone. And you'll see the kill come in, and that's a little alley-oop I like to do on Sirocco. That's a breakdown right there for everybody, brought to you by Rushley, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the Danger Zone specialist. Yes. He did bring up some points that you didn't take damage. It's a bit weird, a bit sketchy. It's a bit sus on Rush. Watch out for him. He's doing it sideways. Sus. He's totally doing it sideways. We are going to go ahead and do a little sideways cartwheel into our third map. Takes a break first, though, so we're going to have some grub. You can too. With the right CPU, you can turn any game from familiar to phenomenal. Unleash the potential in all your gaming with Intel 10th Gen processors. With its optimal balance of threads, cores, and frequency to deliver elite real-world performance, only Intel can bring Marvel's Avengers to life with in-game PC optimizations. Supercharge your Marvel's Avengers experience with Intel Core i5, i7, and i9 processors. If you want to know what you're good at and, well, also what you suck at, check out csgohub.com. Coming! My name is Jordan Gilbert, aka Nothing. Hi, my name is Sue Lee. My handle is Snix. I think it's important for these initiatives to happen. Empathy really, really goes a long way, and it always means so much to us, and I think that's where initiatives like this really help. I encourage everyone in the community, anytime they see bullying, anytime they see someone getting called names, or I encourage you to step up and say something. Good luck, have fun. Good luck, have fun. Developing a blind ambition. If you got a match, just go ahead and light it. I wanna see where this is going. We're done with playing games, not knowing, yeah. We've nothing to lose. We lost it that night.
motion. It's time to lose your inhibition. Developing a blind ambition. Fire it up, ignite it. I don't wanna fight it no more. I wanna see where this can go. I'm done with playing around, not knowing. Yeah, we've nothing to lose. We're lost at the night. We're feeling alright. My eyes are on you, and yours are on mine. We're feeling just fine. Just let it go. Gonna do it like this, gonna do it like that. Everybody's on that, gonna do it like this. Yeah, we never know. Got the bodies on tap, getting cloudy on it. Got me on the right track, yeah, you got me on it. Gonna do it like this, 'cause that's the way we want it. Gonna do it like this, gonna do it like that. Gonna do it like this, yeah, we never look back. The shots in my tap, everybody's on that, getting cloudy on it. Yeah, we do it like this, 'cause I like it like that, with the blind ambition. Intel Extreme Masters New York Online is brought to you in part by Intel, Acer Predator, Mountain Dew Game Fuel, DHL, AT&T, U.S. Air Force, and GG Bet. We're back in action and we're ready to get into our third map, the first series of our very first day of IEM New York Online. We've already got ourselves Vitality and Fnatic. We've learned a couple of lessons. I say we, Sponge, Pansy, and myself, Machine, but already seeing a performance on Vertigo that's taken us to 3. Now, where is our third and final battleground? Overpass. Overpass. And I believe Fnatic won the knife and will be starting on the CT side, I believe. I'm waiting for confirmation to come through on the wireless there. But going into this matchup, very good for the mid-rounds of both of these teams. Now, you're going to see risks, some of which we highlighted in Cologne and EPL. That was just a couple days ago, guys. Whereas teams like Vitality, for example, would take risks. They'd push through smokes and they'd catch those timings. We've even asked Apex about it in interviews, about those pace changes and playing, I guess I want to say off-meta, but both of these teams do exactly that. Fnatic on their T side, they'll string out duels. They have one player standing at Sandbag fighting some guys on B, while they have a guy walking up through the bathrooms fighting on A. And then when they find those kills, the bomb, like a pendulum, will swing between those bomb sites. And mid-round Counter-Strike is what it's going to be all about as we go into Overpass here. Ladies and gentlemen, Series 1, IEM New York. Let's get it underway. We could certainly do that. That is one of the things we can do. The music suggests and implies we're on our way to Overpass. Vitality and Fnatic locking horns. Of course, this is GSL format. Worth reminding you, double elimination, but losing early, losing in your opening game does require and set an unrealistic expectation of you to do that lower bracket run from the second round. It is our tall order. No one wants that fate. And it will be determined in Battle 4 here on Overpass. All right, well, the buy's coming out early. We've got Flusher with 2 flashes and a kit. Everybody else with Kevlar behind their USPs. And on the Vitality side of things, just taking a little bit look, there's a P250 in Shox's hands. Once again, no Kevlar behind that. And the same for Zywoo. They have the utility, smoke and flashes, with Masuta, RPK, and Apex all down to the Glocks and armor. As we take a look at the radar in your top left, you can take stock of how the T's have spread on out, clearing over towards Playground early, and also putting up a little bit of a defense over towards the B side of things. Apex making sure there's no aggression over towards the sewer position. He's going to have a fight very, very soon if he leers forward anymore, and the timing was good. Kept on notice the B defenders, who are stacked of 4 Fnatic players right now, and that's just Golden over towards A on his lonesome. Remember, Flusher is in rotation with those flashbangs to assist. Yeah, Flusher trying to be as prevalent as he can to this, but there will be a bit of timing where Golden will be very much alone, and it still maintains for now. Apex's initial work has done very well to keep them all very dedicated towards this. Masuta and Apex, oh, goodbye Shox. That was very clean, very smooth on approach, and we do see now Flusher coming over, flashes to hand, and the help could be required pretty soon. Yeah, Zywoo
Not going to go down to Golden's USP, but he does well to find a second. RPK tucks in and the bomb goes down. Retake off the flash could be fantastic. Apex close quarters. Zywoo with a P250 steadies his aim and puts it into the brain. A double for RPK as well. Apex with his P250, they make it work. Solid start. Vitality, B-take. Early casualties. You can see it looks like Fnatic are actually down to force for this one. Yeah, on their CT sides, they like to force on the second round, regardless of, well, there's no plant coming into play for the CTs. But on the T side, if they don't get that plant down, we tend to see them go for the eco to buy up in the third. They like to battle for it on this CT side, and 4 Deagles with a scout in the hands of Crims. A little bit of utility of 3 flashes. There was 4 smokes, as one has already been thrown on out towards that monster tunnel. There was a Molotov in play, a HE, and a flash. So finding opening damage is important, and JW almost got gifted an opportunity there. Zywoo overseeing Masuta, the 2 youngsters. One a rookie, one player of the year in 2019. Able to deal with that aggression of JW. And now RPK's been tagged on down. So things do get a little bit dicey for Vitality here. But they're working with a lot of utility and a lot of ground. But this kill from Brolin could change that. Oh, stuck around even. Feeling a little bold there, Brolin. Does do good damage as well, though. RPK and Zoe now low. That kind of keeps this round pretty entertaining in the aspect that these Deagles, that scout, is just as valuable now as any other rifle that could have come out. However, Masuta and Shox, of course, trying to turn that around. Apparently not. Masuta and Zywoo. As I think we've lost a player there, so I think Shox might have dropped. I'm sure there'll be a timeout coming in, but obviously with damage being done previously, I believe that the round does count as stands. Ouch. And not the way you want to be starting after winning that pistol round. And if we remember, Vertigo was the force by Wars, so 2 kills away from converting theirs. Brolin onto Zywoo, make that one. Nade is good. Masuta is low, 50 points of health remaining. He's going to try and do as much damage as he can here, but with the clock whittling down, his HP following. And it looks like it will be round number 2 and the first on the board for Fnatic here on map number 3. That's going to be Flusher taking Masuta down. And, well, will we get that timeout coming on through? Looks like Shox he is back, is so in the server. So, yeah, might be okay. No dramas. Maybe, well, we won't even speculate. We'll just get back underway as it should be a force buy coming through from Vitality. They have the $1,400 bottom of the barrel loss bonus coming into play. Looks like RPK into the Deagle with armor. A late buy again from Vitality. We saw some of these rounds over there on Vertigo. Not as bad when you're on the T side because you get to set the pace. But on the CT side, if you're leaving spawn late, it's not fantastic as we do have JW on the Mag 7. Looks like a clustered approach from Vitality, as you can see, with X-Ray on. The glowing halo around the Ts as they make their way through the fountain area. And Brolin is waiting to do some more damage. What can you do with this, though? I keep underestimating the pistols, and honestly, after Inferno and kind of what we've just seen, they do keep coming through pretty well, but around the world we go. Quite like Apex's knife. I keep seeing him do that with it. Looks like a toothpick. Yeah. I just got rid of my stiletto. Don't get I'm me... sorry. No, you've got the new one. You've got the nice new one. The skeleton's fantastic. He does that little... Yeah. The way Does the little I flingy wanted the thing. skeleton, but I couldn't afford it, so I went for the paracord. Yeah, but yours does look fancier than mine. Mine looks like it's kind of been pulled out of the skeleton trash bag. I like it. I think yours is fantastic. Yeah, Dupree's got it, so it's really Big cool. me up. Now then, Masuta's going for the flying Deagle, a rare breed of bird. Don't see them too often. Is it a bird? Is it a plane? It's a Deagle. Brolin, though, not much he's going to be able to say about this one, but into the site comes JW, and he got quite a fright. Brolin onto RPK as well. Apex only with a P250. This, okay, gets interesting now. JW knows where they both are. The nade could be sensational. Shox just down to 35. Apex low. Oh, this is such sketchy duels. Crimson's closing the gap now. And they find the necessary frags. Vitality fight back. My goodness, it doesn't seem like you can separate the two of them. Forced by Wars. Don't think Fnatic are going to want to continue to chase that dragon. It seems like it would be ill-advised. I say that as Brolin full buys. Yeah, they'll keep the battle for this here, Fnatic. They love a good bit of argy-bargy within the early stages. Forced by Wars. I don't know, dude, but with like
potentially a third rifle. He's gone for a Mac 10, but it's 3 in the form of an AK and 2 Galils up against CZ's Deagles. Admittedly, they've done it once before. It's not why can't they do it again? In fact, previously it was Brolin who did so much hard work. Well, now he's got himself an AUG and he's been set up, being set up for success. Spotted and beheaded. The AUG falls to JW. You madman. Cool your jets. Cool your jets. Well, they want that AUG. I would too. That's an upgrade right there for Zywo and a half. But unfortunately, JW's... Oh, JW. He's in a very... Just blend in, JW. Don't worry about it. Ooh, he's gone away with a bit. Nah, it's gone. Okay, so now it's just 2 Deagles and a CZ75. At this point, it's not looking great for Fnatic on this force buy. They're dying one at a time. They're being whittled on down, and that kill doesn't really net Fnatic a lot in terms of stock within this round. Zywo's upgraded to the AUG. They have an AK Galil and a Mac 10, and now as they corral back around the map, you have Fnatic looking for info. That's Flusher pushing long, seeing nothing home. You've got Golden patrolling the site, and meanwhile, that means Crims, all on his lonesome down here, has a lot of Vitality players to deal with, all 4 of them through Monster. This All is right, Crims. sticky. Roll it back. Oh, don't. Chocks barrels on through. We have Golden and Flusher. Golden gets greeted by Shocks. The second doesn't come cleanly. If that was clean, then maybe you'd enter, you know, a 2v2 or a 1v2. But Flusher, with that Galil, does have limited options. Obviously, no kit, so timing is just dwindling very swiftly. And obviously, keeping control of that might be more valuable. Yeah, but I was just looking at the Star Wars opening text, seeing if I could do something with that if we did get another force buy round back, and then I could, you know, build some story. But I was just reading through the Phantom Menace's text when they kick it off. Because when it came out, we were kids. Okay, I'm going to be honest. I never liked Star Wars when I was younger because I was, you know, one of those more outgoing, popular kids when I was young. Sorry. I know. Yep. And I thought that was what weird, smelly kids watched. Wow, Laura. I know. And I've later in life embraced the weird smelliness and have really enjoyed watching all of Star Wars. Like, I'm very into it now. Even the Phantom Menace? All of it. Okay. Every single bit of it. Like, I'm a dweeb for lore. You're a like, dweeb I've gone lore. deep. Mm-hmm. All right. Well, I'm just reading here that turmoil has engulfed the Galactic Republic. The taxation of trade routes to outlying star systems is in dispute. And that's kind of what we're seeing here with the financial disparity, as I think we can look at... Are you disrupting the trade lines? Well, they are, definitely. That's what the terrorists are here to do. That taxation is quite hefty. Yeah, well, look, they are in Germany, and you and I both lived here before. We know how the taxation can be. You don't live here anymore. I live in Malta. Oh, Flusher, let's see what you got. T's taking all your hard-earned money. Zywo being a big proponent of that. Nade goes through. JW on the catch. See you, mate. Whoa, those 2 nades as well. RPK just sent 1-2 towards Golden. So the catcher's mitts out. Nice and easy. Well, they want to be at a wedding and catch the bouquet either way. Yeah. It's going to be a mop up on aisle B as old mate Brolin will fall last to RPK and Vitality up to a quick 4-1 lead. Now the start of Attack of the Clones, Lauren. There is unrest in the Galactic Senate. Of course there is. There's bloody politicians. Yeah. Always up to something. Yeah, several thousand solar systems have declared their intentions to leave the Republic. So is that a bit like the UK leaving the EU? Yes, it's Brexit. Yeah. Yeah. Okay. Well, we know who messed up there, didn't we? No, we don't talk politics. Well, we're both religion. British. We're both British, so. Well, you denounce your Britishness until you need our passport, then it comes reeling back in. Yeah. Absolutely filth. Well, I don't know. Who's Rebel scum over here. How bring the Senate into this one, Lauren? It's a bit of a stretch. It's a stretch. I'm sure Alex, we could work with Alex. I mean, I think we need to get the Naboo. Naboo? Yeah, all right, Jar Jar Binks. All right, roll it here. Oh, dear. That's a nice triple there from Fnatic. Brolin with 2, JW taking down Zywo, and, well, Brolin's going to continue to get some more done as old mate Shoxy. He's looking a little bit like Luke Skywalker right now. Oh, and like the mess that was left on the old spice mines of Kessel, Alex returns to the desk and water gets thrown. Mess of everything around him. Can't be trusted anywhere he goes. I just love that you're so refined as a person. Like, you look beautiful, you dress well. Like, you know, you've got it. Like on first, like face value, you're like, wow, he's got himself together. 10 minutes in, he's smeared in toothpaste. He does that, and he's dropped a beer somewhere.
I'm a shambles of a human being. But now we need to get into episode 3, Revenge of the Sith. War! Exclamation point. The Republic is crumbling under attacks by the ruthless Sith Lord, Count Dooku. There are heroes on both sides. Evil is everywhere. So the heroes of Fnatic in the last round, ladies and gentlemen, was Brolin over towards that bathroom position. And Vitality, they'll be looking for a hero of their own this time round, as braving the flames will be ZywOo. Ooh, they're all burning. They've just lost 100 damage, spread nice and evenly amongst some of their hardest hitters. May the flames be with you, ZywOo. Okay, Chad, I'm going to just put a little pin in that. These aren't good. These aren't... we'll come back to it. We'll circle back around to the whole Star Wars references, but let's just refine them first. All right, this is where we do our best work, though. I think so, right? Yeah. I am intrigued by the whole kind of overpass setup. The tables and chairs on the roof there do seem questionable. I'm not sure what kind of destination it would be. Now, Crims is going to teach us all a pop flash for sure. Look at that. Easy peasy. Shox is tucked in. They procedurally eliminate all the other threats. If he gets the timing, it could be Golden's death, and it is. Oh, nice. Freebie delivered. 3 spotted. What does Brolin do with this? How do you... Yeah, I don't know what you're meant to do when there's that much pressure coming your way. I guess JW's got another idea of how to deal with it, but again, utility comes in. Whether or not they assume this is clear, that could be a problem. But yeah, JW's going to at least take one with him, but it's overwhelmed, and Crims loses life for it. RPK's finding a bit of form now. Well, okay, it's the cafe, isn't it? Yeah. Mid means middle, so it's the cafe in middle. Oh, okay. Well, that was easy. You think they had a German on staff, or they had to outsource for that level of information? I think Google Translate's probably done that quite well. And I know that the Kinderspielen Park, or whatever it's called, is a children's play park. Kids playground, yeah. Yep. But we're back into round 8. That's the end of your Duolingo sponsored lessons. Thank you for coming. So, ooh, that's the smoke to put out the molly. I'd always wondered how it was working out. Does nothing, of course, when there's no Molotov. Oh, Golden's made the deagle work. Now we've got a problem. AK as well. And even more damage onto Apex. And it looks like Vitality have clear intentions of ending B. This could be problematic. It could. Shouldn't be. Sasha would have to hit a 1-dig, and he has. So now things do get sketchy. This is not what the French want. Oh no, it's a disaster. The rifles peak. Masuta trying to save the day, but he's lost his life too. ZywOo forced into a clutch scenario with 3 to find. He does well to find Crims, and with the first frag, we lose the X-ray. Now living in the eyes of ZywOo himself. Threats are plenty. Bomb to be retrieved as well. He's got a minute to play with. All the util he could possibly desire. You can see his procedural crosshair placement and jiggle peaks. Now, with the smoke, Chad, where are you dropping that? You dropping it on the bomb? You're planting? Sandbags and plant? Yeah, because the problem is the flanks are an issue, and you want to try and draw something out. If you drop one smoke over towards that sandbag position, he has to also worry about the pit as well. So there's a lot of problems right now for ZywOo, and they haven't locked him in completely. There was a chance for him to have escaped, so the longer he waits, maybe they over-rotate, but Fnatic is staying stoic, and now that he's known, he's taken down by JW. So that was perfect, because that was actually episode 4, A New Hope, and I feel Fnatic winning that round is going to give them a bit of hope. When I was trying to think of a really fun way to flame people in chat who, be like, can't cast as a gun. They talk about other things, but then you keep doing this, Chad, and it's very tricky. It's very tricky to defend ourselves. I thought we were doing this thing where we weren't caring what people at home were saying. I thought I'd covered that. I'm not going to cover it again. Oh, I know, but the problem is... There's no problems. The mistake you're making is listening to chat. Like they say... Ой, смотрел видосики, поэтому, блядь, что-то проебался маленько. С начала матча. Всем привет, кто залетел. Всем привет, кто еще здесь. Никита, здорово. Оставил на виталити. Imagine. 13 чего? Тысяч? Или 13, что это за цифра? Виталити забирают игру? Не знаю. Но эта карта у Виталити получше, чем у Фнатик, Оверпас. Но и счет уже пока что такой. Защита у Виталити, у Фнатик не сильно хорошая. Учите
То, на что вы поставили, если вы кто-то из вас на то, кто поставил. Let's spread love. Let's spread love. Reach out directly at Machine GG. Help us. Give me your specific paragraph as to what my commentary has done to bother you, and I will happily engage in a full conversation. Help us. But they can't have full conversation. No, Lauren, I need you to stop. We're going to spread love now. Literally, We're having a three-way domestic on it right now. The Please, scum on the top of the tap personified. That's what you are. Let's spread love. I'm having a hard time. All right, let's all take a deep breath. I want everyone just to calm down. I'm fine, dude. I'm Gucci. And we're back in underway as Vitality look like their intention is to end towards the B-bomb site once again. Yeah, and actually, you got a good inkling that Flusher's incendiary will be perfectly timed. They're forced to flash in the flames. A double kill, make it a triple. Crims has added his name to the feed as well. This one's just fallen flat as a pancake. End of that one. 4 to 5. Triple kill from Flusher. Happy to see more from him. And a new experimental camera angle. I wonder if that's a little too creative for those Could we in see the that chat. again? I wasn't sure about that. This is a peeping Tom camera angle here. This one feels like the boost, but not quite. It feels like we're being very voyeuristic. Yeah, You know? we're in the bushes looking at that CT buy. Let's not carry on. Okay. The awkward silence that no one else could fill. We are back into this, but obviously you can see the purchase that comes out of the T side, and as much as, yes, we have seen the pistols do work, there really shouldn't be too much to write home about. Already the touch of the molly brings Zywoo down to 68 HP, and the CT is just going to expend a bit of utility early on to try and see if they could hinder anything. Now, for Fnatic here being down 4 to 5 on the CT side, this one is a must. Sorry, JW was lining something up I got excited by. Zywoo flirting with the long info. If he was to do anything with a Glock, you would be completely against the odds. And against Здорово. Я на ТМ-26 на ТМ закинул, блять, ну хуй знает. Тут ребята предыдущие две карты закидывали на ТБ, и вроде как неплохо все заходило. Я думаю, в таком матче все-таки третья карта тоже пройдет на ТБ. Хотя, учитывая, что уже 5-5 счет, такое. Но все может быть, все может быть. Well, that's one massive attack that Vitality won't be able to go to anymore. Now they might have to go to something where they're aiming for that map control and playing within those mid rounds. And we have seen in the past. Так, все-таки матч за матчем не будет начинаться. Вопрос, задержат ли оба матча? Потому что здесь играется третья карта, которая должна начаться в 22:30. Да, нет, задержат только один матч. OG, BIG, последовательно не пойдут. И задержат только хероики фейзов, и мы пойдем на хероик фейз. Но с вами потом, сейчас, пока здесь доиграют. Brolin's still forward here, so might be able to catch a couple of stragglers in case Vitality push without their diligence. But RPK seems to have a very good idea of what's going on. Timing, good. Brolin finds one, needs to find another as Zywoo's shoulder was spotted peering around the corner. This is still winnable for Fnatic, even though they are a man down. They've been able to get away. Decent chunk of utility, still holding onto both bomb sites as Krim searches forward. Very stalled out for a big advantage early on Vitality's side. 50 seconds. Back towards B they go. Looks like a retake's in play. It's wide open. I don't really fancy Flusher's chances holding such a tight line. It feels like it's more information driven than it is anything else. You can see how camouflaged he is on that shelf. Great camera. This is a hard shot. It's a very hard shot. And he does tap away at Shocks. Fair play. Now looking for Apex and good damage inflicted. He's trying to slow down Masuta, and he is doing magnificent work. A passive hold, but a beneficial one. Fnatic have got enough done. There is a very small chance here for Masuta. He has found Crims, and a flash and a second duel would be necessary. Flusher still up in the heavens, and Masuta wants to challenge. Oh, he's gone to something. Tags him. 8 seconds, has to plant. Fakes it. Going for the frag. Well played. 4 seconds, need to hold it. He has got it down in time. 18 HP. Brolin's creeping closer, so Masuta's timing's going to be uncomfortable. Does he check thoroughly? No, he's going to be unawares, and from the side, Brolin's there. Well played in the end by Brolin, but that was a very strange round. That initial foray looked incredibly good for Vitality, but then they stalled out. Well, it was because of Brolin's position over towards that flower bed, the bench area.
balloons party. We're calling it a bunch of different names. But his kill basically forced them away. They didn't want to give up any more casualties or any more play in to take him out of the picture and just went for the trades out on towards the B side. So I want to say that Brolin's position alone forced them into that B play, forced them into the hands of Flush's off angle. And from there, Brolin had to close things out in a one-on-one, but still the round will fall on the board for Fnatic. Guns back out. Vitality here purchasing on through. They have 2 AKs, one for ZywOo, one for Apex. And this is what we were talking about with Navi buys and the way that Navi tend to approach the game. You know, they'll always have these janky buys where you're seeing them always looking threatening. And this is one of those situations because with the loss bonus coming forward in the next round, Shox, Masuta, and RPK will all be able to buy into AKs, whereas ZywOo and Apex will be a little bit shy, potentially having to go down to those Galils. But it's still going to be threatening. And if they get a Deagle kill and an AK kill, pick up another rifle, okay, hold up a second. Well, that's going to slow them right down. They did actually find the AWP. ZywOo won't be able to recover that, though. Good control from Crims as he jumps to confirm there's more long action. Rotate's coming in now. Gets really difficult for Vitality because they're kind of forced into this commitment. That smoke's got... Wow. Good one towards Optimus. Worked out nicely. Good shots as well from Apex. Perhaps there's a world where they can make this bomb plant work. Good flash. And he brings the fight to the magnificent double. Mantling onto the bin, changing the dynamic. And now Brolin from behind is getting caught. And that is how you turn around. 180. It looked like a disaster. The necessary frags coming in. Oh, damn. Vitality gifted around. Apex takes it. Yeah, and that was exactly the type of buy I was talking about, right? 2 AK-47s and 3 upgraded Deagles with a little bit of armor behind them, and it wasn't a lot to work with, but once they find a kill and are able to take that space and then pick up more rifles, it becomes more and more potent. Now, worst case scenario, your AKs die and then the pistols gets locked out, but here Vitality are able to use their individuals to, well, force their will. And now, as the buy is coming through into round number 13, both teams are fully invested. No AWP on the Vitality side of things. JW now having the big green of his own, and Brolin wants to continue forward patrolling this area on his lonesome. Lots of responsibility for the youngster of Fnatic, but he's definitely more than a safe pair of hands. Rotation is coming back over from Crims now, so they will just go into the standard 3-2, but JW's been tagged down. How does he get away? Would you rather lose a toe or a finger, Chad, if you had to lose one? Toe. Toe? Every day of the week. Yeah? Doesn't it mess up your balance quite badly? I know your little toes got a lot. Flusher's got a lot in the round. A double. Shox just equalized the transfer. Flusher finally finds his third. Chaos on the B site. ZywOo should have something here, but oh my god, even with 16 HP, he connects his spray. Flusher's on for the ace. It's likely it's his. It's a one-on-one. Both so low. Flusher's looking pretty chaotic and he gets it. That is a real rewind from Flusher, reminding us what he's capable of on that B site. A full ace from the barrel's position upon the Vitality attack. Now this is Pog Racing, as our producer Matt Herving put in the chat with another Star Wars reference, Lauren. I don't mind them when they're quite well placed. Did you like that one? It was better than A New Hope. Well, it was then going to be followed by The Empire Strikes Back and Return of the Jedi. Of course. Haven't watched the 3 most recent movies. Why not? Didn't interest me. What, Star Wars? Yeah, it didn't interest me. There was a girl I hate. Chad the woman hater, yeah, that's me. Anyway, misogyny aside, for some Counter-Strike. Bullets. Oh gosh. Oh, I'm just messing with you. Apex is the only real damage dealer as such. If you want to look at the AK, is the other one. Esports rife with toxic masculinity. The AK has been filtered back through. Shox now gets it to hand at least. So there's still a bit of play here. You've got to keep your eyes on those two. Maybe facilitating something that can be set up by Masuta. I'll miss your tartar in a minute. 8 dubs, gone incendiary. That's incendiary. Lots of syllables, not so much in the bullet department yet. He's dropped it very prematurely. Ooh, burning himself as well. Oh, that's not nice. That's no fun for anyone. That is, though. He does pluck the head off of RPK, and look who's there to survive and thrive. Golden getting one. JW finishing things off, and actually it works out quite wonderfully for him as he secures the 8th for Fnatic. They're on the 4K margin, so it's not ideal. A timeout called. That's a tactical timeout called by the US. Виталики здесь не возьмут, но фанатик. Требуют. Don't know. It was something else yesterday. I've got to know.
Один до сих пор в тебе станет финала ESL. Но я отошел. Отошел в целом. Look, as long as they don't get fed up of us, that's I alright. was talking to Henry last night. Okay. Так, я думаю, как минимум не один. Как минимум есть еще человек 6, которые тоже в ахуе. Well, we don't often do that anyway. When was the last time you did Вторая половина, 6, 8... А, стой. А что, за моя пауза, что ли? Почему показывают хайлайт? Я опять отвлекся. Пауза, видимо, какая-то была. Последний раунд. В первой половине виталити. В итоге, пока только 6 раундов, фанатики собрались под конец, начали просто в защите отыгрывать. Минус от GV сгорает. Конечно же, есть размен 1 в 1. Мисута сам справился со своим разменом. Вариант, что типа толком не смотрю игру. Я человек на стриме, знаете, что это маленькое такое. Which no one wants to do. Look at this, 2 going up long as well. So they've actually started to always be off of this information. Brolin's seen the bomb. They just have to worry about the flank coming through spawn. I would go for a knife kill if I was Brolin. Come on, he's this close. Come on. Oh, you are just... He never does it. He is insatiable. Honestly, Samuelson's got to pull him aside and say, that was $1,500. Listen, mate, this is fnatic, and we have fun here. Last round of the half, can't fault him. Zywoo could do something with this, though. He's got the element of surprise, at least into the first, but golden... 9-6 для фнатик, и слушайте, достаточно-то неплохо они в защите отыграли. Я думал, будет что хуже, что будет хуже, но... Че с ебаной гривой, блядь? В целом неплохо. Но я думаю, что все-таки здесь будет ТБ, ну, блядь, ну все здесь для ТБ. И ТМ, конечно, была сомнительной ставкой. Не знаю, что она не зайдет, но что-то я как-то не особо верю в ТМ, на самом деле. Кто вообще ставил на третью карту? Что, как скажите, у кого какие стоят ставки? То есть просто чат полностью вообще молчит. Я понимаю, что народу нету, но в целом кто-то же все-таки пишет. Вот это Никита, блядь, чё у тебя на виталити, я не понять не могу. Ведь поставил на виталити 13. Ставка я не понимаю.
Пошел. What's going on? It's your boy Machini TV. We're back live for another fantastic Counter-Strike engagement. It is Fnatic and Vitality. It is the third map, and Chad Sponge Birchall's here to keep me warm in these cold nights. How are you, Jad? I love being the big spoon, Alex. Yeah, I've been experimenting with the whole kind of Baby Yoda strategy, being the backpack to your Luke Skywalker. Yeah. I can handle it. I don't mind it. It's comforting in a different way. I'm not as hairy as I look. You know, you're not. I mean, Counter-Strike is, of course, a video game, and that's what we're talking about here today. All right, well, GG.bet odds have swung in favor of Fnatic now. So, interesting as the tables are not completely Turns have tabled. There's no doubt about it. Wiki. All right, well, Flusher, P250, no armor behind that. We'll get a touch of damage. Golden has gone for the pistol round Deagle. If you don't love to see that, I don't know if I can call you a Counter-Strike fan. Golden... I haven't seen the days of a Deagle like this since back in the day when Cash was in the map pool. Nico would take it for his A-main fights down towards the truck. Oh, it's ambitious. All right, well, they know it's in play now as Zywu is going to be kept on notice. Just tickled on down 7 points of health lost there. And as we muster forward, Golden still leading the charge. So equalizing the long-range duels against the USPs with the Deagle is one way of going about things, but Golden... Опа, врываемся на пистолетку. Фнатик в атаке с диглом. Голден, нахуй, врывается, блядь, промахивается, попадает. Минус Зайву. Лол, с третьего патрона он убивает, он убил. С дигла. Ебать, как же он законтролил свой дигл, пиздец. Ой, бля, ой, бля. Ой, бля. 5 в 2, и, ну, мне что-то кажется, что это без шанса все-таки для, ну да, для виталити. РПК минус 2 находит, но он красный. Красный бомба стоит, китов на руках нету, в сайде я их тоже не вижу. И, ну, как минимум 2 игрока под него точно подставляться не будут. То есть, если сейчас найдет минус, то сыграет более хорошо. GV уже готов резать. Но нет. Крим забирает РПК. Это 10-й раунд для команды Fnatic. Голден дал минус 2 на старте. И, собственно говоря, ебать. Ну, кого-нибудь там. Я вообще не ставлю уже после сливки. Если можно будет дарить. Ну, хорошо, что не ставишь. Что не ставишь. Not a spa bath, but more like a pot of boiling water, and they're a lobster. No lobsters were hurt today on the broadcast. It's good news. Yet. There is time. There's time for this to work out well. RPK finding Golden out of nowhere. This is looking scary. Как же много информации сейчас дает Apex команде. И... Как же виталити могут сейчас сломать экономику и выйти на 10-9 по счету, если выиграют этот раунд. Потенциальный счет будет 10-9. В большинстве находится виталити, но все так же без хороших девайсов на руках, ну или каких-то, но есть диглы. Кримс, наверное, Кримсу надо было бы свапнуться с GV, но уже как-то похуй, по-моему. Бролан падает, и после такой взятой пистолетки отдаются форсу, диглам, не перестреливая никого. Ты там даже у РПК ХП ебануться, он там уже минус 2 сделал, лоу. Кримс. Тут 2 игрока, тут сейчас... 16 секунд, да тут все, кого, блядь? Это 10-7, это потенциальные 10-9, потому что сейчас, скорее всего, Fnatic будут форситься. Если виталити справится с ответным форсом, то там будет экономический и, к сожалению, для
Fnatic will want to go back towards their B site any Тема. soon. Тем, скорее And this is всего, where it's не really curious зайдет. because if Fnatic now that they're in the throes of this opt to go for an eco, it will be. Ну, я на ТБ, я так понимаю, никто не ставил, по крайней мере, из тех, кто на стриме, потому что никто нихуя вообще не говорит, какие ставки, чё, кого, блядь. For the majority and JW with a P250 armor, light utility, but not a lot to work with for Fnatic here. So it is likely we see the Frenchmen go up to round number 8, and that should net them a free round number 9, or close as you'd like. Because going into the next round, if Fnatic are unable to keep this one dangerous or save anything across, they will be limping in with nothing. It'll be a $1,900 loss bonus. They'll have to respect the fact they don't have a lot of cash to work with and take that save. But they've been given a lot of space here within the early stages, straight up through Fountain, not being forced, not being jiggled upon, not being made to work for this. They're just able to walk on forward. Smoke dropped out already on that A side of things. That's going to come out of the hands of Zai with the Danger Man with the AK over towards the dice boxes. Такая вот хуйня. Shox also has that AK towards long as well. A is looking very well defended. Quite tricky, I'm sure. Bit of a spot. Oh, beheading. Shox crisp as ever. Crim's looking to maybe find Zaiwu. If he would go for that jump peek again, he might be in danger. But I feel as though Zaiwu knows better than to risk it again. Flashes, limited utility put to play. Apex going to get contact. Zaiwu with the shutdown on the first through. Wanted the follow-up, but maybe overextended for it. Brolins managed to punish, but now Shox gets very close here. Creeps in. Shot through the smoke. RPK quick to it. Not bad at all. Quick stuff from RPK. And the AK should be able to be picked up again. Good plant, though. That's one tick in the box for Fnatic here. Might see them now come into the round with some deagles or something a little bit more threatening. I just want to post a little bit more context on this matchup right here. This is the opening game of Group A. The other matchup that we had going on was Complexity taking on G2. And Complexity, surprisingly, with NATO Safik standing in, were able to pick up the 2-0 even over that of G2, who were now on a... Ну да, 9-й раунд сейчас виталити будут забирать, потому что там полноэкономически не должны столкнуться с какими-то проблемами. Но есть там диглы, конечно, может что-то и залететь. Но посмотрим. So the winner of this will play Complexity, and the loser of this will play against the other Frenchman. G2 lost? Yeah, handedly. Yeah, it was a 19-17 Vertigo loss and a 16-13 overpass loss, but remember NATO Safik standing in, so that little yeah, that's quite the caveat. Right, that's quite a huge result for Complexity, to be fair. Yeah, blame F and Config with a massive game on overpass, and I didn't actually check the stat lines on Vertigo. Let me take a look right now. It was Config and blame with huge games again, so... If it means, if more pressure on Complexity means that Config feels he has to shine a little brighter, I really like that idea. I love to see Config finding big form. I think he's one of the players that he hit a peak, but I don't think it was ever the best of him. So I'd love to see more of that going forward. Now, this is an unlikely round for Fnatic to be winning here, but a note is Zaiwu taking some early damage with the AWP. We won't have to narrow in too much on that because you can tuck in, play these more passive angles, and still be able to find a lot of damage. Now, jump peeking Golden isn't going to see a lot. Meanwhile, you're getting Shox also pushing forward. He has JW and Brolin to deal with. Crim's not too far behind, and Golden now coming over as well. So, oh, he's spotted one, and that's a huge headshot. Yeah, he might have a second here as well. They are re-peeking, and Brolin's done well to best him. Quick reactions from Zaiwu, though. He's not done, despite his low HP. Jumping. Spots another. And on the rotate into the loving embrace of Apex. He's got a second as well with the spray. Good control. Flasher. He's on the wrong side of the map, and the bomb there in CT control. So with 20 seconds left, he'll just be patrolling. Obviously, rather not die after time. So either get a kill and go down in the next 15 seconds. Have you seen The Mandalorian, Chad? No. I think I watched the first episode. That was about it. Didn't like it, or? I don't know. I've been watching anime like a weeb, Lauren, so I haven't really had any time for the real life stuff. I need to dig my teeth into a new series. I do. Have you seen The Mandalorian? Yeah. Oh, good. Yeah. New season's coming out soon. It was more. I think it was more kind of artistically driven than it was story driven. It was, like going on quests. Like, for sure. Oh, we're off to this planet now, and you do your daily, and then you You already did that in the World of Warcraft, don't you? Exactly. Yeah. World of Baby Warcraft's Yoda, kind of dead very now. cute. Come down the Cowboy Bebop route with me. You were enjoying the animes. That was an old-fashioned one. I did really enjoy Full Metal Alchemist. Yeah, that was a good one. Oops. Sketchy monster smoke, not as deep as they may have liked. Flush is going to smoke out the short pipe, and Apex, could have lost his life there. The spray's not too shabby. Apex caught and pushing is Masuta. 1 for 1.
could have been more. Hey, Shocks, that's ambitious. He just lackadaisically crosses the corner and Very pushy. very pushy. Push it a bit, lean on it, roll it out. Right, as this mid-round stalls out a bit, we can serenade you guys at home with anything that's not copyrighted. Someone did request a song earlier. I can't Yeah, is remember it who Sarah? was. No. What's Sarah attached to? When do we play her? I think that's Pro League, right? Pro League. Yeah. Yeah, IEM has different tunes. I have thoroughly enjoyed the we've stepped away from your kind of your royalty-free Monster Cat D&B. Well, apparently people just like E-League playing the same song over and over again. So. Don't they like that in League as well? The silver scrapes, whatever it is. Yep, you play that one for the 5th map of a best of 5. I see. I learned. JW's got himself a nice little kill, which does look like they'll convert as the rotate comes in from Apex. 27 HP. Certainly doesn't sound like a recipe for success. Oh, the flashes are good. He's caught in limbo. He does well to find a frag, but it's still too much for RPK to process. Oopsie. Oh, sound mate. Does adjust his crosshair, but it came at such a great cost. He's going to have to just back away. Yeah, that one right there is one that RPK, if he was on 100 HP, we could make an argument for him going for it, and maybe he'd even think about it. But with 5, that's 1 bullet. He'll be taken out of the round, and that AK-47 is going to be better suited going forward. Just take a look right now at Vitality's money situation. RPK with 7K, he's going to need to drop a gun across to ZywOo. So if he holds on to this AK, gets the loss bonus for this round, he'll be able to drop an AWP for the big man himself. Money should be enough for Shocks, Masuta, and Apex to get more than a buy on the round. And Crims will actually be picking up that AWP to throw that across towards JW in the following. So things are going to be looking good for both sides going into round number 21. Fnatic just with the lead here, 11-9. Close series. No 2-0s on the A stream today. As over on the B stream now, OG versus Big. That one has already kicked on off. They are playing on Inferno, Dust2, and Nuke as the decider right there. OG's picked Inferno, Big's picked Dust2, and Nuke was left over, decided by Big, who removed Mirage. I'd be very sketched if I'm OG going into a third. Their Nuke has been uninspiring. Yeah, average at best, I would say. All right, back off to the races, rinse and repeat. Your usual split, early battle for control. The nade does land on Flush's front doorstep, though. That's from, I believe it was Apex, throwing that one out. No, he's still got his. Just a note there, with JW pushing up sandbags so quickly and firing out a shot, that will force Vitality to use out a lot of utility over towards this side of the map. But how did they land that, Apex? That's lovely. Massive dunk there onto Flusher, so that's almost a bit of a freebie to kick off this round. RPK low, searching towards B. How often do you see a nade kill? Very, very uncommon. That is a bit of a problem. A gap, though, so they can stand their ground. It's enough info for Crims to confirm. And as they smoke out themselves, it's Crims to try and creep and crawl their way through. Nade softens him up. Missed shot. Another. This time extendary. Crims is locked in. You know what? He wants to find one. He does connect the wall bangs. It's enough to at least cause a little bit of a distribution of pressure. Golden's found the necessary frag. He will go down. No, he won't. Masuta's spray was wide. It's Shocks to try and keep things level. Try and keep things competitive. Bomb's already going down. They're both coming from the same direction. He does have a good inkling as to Crims, but Rollin, pulling no punches. Needs a double. GW with the AWP firing off a shot. Rollin, though, on the sandbags. He's not giving any respite. Did Golden do that? Swing up to Apex was big, yeah, and the Pursuit one was even bigger. And I think there you have Brolin playing on a bit of a jungle gym, jumping up on everything on the site right there. Looking for that elevation, making that headshot angle that you could have been looking towards a little bit harder to find. As Fnatic now will post 12 rounds on the board, and here's Crims. As Alex mentioned, he was locked in. The Molotov behind him meant there was no direction but forward, and this first one here was huge. The swing and the readjustment from Golden was great, and then, well, Vitality, they weren't left with much to do. 21 kills for Brolin here, having a bit of a performance, as it will be the eco from Vitality. Flusher on that Mac 10 will be able to search around as JW posts up towards the underpass. We haven't had our dearest Rushley yet. Oh, Rush, take it away. JW with a huge kill, simultaneous with Flusher. Firing the is there a name for the Mac 10, like the Mac Daddy? The sewing machine or something like that? I think that we just call it the Mac 10. Well, the Mac 10 does the work of the sewing machine and staples them all down. I think that kind of works, but JW
Look at this angle. Tight gap right there. That's a tight line, as they say. But Crims open up the B site. The bomb can go down. They don't know it's fully clear. Crims is aware that, ooh, that could have been slightly dicey for Crims as he was lining up this little smoke. But JW secures the round there with the big green. Running away now, down the stairs, step by step. Fnatic are pulling this game pretty well. JW knows as well. I've never looked up. You can see all the little windows. It's nice, actually. You can see the chandeliers. Knife coming in. That looks unlikely, but you're not going to expect that. If I go there, I'm not expecting that. So respect to J-Dubs. Respect. Put respect on his name. Я забыл, что выключил микрофон. There's a new thing that Rush told me about the other day. Rush, can you confirm? What does it mean if someone stands you? Oh, a stan? That's comes from more K-pop things. Like comes from K-pop, does it? Well, actually, I think so. I'm pretty sure. Легкая для фанатик, но походу что да. I'd say your bias comes from Потому K-pop. что, ну, ебать. Stan, yes, I am. That is where Stan comes He never from. wrote me back. It was kind of sad. Yeah, actually. so you are familiar with the track. Yeah, definitely so. Big track, big tune. Do you imagine it might have something to do with the crazy fan called Stan? You might actually be right with that. If that's true, That's a throwback. That's pretty good. It is. It is. Why are they using it these days if they're throwing back? Because that was such an iconic track describing a crazy fan that it's now used as a catch-all for overly enthusiastic fandoms. Okay, that's If I cool. had to guess, I don't know. Yeah, no, you're bang on about that. Right, that's pretty good actually. I'm glad we got to the bottom of this, and nothing has happened in the round so far. So Again, you're welcome. Yeah, I stand Rush though for sure. Yeah, I stand Yeah, Rush. yeah. He doesn't reply to my emails. I try and pencil in a counter strike. Октопус. Ну слушай, твой ТМ. Пока что, блядь, держится нахуй. Причем. That's like a K-pop thing. That's the K-pop one. If you have a bias for a band member, so like I said, Rush is my new haircut, wore the cute jacket today. Ooh. Причем неплохо держится, потому что проиграв этот, у виталити не будет бабок. Да, лустрик большой, но они за КТ бомбу не поставить. И это уже минус РПК. И за его здесь справится с двумя или нет? Ой, флешка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Шокс. Нет, все, не судьба. Не судьба. Это 14 для фанатика, потенциальный 15-й. Знаете, как минимум уже на дополнительных раундах для себя я не ожидал от фанатиков такой игры на оверпассе, в первую очередь в защите. Но ребята справились пока что. So speaking of lubing up your hand, fun story. When I was a child. No, but seriously, for a second here, while Apex holds onto that weapon, I went to the store, like the grocery store with my mum one day, and I don't know how old I was. I think I was probably sub 6. Видимо, еще плюс один экспресс на 5. Ставил на ТН 29 ставку на футбол, которая уже сыграна. Ну, 29,5 слушайте, уже, я думаю, бля, ебанулся. Как? Получается, с победой тебя? Ну, ладно, не буду заходить. Но, как минимум, с победой тебя на одной ставке. Потому что тут, ну, футбол зашел. Тут сейчас должен уходить 15-й раунд. Это бай, условный, до 2000 от виталити, чтобы попытаться со счета 15-9 как-то откамбэкать. Ну, возможно, возьмут и этот раунд. Шансы всегда есть. Но... Так, Апекс попал уже по Броуну, отходит. По Броуну теперь может доработать Дигл. Диглы в защите есть. Диглы в защите есть. I just want to envision him holding a whole block of butter. I wasn't holding it. On the thigh. Someone else was old man. Oh, an old man, a stranger. Oh, come on, guys. A stranger slathering your knee. My mum was there the whole time. Ну, слушайте, Флюша, Броун красный. Да, такие тоже, но... Ой, Флюша красный, Броун 50 хп. Пики красный. Но диглы могут поработать, если... Айс так на Б они найдут. Если виталити угадают, перетянутся. Bring the two of you back down to earth. I could do it. I could do it. I like it here. I'm not interested. All right, honest, Chad. Let's stay on the moon then, shall we? Stay on the moon. We need Apex to do something here. Vitality, they need a round. If Fnatic post 15, it's not going to be looking good for the French. Smoke splashes nades. They come on over as Apex has his head ripped off.
15-10. Виктор, не спойлери, пожалуйста, да. Я знаю, что в БК. Видно счет. О, какой шанс был у Шакса сейчас. Но нет, нет, ребята. Забирают все-таки 15 для себя. 15-9. Что-то будет бай сейчас в защите. And it is a full buy from the CTs. Fnatic have strung together 5 consecutive rounds, 6 in total on this T side, and it's definitely not been enough for Vitality to weather the storm. Well, this means if Vitality lose this round or this game, ну типа просто нахуя. they might play Vertigo, which is about Просто нахуя. Ну да, видимо, уже знаем какой счет. Я уже тоже посмотрел. Но будет на самом деле обидно, если виталити возьмут типа 10 и 11 раунд и проиграют со счетом 16-11, не завезя ТМ Октопусу. То есть, ну, это прям пиздец-пиздец. И расстройство. Бля, так долго. Его не могли убить. Боже, Мисута просто на ровном месте. С нихуя в мертвой позиции, с мертвого места делает -3. Охуеть не встать. Дим 2. Живи, бомба лежит. Времени дохуища, но Абик стоит не там, и он, блядь, просто крадется. За его, блядь, выцеливал. Ну, это забавно. 10-15, счет 5 раундов до допов. Вот виталити 1 раунд для победы. Вот фнатик. У фнатик есть деньги. Бай. Виталити, конечно же, будет каждый раунд бай, потому что раунд для них последний. Может стать последним, точнее. Ну вот тут, ну вот это вообще пиздец. Ну это, блядь, ну пиздец. Это очень смешно. Мышь крадется, нахуй. Забавная ситуация. Хорошая хаешка, но не дамажит нихуя. По атаке и Роланда. Теперь шок за его не доигрывают, да, видно по счету первой карте их не было. На второй карте они ебашили все, что можно. Но там не доигрывали другие ребята. И опять их не хватает в своей команде. Броланд же 23 килла настрелял. Уже флюша 19. Ну, в целом по счету плюс-минус везде равные, но какие явно зажимают. Что за раунд? Что? 20-ка? Ну хорошо, тут никого. Дать информацию. Ооо, как? Какая вообще быстрая атака пошла. Сразу открытие двери, сразу выход, сразу молик, сразу выход. Не дают Мисути затащить этот раунд. И пока что отправляют его уже кашить. Какие размены, Шокс! Но времени недостаточно. Времени есть, но тут Зайву работает. И JV последний пикует. Это 15-11. Тотал больше заходит. Поздравляю всех тех, кто если кто ставил. Но в чат, по крайней мере, никто не писал на тотал 26,5. Писали только меньше. К сожалению, ТМ не заходит. На тоненького был шанс зайти. Хотя я в него не верил. Но шанс был. В любом случае. И Шокс тут зарешал. Шок зарешал в этом раунде. Придя с шарта. Минус 1000 получается. Ну, будет обидно, если сейчас проиграют. Ну, сейчас, скорее всего, будет экономически. Вот Фнатик или бай до 2000. Потому что не у всех есть деньги. У Флюши нету, у JV нету, у Ролана тоже не хватит. Если виталити возьмут 12, ну да, скорее всего, так и будет, бай потом до 2000. Хотя шанс всегда есть. И отлетятся счетом 16-12. Будет обидно. Ну пусть тогда уже до допов доигрывают. Давайте уже посмотрим допы. А, не, у тебя нет, там экспресс же, блядь. 29.
decent chunk of utility, and the AWP for ZywOo once more. Okay, this is the kind of round that can really snowball. If Crims is to get a way in, I don't see how though, because Так, больше 13 получается, да, но 12 тут, скорее всего, уже забирается, вот прямо сейчас Апекс находит двоих, одного в смог, хотя стрел вообще изначально в Броул, но забрал GV, и Апекс находит минус по Голдену. Ну, простой раунд достаточно, да, для виталити, пытались выйти под Б, не получилось у фнатик, и уже 3 матчпоинта фнатики не могут взять. 15-12, есть бай, 4 автомата Калашникова, СГ, в защите же Авик, 3 кольта. По гранатам все нормально, у GV только нихуя, но в целом все окей. И смотрим за этим раундом, потому что проиграв этот раунд, не ставя бомбу, у атаки не будет денег. И это явно будет 15-14. Ну, не явно, а потенциально. It looks like they're setting up for another B finish. So they have a bunch of Molotovs. We might see. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Graffiti and CT. Smoke towards the heaven position. It's like a little bit more default. You get the smoke towards heaven, a smoke on the site, smoke on the bridge, and away you go. There's a bunch of different options that they could be opting for here. But they will need to get past RPK, who's tucked on in very, very close towards the monster position. Has Apex as his sidekick. And then over here as well will be Masuta. Looking more like a tower defense game at this point of how many times do Fnatic have to run this until they break vitality, but they're holding on. 15-12. Shocks could be influential, but the timing is everything, and it comes down to potentially ZywOo then on the other side, of course. On the side itself. And patience being shown, but the flash not quite good enough to get ZywOo gone. And that's now 2 kills, and once again, vitality looking like they're ZywOo спасает свою команду. Golden all left, but look at Shocks closing in. So considered. That's the bomb now. Lost Flusher knows he's in trouble. Outdoes one, but the rest looking a little too far away. Ну, бомбы не ставят, на. Там 4 игрока, на, еще и в ZywOo попадает прострелом, видимо, по Флюше. Флюша 18 хп. Попал по Апексу прострелом, но минус ZywOo сгорает. Молик добрых ставил. Ну, Кримзу надо было перестреливать, надо было, чтобы хотя бы поставить бомбу, и это, скорее всего, очередной бай до 2000. И поторопился, да, поторопился, к сожалению. Но, ну, даже ты поторопился, что такого, ты просто предположил, возможно, будет победа, но нет. Видишь, поставили бы бомбу, был бы бай. Поставили бы бомбу, был бы бай. Но... Нет. Maybe not really considered in the context of this matchup, and now it will just be the pistols for everybody. But threatening as we like, and you know when you are a team like Vitality and you're battling back in, you make one mistake, and Fnatic can capitalize. Ну, блядь, фанатики сейчас могут отдать допы. Это же вообще пиздец. Они и на... Вот Vitality надо, ну, этот раунд выиграть против пистолета, в принципе, не так сложно. Если со стрельбой все полетит. Следующий. Один девайсный, и это допы. Хорошая заготовочка на хаешечках. Знает теперь защита, что там как минимум 3 игрока на воде. Гранат там никого в защите не стояло. В Виталити. Да, они летели. Куда-то ебаную. До бочки. GV прорывается, Апекс минус Кримс. Ну ты, мы тут походу... ТБ хорош, почему ТБ не поставил? Не, ну ТБ, конечно, тоже на тоненького зашел пиздец как. Но по типа первым двум картам, мне кажется, можно было... РПК, 1 хп. Ну, хаешка шакин, Флюша может вообще взорваться. Нет, хаешка взрывается не там, но тут и без взрыва Флюша отлетает. 1-4 JV без бомбы будет заходить в спину. Возможно, кого-то сможет зарезать. Возможно, кого-то сможет убить. Но на Хевене никого. Сам Хевен, по-моему, контролится. Да. 15-14, и в раунде от допов Vitality, взяв 5 подряд, могут забрать 6-й. И, к сожалению, тотал 29,5 меньше не заходит, но зато зашел весь тотал больше. 16-12 on Inferno, 19-17 on Vertigo, and now we're going the distance, 30 rounds minimum here over on Overpass. Oh, the madness will start to set in soon.
I think it already has, Lauren. Yes. Yes, it has. Бля, если сейчас будут допы и фанатики проиграют на допах, это такой вообще пиздец. Это такой вообще, ну, бред, нахуй, ебаный. Pizzazz, Panache, what else we got? 6 раундов подряд. Ни одного не взяли. Thanks, Rush. Бред. Ну, не бред, типа тупо, блядь, очень тупо, нахуй. Ну, не дожимать последний раунд, это пиздец. Vitality, map number 3, and away we go. The AK-47s are out, the utility is there as well, and both teams have a very, very juicy looking bite. Zywoo shot, whiffing past there as Brolin gets control of the playground. Very important part of the map to hold on to, and they need to deal with Shocks in these bathrooms. He's been a bit of a problem, especially as far as information has been concerned. Doesn't mean the frags have necessarily been coming his way, but holding on to all of his territory means that Fnatic aren't able to pull out too many fakes. Nade goes in again. And Vitality are having none of it. Yeah, you're right though. Shocks' positioning, even though it hasn't been too involved. BIG тоже плотненько играет, но там, я думаю, будет тотал по картам 2.5 больше, пока что 6.5. Шансы, что... Info push. Suits looking for info, sure, nothing there. Shocks still has a lot to do if there's toilets. Zywoo going aggressive wants the line. Not gonna find anything just yet. It's a tight one held, and Shocks under a lot of scrutiny. Prims assumed it was clear, did not come prepared. Now Zywoo has another chance. He seems to always find a double here, always finds at least one. He could never get a completely scar-free take. That's fine. Shock's going down. Brolin's found it. But here's Zywoo continuing to be a nuisance. He's going to get Flusher as well. Zywoo just having no issues. JW looking to clutch up. 1 versus 3. Zywoo finally knocked off his perch. He does get a fake. Выканулся, без шансов. Зайву отправляет свою команду прямиком на допы и дает ей шанс выиграть 6 раундов подряд. Были взяты от команды виталити. Это 15-15. Это вторые допы в этом матче. И возможность фнатик выиграть на вторых допах. Или же виталити отомстить. Вопрос. На чьей стороне? Интересно. Поставил на фанатик, конечно же, блядь, здесь. Да. Тут у ребят ТМ2 не зашло, это тоже пиздец. На кого ставил? Снова FPS. Я лично ни на кого не ставил. Смотрю просто игру. Пока что.
Ну, не спойлерите счет. Думаю, виталити заберут третью карту. Не знаю. Ну, бля, учитывая, что сделали такой камбэк, типа в 6 раундов достаточно. Ну, я считаю, что 5 от 5 раундов это считается камбэком, возвращением в игру. Довели до топов, дают себе шанс выиграть, и, конечно, как бы нет. Right, 15-15. I can't imagine any other way this was going to start. Of course, these two teams were going to be inseparable. Мораль должна быть где-то любит за Ливона. Сам за кого? Да я уже не за кого на самом деле. Не за кого. Ну, я типа как бы не ставил так, мне нравятся обе команды. Вообще изначально я считал фаворитами виталити, но по игре я вижу абсолютно равную игру, что от той и от другой команды, да. Во-первых, это говорит близкий счет на всех картах. Во-вторых, по игре я вижу, как это все идет. О, заготовочку, неплохо. Мисута удивляет сегодня очень сильно, потому что выделяется среди остальных игроков на всех картах. Особенно на первой, это просто пиздец. То есть, да, там, где здесь проседает Зайву и Шокс, вот сейчас и на первой, они на второй показывали хороший результат, то Мисута справлялся на первой. Вот сейчас неплохо показывает результат, хотя Зайву тоже включился под конец, и напомню, что он выиграл там 2 важных раунда, когда вот был камбэк, это 9-16, 9-15. Финал ESL. Бля, крутой. Ну, с точки зрелищности. Очень крутой финал. Давно не было таких финалов. Очень давно. Ну и типа топ-1 команд. Давно не было подобного, и обидно. Был устроен очень сильно. Но... Ну да, красные были, Шок спокойно справился, не залетел ни у того, ни у другого по голове автоматом. Финал, хороший финал, хорошая игра двух команд. Много ошибок от тех, от других, но глупых ошибок больше от новей. Именно командных. И за счет этого, конечно же, где-то как раз в пару раундов. Ну, там проигрыш-то в пару раундов, да, если вот так посудить. Вот он и проигрыш. Б было везде пробито, не только ТБ, но там и допы. Такая параша, поэтому... Кубро, инспектор, здорово, ты что-то сегодня это самое? Спустя нахуй 5 часов практически подлетел. Ну привет. Фнатики, да, но после ESL... Да, после... Вот я почему не ставил на вот эти карты, на эти команды сейчас. Я хотел поставить на второй карте, но что-то не решился. И на третью что-то уже вообще хуй забил даже. Потому что показали не самую лучшую игру и те. И было очень много времени, чтобы, ну, на буткемпе, типа, для тополя тренироваться. И вот сейчас, пока наблюдаю, смотрю там UGBIG. Ну, в UGBIG я единственное, что думаю, что там тут больше будет по картам. Я ездил стричься. Понял. Не зря Блэйд говорил, что астралис самый боязный. Ну, конечно. Но это не значит, что мы могли проиграть абсолютно любой команде, но как оппонент самый серьезный, конечно же, для нави, наверное, астралис. Потому что, ну,
Там как команда сильная, команда очень. Ребят. Не знаю, ДР, Симпл, бля, ебаный вот этот нахуй. Может быть, как-то он повлиял, блядь. Может быть, как-то давление повлияло. Я просто смотрел вот эти вот, есть там ошибки, но Нике в начале Нюка. В первой половине было много ошибок, которые меня прям вообще... Сколько клатчей на трейне было отдано. Без какого-то шанса их забрать, потому что просто 0 нахуй. Completely evading them, and Zywoo being a little different this time, switching things up, a little bit of a bonk on the head from the Molotov, but makes it. Но астралис молодцы, выиграли, допускали, значит, меньше глупых ошибок, поэтому заслуживают, естественно, победы в этом финале. Будем смотреть, что будет дальше этих команд. Вот. Последние 3 встречи, да, мы знаем, что Нави выигрывали у астралис. Сейчас маленько стрик прервался чуть-чуть. Но проблемы по ходу турнира у Нави были не только с астралис. Также. Мне девайс очень нравился, даже после слитого даста он на вебке такой спокойно был, даже когда забрали трейн. Девайс, мне не понравился девайс вообще, только на оверпассе девайс показывал какую-то игру, по которой можно было сказать, что это действительно сильный игрок. Дюпри показывал куда больше, весь... Эти 3 раунда подряд, пиздец, просто без шансов. Просто в виталити беру 9 подряд, нахуй, чтобы вы понимали. Дюпри мне показался более килловым на этом турнире, в этом просто 5. Девайс более в хорошей форме. Девайс я, говорю, увидел только на оверпассе. Не в хейт девайсу, но просто если бы девайс играл, было бы видно, что девайс играет. Его не было. Но Дюпри раздавал вообще свыше. Я, блядь, мне кажется, первый раз вообще такого Дюпри видел. За 30 минут я пишу легчайшее для Виталия. Кто? Дюпри MVP? А, финала. Нет, кто MVP турнира? Есть MVP турнира? Я, блядь, сколько искал, не нашел. Девайс не дал выйти, Нави не был. Там это, блядь, это хуйня, хватит. Там Нави... Таня MVP турнира, все, окей. Я просто, типа... Да, я не видел. Я, блядь, чекал ХЛТВ, нахуй. Я говорю, блядь, все, я, типа, просто переживал, ну, думал, типа, кто. Ну да, там, ебать, статистика, 100 киллов, нахуй, за быстро 5, нахуй. Больше всех. Да, это только за быстро в 5, а еще весь турнир, нахуй. CT's kind of misplaced those. Yeah, it happened a few times on both sides of things. Yeah, it must be lovely for the T side. Okay, we'll get an extra smoke to keep. Wonderful, no worries. Wonder if they could maybe make use of that. But all of that aside, we still have to see what they intend to do with a hefty lean towards long. Looks like on the chopping block would be Brolin, but... Да понятно, что похуй на этого MVP, типа, ну, знаешь... Ну, всем очевидно, что он, типа, лучший игрок турнира. И, типа, ну, мира там и так далее. То есть все понимают, блядь. Надо выигрывать турниры. То есть, ну, выигрывать, ебать. Команды, это командная игра все-таки. Да, то есть... That's going to be problems. Now look towards Golden. Instantly going to have to consider where his positioning is. They have to account for this. And while all that happens, you have the T side, Vitality now looking towards B, and a weaker B at that. Shock's making room. Crim's catching him, and the Suitor's just walked in on his own as well. Можешь ГО стримить. Данил, мы пойдем не на ОГ, мы пойдем на Heroic FaZe, потому что начнутся они после этого.
Скорее всего, я включу ОГ. Прощение. Скорее всего, я включу ОГ. BIG, пока будем ждать начала Heroic FaZe. Вот. Такая вот, ребят, хуйня. Как же сейчас могло залететь, нахуй? Можно, кстати, пока въебать лайкать трансляции, если вам не трудно это сделать, 10 лайков. Блин, так тупо, блядь, сидим, нахуй. Вообще никто не... Всем похуй на эти команды, что ли? 10 человек на трансляции. That Fnatic have posted on the board in 9 rounds. 5 часов стрима. Wild stuff there. Yeah, that's quite the streak that they've been held to. This time the Molotov will land. By vitality, forward they charge. If they can find that. Раньше по 300 набирали лайк, это только лайков, нахуй. Даже по 500, блядь. Ну что, фанатики выигрывали. Выигрывали первую половину за КТ. Вспомнят ли они? От души. To be a little bit more cautious. Ooh, Brolin trying to get a little bit cheeky there, but yeah, nice play back in for Apex. 50 хп, Мисута красный, но GV проседает. А где? А, прострелили его, понял. 4 ситуации, минута времени на таймере, Шок здесь вообще контролит воду и Флюша. Не знаю, шумел здесь Флюша или нет, прыгал ли точнее, потому что он мог прыгать, и Шок бы это слышал. Но отдают полностью бэкплент. Флюша играет с дальней позиции. 2 игрока красных в атаке. У Флюши есть молик, он кидает его по таймингу. Так, минус Шокс. Хорошо. 4 в 3. Бомба пока не ставится, не залетает у Флюши по апексу. Бомба устанавливается, 2 красных игрока, но Зайву сейчас просто будет всех, походу, хоронить. Ой, ебать, ебать. Ну там... Ты, конечно же, есть. Ну, тут Зайву играет главную позицию. Он хорошо отыгрывает последние раунды. Живи красный. Это 16-19. Фнатики проигрывают со счета 9-15. Ой, бля. Это была равная игра. Команды играли хорошо, обе. Но виталити побеждает в этом Best of 3. ТБ на 3 картах пробито. Просто что могло быть еще лучше, нахуй. Только зашедшие ставки на ТМ, наверное. Которые ребята ставили. Следующий матч, на который я пойду, это будет Heroic FaZe. Скоро они начнут. Вот, пока я могу включить OG BIG. Вы можете подписаться на канал, если вам нравится подобный формат стримов. Также можете ставить лайк этой трансляции. Я пока сменю название. И, наверное, уйду. Быстренько. Привет, как думаешь, беги за кроту, когда Настя? Фу, привет тебе. И я думаю, что... Да, потому что мне кажется, что будет размен пиками. Ну, или типа, ну, короче, ТБ по картам, типа 2-5 больше. Вот, я думаю, там будет достаточно плотненький матч. Поэтому, да. Учитывая, что беги вроде как должны были пикнуть даст. Ну, то есть это их пик. Вроде бы. Heroic. Ой-ой.
Верните, блядь, контакт ебаному дурому. Какой нахуй менеджер? Пиздец, в мессенджере. Изменить. Heroic фейз. Сделал ставку? Нет, пока не сделал. Как думаешь, выиграет Heroic или фейз? Я думаю, Heroic выиграет. Сейчас посмотрим по коэффициентам. Коэффициенты, по-моему, там не должно быть на Heroic. 2-0 ставить не хочу. 2-0 ставить не хочу. Возможно, по картам все-таки что-то да надо сегодня вообще поставить. Так, в линии у меня нету уже этих ребят. Буду ждать в лайве. Они вовремя начинают. Их уже перенесли. 1.47 на Heroic. Если сейчас в лайве мне дадут поставить, до того, как будет сыграна пистолетка, или ну, они проиграют пистолетку, то я поставлю на Heroic, скорее всего. Так. У нас лайков в душе, ребят, за поддержку. Так, что здесь, вам погромче надо сделать или как вам слышно? О, нет. Huge kills. What? It's bigger than that, Chris. It's large. That is a large round from Big. Будет повтор. Holy hell. What the hell was that, Geet? Look at this. Раз. So Два. Хорошо. That's so good from Keto. He did in the previous round. He did so much damage from roughly the same position with the same weapon. This time around, he does even better. And I'm sure that tactical timeout call now from Big rather is just to calm Keto down. Say, Keto, you know what? It's cool that you get all these kills, but you gotta slow your roll, man. Look at it. I can watch this all day. And Keto with the 1-deeks. Oh, another one. Oh, and a third. That's absolutely insane. Oh, lordy lord. The absolute scenes. Big, what the hell are they doing right now? This is too much for me. I mean, I said Citizen was going to be sick at the start of the game. I didn't expect Keto to be the one having moments like that with a deagle. Oh, I might need to dry myself off after that one. That was too much for me. And he's going to keep using the deagle. He's feeling fierce on it. He's got a UMP. He's taking close angle shots. He's going to let it be low. And he will finish it off with the UMP. He's going to get a second. Come on, mate. What is the UMP? Are you kidding me? It's absolutely outrageous. He's leaving them in the dust now. This is the HG as well. He knows he's going to go down. It finishes off this there, and then Tabson swings in for the final two. Jeez, 308 damage in that round. Pick up the deagle again, I dare you. I think, well, like he was using the deagle. Yeah, he was using the deagle in full buy rounds. Like, that was a full buy round. He's just... What a monster. OG, they gotta be feeling the heat now. They just tried to push B 3 times in a row. 3 times in a row. They got stopped by Keto. They gotta be scratching their head thinking, what are we supposed to do? And I think Big got the read on them. Big realized that they just got stopped 3 times in a row by Keto on B. So they've gone for a 4-man stack on A. Yeah, and well, I mean, it's Big have got themselves a 4-on-3, but MBK still trying to find damage as he got himself towards a pit. It's Big who are really riding a bit of momentum now. Keto has given them so much to play with in this game, and OG, they are scrambling.
Keto, I mean, he's got, what is it, 15 frags? I mean, he's top of the leaderboard now for his team, but those frags he's been finding on the deal are just too much. Now, just pistols for OG. It's probably going to be big to 12, and this is OG's map pick as well. Don't forget that. Nice. Taken out of action straight away by Searson and his big AWP. I'm still in disbelief. I haven't quite, like, I don't know, man. Big, they looked all right in the first half on their T side. They didn't look amazing, but they certainly know what they're doing here on their CT side. At the end of the day, like, 3 of their rounds can be credited to Keto at this point. OG, they gotta be feeling the heat now. 4-on-5 situation. Don't really have a whole lot to work with here. Got the upgraded pistols. Bit of utility remaining. They just used some over towards the A-bomb site. Yeah, I'm gonna be wrapping the A-bomb site here. Searson finding a shot on MBK. Alexi trying to connect a shot of his own, but Santaris, he takes care of Valde. Santaris finds yet another, and now it's gonna be all on man 2. 5-on-1 situation and a dream, but I think alongside with Mantu, that dream will die pretty soon. 12-10. Yeah, you see the odds swing heavily in favor of Big at this point. It makes sense. They've come to party. Well, I mean, 12-10. OG, they get themselves another buy-through here, but Big don't show many signs of slowing down at the moment on this first map, and OG are going to be kicking themselves if they let this one slip, and they're probably going to be quaking in their boots as they head towards B. Look at Zantar, which is down mid. He's going to line up 2. Done a lot of damage towards Valve as well. There's the 3rd. Бля, ребят, ну Кита полностью перевернул вообще эту игру. It's only NBK and Alexi B with a max 10 that remains. Взяв тот раунд, сделав минус 4 с пистолета. Пиздец. This is disgusting. This is scary for OG now. Oh. And well, Dantara is almost 300 damage that round. Looking strong. 13-10. Big are battering OG in these last few rounds. It's been all Мистер Т, спасибо за подписку. 6 rounds in a row. Not only have they managed to win those last 6 rounds in a row, they've managed to do it in a very comfortable fashion. We can see that reflected directly on their economy right now. We got almost 16,000 on Ticket, 12 on Keto, 14 on Sisson. Santaris is sitting on 6.5 and still 5,000 on Tapson. There's a lot of money on Big Land. It's going to be very difficult here for OG to bring this one back at this point. And this round is probably already out of the question. And yeah, it's a lot of buys needed for OG, a lot of wins needed for OG here. And well, it's Tech 9s and a Deagle for this one. So maybe they can replicate some of the magic Big have found. But for now, Big are certainly riding a tidal wave of momentum, of confidence. As OG, they're going to try to look towards this B site. Tabson and Keto, they are waiting, and the Molotov will take them down all very low. As they push forward, though he gets the opening kill, takes down Tabson. Good job from OG to give themselves an opening in this one, as Keto tries to spray through the mosaic glass wall. Unfortunately, can't connect any bullets, as now Big
have themselves a 4-on-5 retake needed. No weapons collected for OG. Now, can OG hold the line? Because these pistols might just find damages. Citizen's nade though has taken down one, and now Keto pushing forward. He'll get himself up for full. But they line up for Valde, and can he find a third? Yes, he can. He denies the defuse. Keto, can he get it in time? I don't know if he's got the time. It's gonna be close. It's gonna be close, but he may just about have it. Big. Oh, yes. Jesus. I mean, that was way closer than should have been for Big. That is not a round to celebrate for the Big Clan players. That's Valde true, but makes look at Keto again. Just about gets it for his team. Just off this. Короче, пока ждем Heroic FaZe, я покушаю. Вот. Смотрим пока здесь. Там ребята скоро уже начнут. Здесь, конечно, какие-то я хуею. Dismantling OG like it was nothing. He could do this all day. I love this. Жалко, нас не показали, сколько там в конце осталось. Я думаю, там сотые секунды, если не тысячные, остались до взрыва бомбы. Как я написал в Твиттере, когда-нибудь я буду комментировать матч G2, после которого мне не будет больно. Но это совсем уже другая история. Пока тут больно фанатам OG только. Хотя, кто знает, может они сейчас еще покажут себя за атаку. Но этот раунд чуть ли не решающий. Денег нема. Как взяли они 2 раунда подряд в самом начале, так и на этом пока закончилась их история. И это уже 7 подряд было для немцев, получается. Сейчас, возможно, будет 8-й. Учитывая, что Алексей Би вновь красный. Этот парень постоянно получает урон первым. В своей команде чаще всего. Ну, тут даже пока мне, понимая, где кто находится, непонятно, чем закончится этот раунд. Тут можно и на Б пойти, и на А. Гранат, правда, немного остается, на одну раскидку буквально у OG. Судя по направлению, все-таки решают пойти на А. Скорее всего, будут закрывать арку и пески. Еще один смолк, может быть, оставит. 2 полетело. У Манту остается смолк еще. Есть 2 флешечки. Ну, этого должно хватить, чтобы хотя бы выйти на плент. Но тут 3 игрока Биг. Тизен забрал уже Ису. Выходит Вальде. Хоронит Тизена. И в песках играет Тапсон. Ждет с апартамента. Знает, что там есть НБК. Снайпер при этом посмотрит в разные стороны. Тапсон одного только забрал. И все-таки скрывает аплент. Но при этом остается красный Манту и Алексей Би. 11-14 хп у обоих. И Кита Сантарес. У обоих есть киты. Есть флешка, есть зажигательные гранаты. Вопрос, куда это все кидать. Я вот смотрю на миникарту, я боялся, что Алексей Би сейчас наступит в молотов и сгорит в своем же. Ну или не в своем же, может быть. Тиммейта Молик. НБК. Так, его вроде бы тут подожгли, но он все-таки успел нанести какой-то урон. И Мантус Алексей Би все-таки закрывает и берут. In favor of Big to put them to 14-10. 5. Я думаю, пришло время включить смайл мод. А вдруг что-то сейчас начнется? А вдруг сейчас Биг просто 2 подряд закроет? И мы, друзья, давайте обойдемся в чатике без спойлеров, поэтому лучше смайл мода ничего не придут. Мантова закрывает Кита. И притом это минус авик. У немцев приходится перетягиваться Тизину. Возможно, он как раз сейчас и заберет этот авик, если будет рисковать. МДК очень близко, по-моему, к Сантаресу был.
Вальда пострадал немножко. Все-таки Тапсон в итоге подобрал этот авик. А Сирсон забирает тем временем НДК. Вот так вот неожиданно. Похоже, OG не ждали, что немцы, потеряв в самом начале кита, кто-то будет отсматривать все-таки мидл. Сантарес сейчас всю информацию соберет. Но посмотрит ли он за спину? Пока что забирает Алексей Би. Иса чуть-чуть не успевает спасти финского напарника. Ну, а теперь 3 на 3. Надо быстро выходить под А. Пока есть такая возможность. Иса отлетает от Сирсона. Не дождался, пока смоук раскроется. Флешку выкидывал. Хотел уже выбегать с балкона. И OG немножко поторопились, похоже. Сейчас Манту, скорее всего, отлетает от Сирсона. Нет, Манту справляется. Британец пока живет. Но самая главная проблема — это Тапсон. Хотя здесь уже подходит Тизен. Но не так быстро, как хотелось бы, наверное. Прыгнул Вальде. Заметил. А вот Манту взял в этот момент в руки гранату. И Вальде последний. Надо одно попадание, но... Вальде, заметил, забрал Тизена. Опять Вальде берет этот клатч. Был похожий клатч в первой половине. По-моему, это был последний раунд, когда OG играли 4 на 2. Неожиданная ситуация стала не в их пользу 1-2. И Вальде закрыл тот раунд в пользу своей команды. И здесь, ну, почти похожая ситуация. Только он играл в пленте, а не в песках. И за защиту. Ну что ж, молодец, Вальде. Очередной клатч за ним. На грани, OG. Но пока в игре. Летят хаешечки. Эх, Алексей Би бы вперед прокинул бы, а не за цемент. Хае очень хорошо бы зашло. Вот. Вроде как нет еще этого. Свои. Вроде как нет еще пиков. И это попытка быстрый раунд от OG сыграть, что ли? Возможно. Должен зажимать здесь Алексей Би. Забрал Сирсона. Много флешек летит. И своих, и чужих. Все флешоные. Но и дым здесь, наверное, на руку OG. Хотя Тапсон забирает двоих подряд. Кита забирает Вальды. И опять OG резко теряет преимущество. Даже если это было преимущество только лишь на одного игрока, оно резко теряется. Тапсон, скорее всего, прочекает снайпера. Кита даже забирает манту. И сыпятся игроки OG после невероятного взятого раунда Вальды. Вот так вот спокойно отдают ситуацию 5 на 4. По-моему, слишком много флешек от самих OG-то в тот момент полетело. Они очень долго от них отходили. И что-то пошло не так, потому что Тапсон начал стрелять в дым. 3 маппоинта у BIG. И OG хватает на 4 галила плюс МП7. Как таковая раскидка есть. OG на Б как-то, ну, вот совсем не идет. На А, даже если уж и проходит, то прям на тоненько. Вот на Б только, по-моему... Не помню, где пистолетка закончилась. На А или на Б. Это не важно. Важно то, что сейчас Иса оформил энтри по Ксантарусу. Это значит минус 1 опорник на А. Там как минимум один игрок должен был оставаться по логике OG. В принципе, Бля, как же Кита тащит BIG эту игру, просто пиздец. Перетягивается. Это в итоге 3 игрока на А. И OG идут точно в лапы немцам. И Тапсон забирает Алексей Би. Тизер, пошел в дым. Правда, никого не попал. А тут только Манту, в принципе, и был. Манту сейчас очень хороший тайминг может поймать. Тапсон, он не выходит. И Тапсон, что-то мне подсказывает, сейчас накроет этого Манту, когда дым рассеется. Возможно, увидит ножки. А с другой стороны Тизен заметил Вальде раньше его. И НБК забирает тем временем Сирсона. Влетает Тапсон, забирает Манту. Плент пока что свободен. 2 на 3, при этом красный Тапсон. Уходит на сейф, похоже. Да, OG все-таки берут 13. Потом и кровью. Bracket, of course, there is a lower bracket GS. В этом раунде. Ох, чую я, OG пойдут в следующем раунде на Б и проиграют. Ох, чую почему-то я. Ну, деньги у Биг мы видим есть. У Тизина, у Кита, у Ксантароса. Так что, учитывая, что двое выжило, спокойно сейчас немцы закупятся. Алексей, Манту. Ну, им сейчас тоже что-нибудь дропнут. НБК, Вальде, Ис. Деньги есть. Ох, Алексей Би, всего 8 фрагов за 28 раундов. Маловато. Ну, учитывая, что там 3 игрока за 20-ку перешли,
наверное, это будет наверх. Сбекей тут, да? Напоминает, как первая половина некоторые раунды складывались. Отжигал. Так, это не вот этот ли раунд, где Кита закрыл 4 игроков OG? Не-не-не. Так, Вот на этот еще момент. раз. Когда Мы Кита ждем просто матч момент героев один против раунд, FaZe. поставил, ладно. Вот-вот, ребята, начнут. Первая карта это Мираж от команды FaZe. Потом Heroic пикнули Трейн и Нюк будет решающий. Ну, я думаю, посмотрю на Мираж и на Трейне, если что, поставлю, возможно, на Heroic. Коэффициент на Heroic 1.32, потому что сейчас смысл на победу просто... Играют уже, блядь, пропустил, сука. Так, если хотите, могу вам включить русскоязычную трансляцию. То, что делать против них, но, с другой стороны, сами еще не подразыгрались. FaZe клан где-то в поисках своей игры, а, возможно, что-то еще интереснее. Внутри составом. Ну и перетяжечка небольшая, полный, ну, почти полный экономический раунд тут с одним диглом, ну, FaZe клан. И, в общем-то, пока что легчайшее начало в этом матче для команды Героик. Опять же, выбор FaZe клан, первая карта Мираж. Спокойно здесь контролит Тезис, друзья. Видел этот ранбустик, Ника хелпует. Слушай, Ника подписался как Ника. Вообще, они просто... Не, это... Не-не-не, он так и подписался. Вот у него на худи он как старый Ника, а в игре все-таки он троллит вражеского Ника. Ну, мы сейчас просто это проверим. Давай. Абсолютно спокойно. Пока есть у нас такая возможность. Это единственный минус от атаки. Нет, второй. Хорошо, Броки раздает, но его уже тут дожимает Тезис. Видит и второго соперника. Как бы... Ну, на самом деле нет, это уже что-то здесь напутали, когда, наверное, оформляли перед трансляцией графику ESL, да. Но просто, понимаете, там реально так же ник написан, и ты не понимаешь, как Ника из FaZe Clan с таким же ником убивает игроков команды FaZe Clan, будучи игроком команды Героик. В общем, да, друзья, иногда мы, если что, будем ошибаться, я сразу предупреждаю, но не делайте поспешных выводов. Может, ошибаться и не придется. Может, вот Ника из FaZe Clan сегодня будет не такой прям... Здорово, Жень. Я видел, насмотрели. Зрители, уже голосование из чата Твича для вас специально. У нас врыв на Б и на нем... Не, мы не смотрели, но... Надо заканчивать, но тут что-то переиграл чутко Тесса со своим зажимом, и его подмели. Да, Жень. Броки выходит, знает про то, что вышла кухня, знает, что один игрок за пунктом, но... Жду. Фнатики тоже проиграли со счета 9-15 на третьей карте. Ну да, понимал, что бомбу ему не дадут поставить, и все-таки пытался искать четвертый свой минус, но, опять же, соперник классно отморозился, дал тоже фраг классный, 2-0, спокойное начало для команды Героик. Ну вот он, первый оружейный раунд. Калаши имеют хорошее преимущество в этом раунде, Аук докупает защита. Первая строчка рейтинга ESL. Играет против Овер, там страшная цифра у FaZe Clan. И рейтинга HLTV тоже первая строчка, поэтому... Ну, да, но я просто HLTV не беру в расчет. Вот НТ ставил камбэк, понял. Эфирах нравится то, что у них... Ну, хоть где-то тебя с победой получается. Понятно, примерно, что, например, у FaZe позиция намного хуже, но мы видели FaZe на всех практически основных ивентах, видели все их проблемы, видели, как команда пыталась вернуться, не вышло. Ника выходит на центр, второй Ника тоже на центре, два Ника на центре и... Ну, жесткий Ника убьет ли Ника? Ника? Нет, никто не убивает Ника. Оба Ника в живых, друзья. Бомба на Б, и FaZe клан провели определенно замечательную атаку. Немного не подрасчитала обороны в ситуации с... Все же Ника против Ника. Нет, Броки против Ника. Тут какой-то косяк только что был, не дочекал подвал. В итоге Ника будет воевать. Ника забирает Броки. И что на это ответит Ника из FaZe? Ну, тот красный стоит на Эдварде. Естественно, здесь будут морозиться ребята из команды FaZe Clan. И... Так, ну... Как Героик здесь доиграют, сейчас посмотрим. Да как, ну все, забирают девайс, а у КМК калаш в руках обороны. Нужно будет докупаться в следующем раунде. Но главное не потерять сейчас вот один из трех этих девайсов. Если больше, то вообще провальчик. Но мы видим, что атака никого не собирается загонять. Опять же, думаю, о своих деньгах. Спокойненько прячутся в бэк-оврах. Там пытался Кэдиан еще кого-то настрелять, но нет, на этом все. 2-1, первый оружейный раунд за FaZe Clan. Неплохо сыграно, хороший сплит-Б получился, сочный. Мощный, но до конца все-таки вынести все девайсы не получилось. И какое решение? Ну, все-таки, да, дают дропчики. Ребята из Героик, но с диглом будет играть Стаун. Вот все-таки одно слабое место будет в этой Надо обороне. ник в Твиттере сделать Нико. Нико. Да, я делаю ник в Твиттере Нико, друзья. Нико. Ты можешь сделать слэм как там. С Не-не-не. и ад большими. У меня будет Нико. Теперь Нико.
все. Просто, Я в тренде с парнями. Модный ник, вообще других ников не было. Все заняты, поэтому пришлось брать. BG не смогли выиграть. Раскидка точки Б, и Став на этот раз принимает Изи, понты, привет естественно, тебе. отходит сразу же на угол планта, вызвал тиммейтов, но они не успевают. Да я их уже готов был. Максимально быстро его пробивают, читалась эта позиция, но приходит Нико и быстро разбирается с Рейном. Дым все еще позволяет действовать дальше. Ника в этот момент оказался в джангле, но Тесос его выключает. Дальше падает Ника, который был на Б, который из героев. Ну там ОГ очень хорошо играют. Там Кита, ебать, просто ни с того ни с сего начал метать направо и налево. Это кол, да, вот он фраг, отлично, есть инфа по коврам. И, скорее всего, понимают, что один перед плентом. Его как раз и убрали. Все, последний Кьярби, 1 в 3. И тут бы поставить бомбу, не то что выиграть раунд. Но, с другой стороны, ломиться на Но него... там Ника не убил, в смысле, который из фейз. Он должен был, на самом деле, с джангла делать минус, а защита бы ничего не смогла предпринять в такой ситуации. Но он этот фраг не сделал, его перестреляли. И Кьярби должен разжевывать вот это вот как вот... Невкусно, неприятно, ужасная вообще концовка для Кьярби. Вот реально без аутов на раунд. И 3-1 героик ведут, 2 преимущества. И 2 повторные атаки на базу Б организовать с успехом для себя фейзам не удалось. Будут пытаться сделать это, ну, бог любит троицу, да, в третий раз. Либо все-таки раскидка база. Там нет особо сильного респайна по адмитной на Б, хотя есть один на мид. Друзья, параллельно играют OG против BI. Вот я и говорю. И там на первой карте OG хорошо играют, все у них хорошо. А вот Кита ебет их во все нахуй просто. Куда они не придут на Б, сколько раз они ходили, он просто хранит под конец. Это просто ебануться. То есть, а ОГ вообще же вели. Блять, нахуй заебали пиздеть. Они, в принципе, раскидывая центр, как раз-таки хотели занять как минимум Кита это самое. пространство, но не вышло. И на 3 Перевернул там в один момент счет, взяв. У героев частенько возникает проблема. Сделать минус 4. Я, короче, психанул. Завтра На психану. чек играется база, яма проверяется стикетбокс, один игрок в Ты психанул или ты завтра психанешь? Или ты сегодня психанул и завтра психанул? на зигзаге в коннекторе все еще работают. Ну что ж, Ника будет сейчас встречать Кьярби на этом выходе. Завтра, да, в доте играют. Тесос принимает зигзаг. Зигзаг играет весьма парно. Тесос еще одного Ну, игрока походу... собирает. Нико справляется. Да, каждый день. С Ну, это да, подвалом, это да, тут согласен. Тут импакт против Колдира, не вариантов. давая ему сыграть Я Русника. с результатом на центре. Что? Я Русника Ников, который за защиту, то есть, ну вообще, вот вроде бы убивает своих игрок FaZe клан, но, к сожалению, для него это как раз вот Нико героик раздает уже жестко, 8-0-3 статистика, в Кэдди, например, без фрагов. Да, там куча... А у тебя ставка стоит что, на победу BG? В этом раунде. Но пока фражочков нет. Ну и борьба Ника продолжается. Вот Никола — это Николай, а Николай — это Николай. И у нас их по-другому и не назвать. Это реально Ника против Ника. Только один Ника сейчас топ-1 скорее всего, так по и будет. рейтингу ESL, а другой Ника уже далеко даже не в топ-5 по рейтингу ESL. Да, и уже не его брат Ника, а он брат Хантера. Да, вот это самое, наверное... Обидное для Ника. Обидное, может, и грустное. Ну, кстати, были опрометчивые твиты на тему того, что там от Некса, от того, что вот есть шанс увидеть Ника. Биг Heroic в экспрессе или... Не станет. По отдельности. Было бы весело. И опять же, Ну, я просто думаю, что в ОГ BG изначально говорил, меня спрашивали ребята, что будет тотал 2.5 больше. То есть то, что они разменяются по картам. То есть будет 2 Ника, 3 Вот, ну, не разменяются, каждый берет свой пик, то есть, и там внутри эти карты будут решаться, потому что игра абсолютно равная, да, вот даже виды, я посмотрел пару раундов в конце, когда был счет 10-8, мы включили в пользу OG, как раз посмотрел вот этот раунд, где Кита минус 4 дигла на Б полностью закрыл в соло. Голд 1%. Бомба перед глазами. Перевернул все, и благодаря этому BG куда-то и вышли, но, видимо... Представь у тебя в команде... ГГ все-таки собрались. 3 Игоря. Игорь, братик, флешку кинет, там просто белый экран на минуту у тебя, да? Астралис. Так, знаешь, одна за одной. Тынь. Да. 3000 на 2-0 от героя, коэффициент больше двойки. 4000 на BG, вторая карта. Ну, неплохие ставки, неплохие, 2-0, да. Ну, 2-0 героики не рисковал, я, скорее всего, поставлю на второй карте на этот матч. Лично для меня... И, возможно, кстати, вот на BG, кстати, да, сейчас закончатся допы, maybe поставлю. Встреча проходит в дерби второй раз, датчане из Астралис обычно сразу отвечают, ну вот... Один раз они их все же обыграли. Команда Героик могла оказаться в гранд-финале ESL Про Лиги Европейского дивизиона, но мы этого всего с вами не увидели. Просто... Ставим
У астралис есть тренер, который не забанен, который не был засвечен в скандалах, а вот как раз у героев немножечко такая ситуация вот не вовремя, когда Это что такое? у них попросили на время покинуть. Ну, возможно, он помогает, конечно, Мне в чатике ребятам. написали все Игорь не от мира сего, спасибо большое. Это очень приятно, я воспринимаю это как Я, комплимент. кстати, видел Ну как-то, что же, да. Сентрикилл на центре, уже со вторым продолжает работать Давненько. команда Героик, и пока в этом Это. матче мы продолжаем смотреть односторонний С таким Counter-Strike. логом. Действительно, очень мощная игра пока что в защите от Героик Ну, на карте соперника. Смотря для кого он односторонний. Для Героик определенно, для FaZe Clan максимально разносторонний, ведь они пытались всю карту контролировать. И это ни к чему хорошему не привело, друзья. Вообще безидейная пока проходит половина Фнатики, за да. атаку для фейзов. О, 17 человек на Реально стриме, какие-то всем привет, попытки ребята. пытаться были выходы Извините. на Б. Это, кстати, тот единственный Люди, раунд, который взял на Б, пишите но в успех так и не удалось. Кьярби на сэндвиче. чат, за кого топите, И рано или за кого поздно, болеете, ну, возможно, за какие-то ним ставки должны стоят, да, быть. У также нас можете Ник поставить не только будет ставку, но и проходит лайк так под много. эту трансляцию, если вам не трудно это Там сделать. уже номер 4 бомбу нашел. Я так понимаю, большинство Кейден все-таки говорит, стоит на победу парни, Heroic 2-0 или какие-то минусовые форы, Боруб уходит. потому что, Не ну, дали в ему связи с сыграть, последними потому что результатами, не знают конечно, про да, более такая рампу. очевидная ставка. Игроки обороны знают по коннектор. Минус тавн, зазевал, задремал и не знал, куда Ну, смотреть. забрали. Перевелся на джангл, услышав прыжок. Все три раунда. Его атаковал. Все три раунда в Шикарная атаке. микро в этом эпизоде для игроков 15 там FaZe Clan. счет. Но времени 10 секунд, и Ника надо сейчас просто бежать. И его зигзага должен будет убить Ника. Нико против Нико. 3 Уже секунды, 19-15. 2 это сейф. И Нико... Нормально. против Ника. Важный момент. Нико выигрывает, но его тут же забирает Тессос. И Ника у Героик проигрывает в этой очной ставочке в перестрелке. 5 раундов разницы. Так, 2900 лос бонус. Да, тут на самом деле... Ника пока, против друзья, Ника, и Ника печальная выигрывает, история сука. для FaZe Clan за атаку. Если ближайшие там 3 раунда команда не включится, не покажет нам какую-то серию, то мы понимаем, что первая карта пролетает молниеносно. Тут он меньше 25 на первой карте. Команды Героик, напоминаю. Ну и Десайдер, если что, нюк в этом БО3, друзья. Но, скорее всего, тут, если так все будет дальше Героик продолжаться, понял. реально до третьей карты Ника может это против не Ника. дойти. По игровой форме я бы сказал, что если в индивидуальном плане Ника против команды где-то, ну все игроки примерно, возможно, где-то одного уровня, да. Но вот в командном Тут еще плане- тебя, не знаю, был ты, не был, что комментаторы сказали, ребята, что у тех ники, ну, в худе видно, что разные, а на сервере они абсолютно одинаковые. То есть Ника из Heroic сделал себе такой же ник, как у Ника из FaZe Clan. Ну, то есть в худе видно, что у Heroicов ника всегда с маленькой буквы было, а у Ника из FaZe Clan всегда, типа, первая и третья буква с большой. То есть с условником. И типа с Heroicов сделал точно такой же, как у коуча. Поэтому это действительно забавно смотрится. Худшая ситуация была у них топ-4. А так это всегда были Total финалы. BIG 27-5 меньше на Они уже просто второго. получили Это уверенность. Ехал Боруб. Ну, Через да, сэндвич видит да. Фейс Да. вышлина. Но Надо на победу забрал, BIG, кстати, поставить. ситуация Второй. не располагала ко второму минусу, но тут сейчас Ой-ой-ой-ой. Кейдиан от А штрафа. что там, Total больше коэффициент дают, чем победу? Надо отрезать установку бомбы. Бомба есть, но Кейдиана Первые два не фрага Кейдиана. 1.54, Total меньше. Давай, Кейдиан, все, Вот, раскручивай. Ну да, на самом деле, 0.10, когда ну, Кейдиан 0.1 фраг-лидер, различается, это в целом для окей. героев плохо. Обычно это матчи, в которых он, ну, перевыполняет где-то местами. Там, окей, 15 лайков, спасибо Но большое за здесь всё было поддержку, очень ребята, ровно, души. мы накидывали флешки, держали определенный эпизод. Тем не менее, Ну, Heroic хорошее пока эко проявили. без То есть проблем. Человек забрали, все это Cold Zero, и благодаря ему была установлена эта бомба. Со счета 7-1 все может поменяться, не раз такое было. Вопрос только в том, вот хватит ли сил вообще и У Тессоса какой-то смекалки со стратегией. 15, сука, киллов за 8 раундов. То есть в раунде по 2 килла почти в каждом. Мираж уже месяц целый, они карту Мираж играют. Ну, в среднем. Действительно, может, не самыми изысканными способами, но вполне вполне выбираться из ямы, там, выбираться из каких-то проблем они могут, а это уже говорит о них. Не, ну, знаешь, угрожающе даже где-то. Ты говорил, вот, когда все плохо, когда у Кейдиана там в топ по статистике. Вот, кстати, первый вот из тех двух БО3 против Астралис, он провел, конечно, просто великолепно. Плюс 22 фрага, 44 на 22, там 2 карты. Это был один из самых крутейших матчей для этого игрока. Для Кейдиана? Да. Вот за его историю, наверное, это чуть ли не самый крутой. Но вот, к сожалению... Мы еще не видели на лайне этот составчик. В этом, на самом деле, и скрывается огромная интрига. То есть не каждая... Можно кого поставить на G2 или фнатик? Найти свою форму. Я думаю, Шикарная фнатик. идея. Увели прицел, уставно открылись. Но Тессос здесь. И Тессос все, минус Они завтра играют. Проспал на Эдварде. Нельзя так, на самом деле, было сейчас открыто стоять на Правильно, базе правильно Б. ставь. По идее, Вдруг FaZe Clan кто-то сделали тот же раунд, который они уже того делали. Просто самого. немного другим темпом. И в качестве
энтри против опорника, они прибегли к услугам снайпера. Один разводящий прыжок. Основной матч смотришь. Основной матч Heroic против FaZe Clan смотрим. И, в принципе, вот вам и база Б. Короче, Heroic против очень FaZe четкое Clan. микро в очередной раз показали парни из FaZe. Но походу надо было смотреть УГ против BG. Ну нет, ладно, нормально. Начинает потихонечку чувствовать. Да там За трансляцию не забанить, да похуй вообще. А так что Авик вышел, забрал стаун. А он начал переводиться, а там ку-ку. Здравствуйте. В итоге АВП дает 2 выстрела. О, как беги отдали с 12. 15 до 19, 15. Ну, фнатик тоже сегодня уже отдали со счета 9-15. Тогда, возможно, еще побьется команда на своей карте. Нужно... Типа, видишь, они забанят похуй. Зару, не зару, без разницы. Я просто включил русскоязычную трансляцию, потому что я маленько это самое. Не слежу за матчем. А помнишь этот прикол? Поэтому сори. А Может быть, зайду пару раундов, пока меньше. Сколько пока... очков вы хотите? И виталити Вот отдали. кто у кого, не ясно. Пока 7-2, друзья, пока только второй берут фейс, но, как я уже упомянул, потихоньку они начинают раздупляться и, возможно... Ну, я к тому сказал, что не только OG сегодня так сделали, только BG точнее. Нет, знаешь, а я на самом деле не Нико. А я тоже. Если кто-то в Best of 3 серии ставил на BG, ребят, не волнуйтесь, не переживайте, все окей, будет вторая карта, будет третья карта, скорее всего, поэтому... Ну, здесь надо колледж, да, и пока что защита вообще То есть, ну... Конь не OG, Кол не колется, по игре Бору, забрали карту Бору сейчас вообще вся абсолютно аргументированно. Ну, то есть, игрок просто пришел к тебе на если там не индивидуально игра Кита в нескольких раундах, просто ебейшая, блядь. Ну, не ебейшая, ну, короче, там, пиздец, он там дрочил, нахуй, этих пацанов из ОГ. Сами ОГ хорошо сыграли. Вот. Да, они вели в преимуществе, там, 15-12, но 3 раунда это, ну, ничто. 3 раунда, блядь, это просто вот так. Один из которых стопудово экономический, ну, типа... Дальше уже все очень четко схвачено. Они просто перестали, видимо, ходить на Кита под конец, на Б-плен к нему и выиграли на пленте все раунды. Там 2450 и 950 у двух игроков команды Героя, у трех есть. Бегов поставить, бля, вот собираюсь вроде, сука, уже залез нахуй. Ну, провальчик случился, да, вовремя не сместились. Туплю. Видимо, не понял. Да, хочу поставить на BG на второй карте, даст 2. Я изначально говорил, что я верю в 2,5 больше на этой, у этих ребят, что каждый заберет там свою пику или они разменяются, но поскольку OG уже забрали свой, вот вопрос, победа, пожадничать или пожадничать, или просто победа? Не, поставлю просто победу, не буду жадничать, 1000 сойдет, немного не мало. Его прожали 2 соперника, нам это показывает. Ну что, тоже лететь, BG в последнее время приседают в онлайне, и BG в последнее время приседают в онлайне, другие команды привыкают к онлайну больше, а уровень, конечно же, других команд повыше. Но, хотя ОГ в целом-то на волне. Открывается уже и защита. Так. Вот мидл нужна. Ну что, по BIG у нас у ребят стоит победа. Победа на второй карте. У кого-то стоит кто-то меньше. На второй карте, опять же, в сторону BIG. Ответственный, хороший тайминг для ставна. Хорошим тем, что угол обзора позволял здесь начать стрелять раньше. И получилось сделать важный минус, но вот на общую картину это все равно не влияет. Мы видим то, что на Б ситуация была не ахти, но ворвался Кэддиан, забрал зигзаг, Ника падает. И фейзы теперь точно в меньшинстве, и растянуть защиту, может, и удалось по карте, но конкретики в атаке мы не заметили. Да, все еще на центре, плюс коннектор, плюс зигзаг, вот так стоит атака. Тут уже защита понимает, что нужно вернуться на помощь к ставу. Опорник на живой. Тут вопрос только в том, вот ждет ли ставный яму или встретит головы, потому все, беда. Ну есть смачок, подождите, Мейта близко и неплохо прописал он по домашке, сам справился с первым. Дальше падает один из игроков, Ярби, 72 хп, нет, ставим красиво. Динамично и очень технично здесь. Поставил я. Если будет интересно, группу ставка. Но в целом я уже сказал, это победа BIG за 1.48. Там еще на базе очень важный фраг был от Кэддиана. То есть блок атаки уже был. Не стал там брать фору за минус 2.5, хотя можно было минус 2.5 взять. Я думаю, она тоже зайдет спокойно. Ну, плюс-минус за 1.71, но решил не жадничать. Пусть лучше. Что-нибудь помаленьку. Тренинг вообще
хотя бай хороший, но денег все меньше и меньше. Там по запасу фейз клан, хотя мы видим 2700, 2500. Да, тут у фейзов вообще все в ноль, блядь. Тут есть информация о том, что... Ой, да, понимает Кейден, что да Ника ладно, толком, что ну, это за провал случился? Бором Ника дал толком минус похуй на Кейдена, потому что игру. там переключение оружия В просто том плане, что провалище, и если он он еще и там будет умер в приходить этом к раунде. еду, то, может быть, даже не выкладывается Да, на всю вообще, силу. 2 килла мог дать уже. Но у него и 4 Там уже килла. можно было, на самом 4 деле, килла, выбить поэтому я пачку, думаю, но что здесь выбил 2-0 её все-таки Ника, для и всё это вышло Heroic. происходило. Если кто-то хочет 3 в поставить 3, на 500, фейс, нет, ну, есть коктейль у стоит, Тесоса, а наверное, Тесос-то где? Они думают, что там подумать, люркер, а готовы ли там вы нету рискнуть. Да, люркера, коэффициент там на хороший, плите уже но все захвачено, и люркера нету, Тесос такое. на центре. Лучше скипнуть, лучше уж скипнуть Проверяют коннектор, а этот как матч, же? если вы хотите А что они поставить в ждут? пользу фейзов. Я не знаю, что ждут. Вот он бомбу Но опять поставили, же, но если бы пикнул... никого ни к думают, чему не что на Б призываю, они не потому знают, то, что что я вот сейчас это, вам да, скажу, вот не это ставьте, а, шифровали блядь, парни сами пусть себе. здесь выиграют 2-0 Очень. или 2-1. Ой, по-моему... Ну, Нико, не заметили. граната в Нико и Ника Поэтому он и свое срывает мнение, стан. оно может быть Есть неправильным, молотов и дым. правильным, Ой-ой-ой, да хорошим, это просто плохим. ульта. Можно в ковры дать молик. Ну там Мавик уже Поэтому играет, такое. и в итоге Всё Молотов вы не сами. сработал. А смог где в ковры? Я никого Не ни к чему не закрыли. это сам. А смока нету, смок умер. В итоге По-моему, разминирование один бомбы. канал. Ну, там, Да. да, сразу же в итоге отправляет его. Но здесь успевает все сделать ставим, девки-то есть, ВП подберет. Или не успел? Он, по-моему, запалился. По-моему, запалился 2 раза. Успел в последнюю Успел. секунду, но на самом деле тыкни еще на полсекунды позже, он бы не успевал ее разминировать. Вот это была бы драма, это было бы... А, нет, 4 видео только на взятый раунд за пользу, фейсклан, который но пока не добавил. Да, это вообще какой-то ножиком там что-то помахал, там на долю Что секунды, это вот он чуть-чуть так? позже юзнул Что это бомбу, он но так? все-таки получилось для команды Героек, но еле-еле они Ну, Броки- отмучили этот раунд. Броки выпустили очень зря. Она уже прям, да, она уже прям заводилась и была готова бомбануть, но Став, наверное, выдохнул в этот момент. Все нормально, все получилось. И вот тот раунд, который ты заказывал, пуш медла и... Какой я заказывал? Пуш медла. Я борщ заказывал Борщ? со сметанкой. А почему один? А вот это уже вопросы к Нико. Так, 3 ковры под смачки и раскидку игрока в яме. Почему он Больно. тут дает? Как же больно, но здесь Боруб не справляется. Трагедия сейчас, возможно, будет для игроков обороны. Отдать этот раунд. Пошла установка бомбы. Это все дело слышит Кэдди. Да Открывается. Но как же глупо выглядит развязка всей этой ситуации. В руках команды Героек было буквально все. И судьба этого раунда в том числе. Ну, теперь Ника плюс Здорово, Ставы Марсель. будут осуществлять Привет тебе. выбивание против... Там Ника, смотри. Ника берет. Успехи, да потихоньку, помаленьку, как у тебя. Друзья, ну что, Тот, что Endpoint, какой Ковач счет? 13-9 пока проворнее, что, ну, но он позиции пишет 13-10, наверное, уже хочет пока Став на посмотрели. 6 еще выбить, по таймингу О, пытается Ника, Кирилл, подойти, как хорошая флешка, тебе как но Став игрок? в итоге Какой Иза? девайс не унес, Если ни из блайнд не астралис, успел то, словить, конечно как же, слышно, блядь, забрались 9-4, и один в из первой лучших половине игроков команда на Флаг сцене действительно, CSGO. имеет все шансы выбраться на луз минимум в 6, а то может быть... Всегда отыгрывает Возможно, достаточно еще хорошо, один уже раунд очень будет давно в оружейный, фейзах. сейчас полный Раньше контроль был у него скидывает просто Гаут. Кедди, колоссальный долго уровень, решался, он, проверять бомбу, не его проверять, сравнивали в с итоге начал Симплом. движение, вышел игрок с ковров, И который ждал все это время. действительно, он ебашил. Сразу всё Но делает, проблемы например, в так, команде, реакцию сработает. переход на роль капитана, Не повезло конечно в же, этом влияют эпизоде. на твой Игроки индивидуальную, Героек, твою смотрим, друзья, индивидуальную за игру. стаком игроков на точке Б. И, После снятия центра параллельно от команды к сожалению, у FaZe фейзов на уже плейте давно соло нихуя не будет идет. работать. Но, возможно, Просто если для того, Ника чтобы перейдет в закрыть яму G2, и, опять же, вот этот мы выиграть там несколько секунд, чтобы увидим подошла таких группа. французов, Ну, которых, знаете, судя по бомбе, просто здесь будет заход пиздец. на точку А уже однозначно. Там даже в окно сейчас зайдет номер 8. И да, Я вот поднял Борову здесь 2К, не на что позавидуешь, ставил. его уже Я начинают пока ни на что не... пришивать, в принципе. поставил вот сейчас Неужели до только конца на победу будет BIG на лайф второй карте. Тут ни на что не ставил. В предыдущих Мне кажется, матчах тоже ни на что что не ставил. Вот если первая сейчас ставка, кого-то вот убить буквально в атаке 10 минут в назад коннекторе, сделал, даже то меньше, это бы, скажу. возможно, привело к тому, 4 минуты назад, что да. раунд можно было бы играть бы зиг. Но пока нет фрага в коннекторе, нет 25 лайков. понимания От души концепта спасибо за карты, поддержку, да. стек на Б Но реально выглядит мне как потом... дешевый фокус. Да все уже начинается. Может, не Вы, блядь, дешевый, нахуй стек но не ставите. явно не прикольный фокус. Я вижу одного Даже если типа, бы нет. Боров его разменяли, просто вставили бомбу, выиграли раунд. Привет. Да. Ну, А в чем есть прикол смысл работы сохранить ксго 5 первых Если арморов, выводят поменять их, крупные там, суммы, правую не и блокируют. Неплохо. Стены ощутили присутствие Борупа.
Тут даже вот так они решили вообще просто армора сохранить и забить вообще. Ну да, и гранаты, арморы там. Привет, тебе начнем. Я просто над вопросом задумался, я не понял. Привет, Славик, спасибо большое за сотку от души. Кстати, не давайте дать Смотри. сопернику и не
отдавать себя, опять же, такая оппонентам, это тоже одна контора, она отличается, я думаю, ты понимаешь, что отличается от таких, как 1Win, да, на который ты ставил, от такой, как 1X или других стандартных контор, Match или любой другой. Подобные конторы CSGO Bets и позитив Bets зависит от процентного, коэффициент зависит от процентного соотношения ставок. То есть, что с этими деньгами делать? Ну, хотя бы, опять же, пистолеты с арморами есть, это уже хорошо. Типа... Это выбор фейз, не забываем, друзья. Это карта, это выбор фейз. Трейн взяли героик. Третье решающее будет нюк, если потребуется. Ну и Кедин остается с 3 фрагами, друзья. Я просто не знаю, как правильно в цифрах объяснить, но это очень легко на самом деле. Если ты, допустим, ставишь 1000 рублей на команду 1, а другие ребята ставят 3000 рублей на команду 2, то твой коэффициент получается тройка, а у них что там, по 1,3. Я не знаю, если я правильно считаю, но, короче, могу запутать тебя. Короче, суть в том, что они всегда в плюсе. Всегда. Им не важно, кто выиграешь ты с P1 или они с P2. Они заберут 13%, ну, примерно, не знаю, сколько у CSGO Bets, они заберут 13% суммы вашей, но ты их не заметишь. 15%. Почему? Потому что тебе выплатят деньги тех игроков, кто проиграл. Он, скорее всего, сейчас или урканет игрока. То есть, они не платят тебе свои деньги. Коэффициент расставлен так, что они просто заберут и у тебя, допустим, пусть это будет 1% с 1000. Ну, вообще это процентов, скорее всего, 7-15. Где-то в этом диапазоне. Ну, допустим, 10%, ладно. Заберут свою 1100 и заберут с тех 3000 тоже заберут 300 рублей, ну, по 10%. То есть они в плюсе на 400 рублей с этой ставки. И при этом, если ты проиграешь, твоя 1000 уйдет на тех 3 ребят, которые поставили. Если ты выиграешь, ну, не твоя 1000, а уже 900 рублей, потому что 10% они забрали. Если ты выиграешь, то те 2700 уйдут тебе. За исключением суммы, опять же, которую они забрали. Поэтому, хоть ты, блядь, там, блядь, по 10 миллионов каждый день выводи, ты забираешь не у них, ты забираешь у ребят, которые тоже поставили. И с этих 10 миллионов, которые ты вывел, они поимели процент, хотя ты, типа, толком его не заметил. Он уже был встроен, коэффициент. Вот. Я надеюсь, я более-менее понятно объяснил, в принципе, это очень... Да, легкая хуйня. Короче, не забирай себе процент, и ты выигрываешь то, что поставили игроки. От этого и такой коэффициент. Ну, там такая политика. Ну, в таких конторах уже люди мало кто ставит, обычно это школьники. Вот. Спасибо тебе за 100, Вели, от души, за донат. Вот, привет тебе и... Пиши в чат, на кого поставил, если на кого-то ставил. Вот. Так. Вот здесь, кстати, Лигов поставил. Соснули. Но если ты поставил на Best of 3, то будет еще матч. Анекса, Хантера, Манек, Ника, топ. А вот смотреть Биг нет, буду смотреть этот матч. Ой, ебать, фейз взяли 3 раунда под конец. Не, мы будем смотреть, я поставил, конечно, BIG, но я вчера еще собирался и сегодня собирался смотреть именно матчи, которые мы смотрели. Это виталити, фнатик и фейз. Мне кажется, BG смогут. Ну, могут, конечно, но думаю, что навряд ли. Андрей, напиши в чате, понял меня, не понял, что я сказал, или что-то еще тебе объяснить. В чате, пожалуйста.
Бля, что за онлайн? Нахуй, не понимаю. То 18 человек, то 5. Кто смотрел сериал «Пацаны»? Я уверен, что все из вас его смотрели. Вот сейчас будет другой сериал «Пацаны» и «Два Нику». Вот как-то так. Вторая половина 9-6 стафа. Ну что, да, фейсланд там немножечко повыигрывали раунды в конце Блин, первой Слим, половины. чё Дали высрал, себе шанс блядь? все-таки побиться на своей карте Пиздец, за блин. Мираж, но сейчас... Я, кстати, смотрел сериал пистолетов «Пацаны». от форс-раунда. Смотрю Опять второй же, сезон. хороший Недавно старт начал. для героек, возможно, подарит 0-3 нужную карту соперника. Дальше свой трейн, 2-0 и по домам. Но фейс-клан, опять же, последний... CSGO Bets нормальная контора, выводит, не бойся, донатер. Сам там ставлю. Да, вот он и спрашивает, он вот тоже не столь давно там начал ставить. Как раз таки спрашивает, почему так. Выводит, и я вот попытался объяснить, надеюсь, что он понял. В итоге, ребята выиграли, да, последние матчи против NIP, против Complexity, и вот сейчас все-таки могут продолжить свою победную серию в БО3 матчах в этом составе, если обыграют команду Героек. Ну, у Героек, опять же, вы помните прекрасно последние матчи, это астралис, нави, очень мощные соперники, и, конечно, там не получилось во второй раз обыграть астралис на одном и том же чемпионате, ну и, конечно, справиться с командой нави в финале виннеров 12-го сезона. 3-0, заебись. Ну и, в принципе, ГГ выиграли пистолетку. Ну ладно, это всего лишь пистолет. Два минуса он дал там в начале половины. Они ОГ и на первой карте начинали, да, со счетом 4-1, но и вроде бы все дело дошло до допа. грубо говоря, вчетвером играют ребята. Но мы видели сегодня виталити, которые играют вчетвером на карте. Так, ладно, маленько обращу внимание на КС-ку. Heroic против FaZe клан. Где мини-карта? Пистолетка, видимо. Или это просто фейк пистолетки? Вот. Пистолетка, вот она, друзья, ставну же. Все. Можно сказать, что команда FaZe смотрела демки и знает пистолетки своих оппонентов. Ну что, выход на плент начинается прямо сейчас. Последняя флешка залетает в КТ, заходит бомба. В Зиге остается Тезис. Очень важно выключить Колда в этой позиции. Тут забайтили, опять же, не пошел на ник игрок атаки. Буру ушел, попытка подрезать. Знают про тикет. Ну, теперь точно. И, нагло действует Кэшкович здесь. Кэйду надо было прятаться, блядь. Ждать, пока другая команда начнет играть, потому что его позиция была известна, но Тесос находит Колдеру. Бомба стоит под шорт, под Тесоса, и у него здесь есть юз. А, нет, не под него, там смог. Это 7-й раунд для команды FaZe клан. Ох, ебать, а легко не будет, видимо. И там и у Ника начало маленько лететь все-таки, да, настрелял Брокер 16 киллов, ебаная машина, блядь. Не пизди, пожалуйста. И извини, пожалуйста, но буду пиздеть. Можешь прийти на официальную трансляцию и слушать там комментаторов. Скажи спасибо, что и так русские стоят. Потому что обычно англоязычные. Так, два калаша, выход из ямы. Что вы делаете? Ну вот, может, аплент, аркаду не ожидали. Ну, здесь Броки, правда, и есть игрок в джангле. В итоге минус Рейн, и Броки не проверили. Бомба упала, Ника подрезал бомб кэрри 3 в 4. Как бы не хотели, сейчас еще и Бору подвалится, как бы не хотели выиграть этот раунд. Ну да, без форса закупились, полностью ставно есть вообще калаш, неохота, конечно, отдать, но у Броки уже имеется. Подарили просто 2 калаша команде FaZe клан. Сейчас будет экономический раунд, это потенциально 9-9, паритет по счету, и FaZe, скорее всего... Играл матчи, которые смотрели все, в том числе и FaZe клан. Так что все его вот эти... На первом оружейном будут с очень хорошими девайсами. Возможно, не будут. Один калаш, правда, все засейвили, но... Даже не в коле дело. Тут вышли с энтри-киллом, один не проверил банальную позицию за ящиком, второму... Так не, вы играете форс, у вас нет дыма на КТ, и вы хотите поставить бомбу на внешнем дефолте, как фнатик это делает. Отличный план, Кэдиан. Сурово, да, по-умному. Называется атака по-умному. Так, дубль 2. Взялись за голову. Выход из ямы пока останавливает Молик, смог от Рейна, и, возможно, в этот дым сейчас и выйдет атака вместе с плентом. Да, проверяют они ближние позиции. У Кэдиана 3 килла. Ну, нормально. Как ставно в центре карты. И так, в яме там видели, что поджима нет. Поймать никого не получилось, и пошла перетяжка от команды. 3-2 ГГ отыграли чуть, не удивлюсь, если FaZe заберут Мираж.
Ну, я что-то уже тоже, на самом деле, по игре, которая начала набирать обороты, 5 подряд берут фейс. Но это пока пистолетка. Это пока пистолетка. Посмотрим, ну, то есть выигранная. Посмотрим, что будет на бай-раунде, справятся ли фейзы с атакой Heroic. То есть, что там придумает Кэдиан, и вопросик. 0-8 Кэдиан. И что, и как вы с коннектора хотите убить? Ой. Упс. Стаун уже красный. Ну, гранатки. я там не требую, конечно, от Кэдиана, да, там показывать какую-то неебическую стрельбу. Но 3 килла что-то как-то, ну, типа, блядь, лол. 17 раундов, 18 раунд, 3 килла у Кента. Ну, это говорит, это на самом деле говорит о том, что ну реально готовы фейз должны быть к этой карте, как минимум. Что там на второй будет? Да не, Мираж за Хероиками, они его охуенно играют. Посмотрим. Пока в целом, ну, ничего страшного не случилось. Ну, взяли фейс пистолетку, ну, И вот 3 веселых друга, вернее. бывает. Все вместе 3 веселых. А это Кэдиан видел? От того, что кто и как возьмет пистолетку, это вообще, типа, ну, не в карте дело в большинстве случаев, если там, конечно, не доходится до каких-то, блядь, 305 IQ на пистолетке, такое очень редко бывает, поэтому на первой карте, нормально. казалось, в определенный момент героик здесь додавят своих соперников, и уже практически не будет борьбы, но нет, смогли... Вот он первый бай-раунд, есть 4 автомата Калашникова и АВП в атаке. У защиты все-таки бай похуже, потому что у Ника есть скаут, есть также калаш, 2 кольта и фамос. Но посмотрим, в целом тоже неплохие девайсы, потому что до скаута может даже дело не дойти, может Броки сейчас просто троих положит, одного-то уже точно забирает, это минус Тесос. Ну, видел, во-первых, а во-вторых, слышал. Это вдвойне печально, то, что тебя услышали. Хорошая хаешка. После этого в такой вот дым, Но всего на 8 хп, но должны были простреливать была более грозной, когда летела. Если хаешка нанесла урон, то уже не зря куплено, я считаю. Отступает потихонечку Колд, пошел Стаун смотреть по Джимс Привет, хаешка наносит много дэмэджа, пистолет у всех там, да, кроме. Ну, тут Колд Зеро ждет. Плюс лифты пустые. Вот частенько у героек в атаках на Мираже лифты это пространство, ну такая платформа, да, для дальнейшего. Кэдиан взял авик в атаке с 3 киллами. В атаке авик с 3 киллами. Ну ладно, а что делать-то, будешь заходить? Он даже был не в блайнде. Боже, как здесь Рейн перестрелял. И выход в Зи, Не в том, как здесь Кэдиан нашел минус. И Ставон, это Б. В итоге пробивает вновь маневр, но на этот раз ситуация, друзья, 3 в 3. И вот такая же эффективность. Ситуация 5 в 3, заходите на меньшинство, делаете без разменов, и сейчас можете выиграть этот оружейный раунд. Кэдиан находит Ника. Ребятам из героек просто чуть больше времени. Ну вот и авик, на который я жаловался в Кэдиане, но уже он в защите отрабатывает, грубо говоря. На ретейке. Надо делать минус, но его по таймингу ждут. Видно то, что... Там красный. Они уже ушли вдвоем, парни. А, нет, смока у защиты. А там, да, и бомба вообще стоит на зигзаг, поэтому что бы там ни делала сейчас сторона обороны с бомбой в зигзаг, выйти... Ну все, 10 раунд и Heroic. Блин, я не понял, почему Ника так сыграл, когда ему прилетела флешка, когда его убил Рейна в яме. То есть он отвернулся от флешки, и такое ощущение, что он, блядь, тянул эту, блядь, 10-килограммовую мышку, блядь, поворачиваясь туда, ну, к выходу. Очевидно, что могли пикать его под эту флешку, что она не просто так залетела. Ждал второй флешки, блядь. Первый же бай-раунд, Херойки 5 в 3 выигрывают. То есть клан есть бай получше, чем в прошлом раунде. Есть авик, сейчас он у Броуки. Нику дропнули калаш. И есть 2 автомата Калашникова. Несмотря на то, что, блядь, авик у Броуки, Ника пошел в мидл и забрал авик Кэдиана, получается. Получается так. С калаша. Опять в большинстве фейз клан в начале раунда за защиту. Я понял, он Ну вот вопрос, для того, чтобы... кто заберет раунд и кто останется без денег. И останется ли. Так, в целом-то в атаке. Первый шаг логичный, второй антидинамичный. Рейн, походу, сгорит сейчас. Нет, все, у него есть дым. Броки. И дым от Рейна. 3 в 5. Здесь все, по-моему,
3 в 5, минус от Ника по Рейну. 3 в 4, Тесос. Тесос смог, конечно, делать грязь. Ника убивает Ника. Легкий для Ника фраг. Взять Орна. Ну и Ника последний, 20 хп, и уходит 10-10, паритет по счету, атака. Блин, ну, скорее всего, будут закупаться, навряд ли будут делать экономически. У троих ребят есть бай, Стаун может купить какую-то фармилку, Боро, в принципе, тоже, или отыграть на дигле. В целом не все так плохо. И потом уже сделать экономически, потому что, блядь, бывают, закупаются и при худшем раскладе, поэтому, да, 2 калаша, 3 калаша, Галил. И Дигл у Тесса. Тесса дропнул. Важнейший раунд. Берешь сейчас, выбиваешь деньги из своей Тесса дропнул калаш. По-прежнему можешь ее выиграть. Или Галил, не знаю, что он там дропнул, но... Что? Нет того преимущества команды героев. Кому? Бору? Бору? Через пару раундов успешных. Ну, у них тут, смотри, прямо они... Времени не теряют. Тип 19 киллов, дропнул калаш, типа у которого 7 киллов. Топали, побегали, обсудили, кто что кинет, из ковров будет выходить троица. Так, кто там у нас номер? Ну ладно. Уже и Броки пришел. Может быть, с дигла уверенно пойдешь, сейчас откроют. Дым на КТ, скорее всего, пошел. Так, дым. А, не, они хотят запушить КТ. Они будут пушить КТ, там флять, смог, дефолт, ковры, молик, и вот тут уже, ребята, это залет. Пленти видели одного, Броки дает минус, Ну, забрать Рейн, нет. Просто действительно гвоздь в гроб этой атаки, потому что, ну, задумка сама по себе крутая, сыграть против КТ, запушить КТ, поставить бомбу в том направлении, но реализация абсолютно никакущая от команды героек. Две простые причины. Ну вот вы все круто кинули, подошли под ковры, вот тайминг выхода, вам прилетает молик, и все, вы проиграли раунд. Один Молотов, друзья, решил весь исход этого раунда. Да там даже не только это, и Броки стоит в КТ, а смока в КТ нет, здесь снайпер. Надо пойти дальше бегов прийти, дальше героиков. Давай, Фуза, выходи к нам. Потом, если там закончится играть, ребята. В перерыве тоже в них включу. Как-то ломается атака команды героев, потихонечку пошел переворот, коэффициенты... Взял победу фейз, коэффициент 2,9 на мираже, победа бит на дасте, победа эндпоинт на дасте. 1000 на коэффициент 9 в экспрессе. Ебать, жестко будет. Так, ну победа фейзов, коэффициент 2 на мираже, 9. Победа бит на дасте уки, победа эндпоинт на дасте против кого? Пока действительно показывает героик, что ребята, вас уже давненько все изучают, и вам тоже нужно менять игру. Нужно постоянно ну вот быть с фейзами хуй знает пока что. Но вроде как. Минимум уходит на 12 для себя. Бля, как хорошо, что не ставил. Понимаете, такой рандомный, нестабильный. В смысле рандомный? У них первое место, у них финал, у них топ-4. У них не один финал, при этом там целая серия. Они просто, да, команда, которая играет стабильнее всех вот в данный момент. Ну, пока я насчет стабильности, если честно, сомневаюсь. Но вот после этих двух хедшотов Ярби вписывается. Ой, как он не ощущает вообще ребят, соотечественников. Ну вот у Кьярби, кстати, против, возможно, датчан, таких как героек, дымится. И дымится не просто так. У него все-таки есть эти амбиции, как игрока, который высокоскилловой, высоковостребованный, играет в фейс-клан. Обыграть Кэддиана для него это, несомненно, да, понятно, дополнительная мотивация. Он еще стимул. В составе Норс хотел быть вот на первом месте мирового рейтинга в датской команде. Но ушел из Астралис, к сожалению, и не так и не получилось. Ну, бывает. Да, вот бывает, это парни, да, уходишь из Астралис, но посмотрите, как он на Зиге шикарно справляется. Уход из Астралис, да, это было что-то непонятное. Опять же, вот, может быть, когда-нибудь Зоник напишет книгу и расскажет, что же там уже есть. Тоже случилось. Не спойлер, не надо спойлерить, зачем? Почему, блядь, я вот сейчас вижу этот чёт, который ты написал, нахуя он? И все в этих книгах написано. Сегодня поднял СМСК по фану поставил. Днем взял победу виталити, не, ну если поднял плюс 17к, то 1000, конечно, можно поставить на подобное. Причем, что коэффициент 9 и плюс еще чистыми 8к. И если в целом зайдет, то типа плюс 25 за день. То, ну, круто, круто. Шанс есть зайти. А если не зайдет, то ну, ничего страшного. Хотя, учитывая, что фейзы здесь выигрывают, PIG вроде как логичная победа. Останутся только эндпоинт. Ну, вот, например, ну, фейзы, понятное дело, что еще не выиграли, да, даже счетом тем, которые нам написали. Но посмотрим, посмотрим. Будет круто, если залетит подобное. Рейтинг это просто... Потому что у меня тоже, как и у тебя, победа PIG на дасте. Увы. И... Увы.
Закрыли броки в подвале, 3 в 4 ситуации, большинство осталось у FaZe Clan, понимание позиции оппонента у них, по-моему, отсутствует, но у них парочка вместе будет сейчас перестраиваться под яму, есть у них ощущение, что это может быть контакт, и, кстати, по карте мы видим, что кем не мили играли, я не так помню. ситуации складываются. Я даже не обращал внимания. Из героек меняют вектор, будет выходить в яму, тут у нас Рейн, один человек остался на Тетрисе, Рейна в итоге проверят. Ну это вообще было утром. Ушел шифтом, Ставн аккуратно проверяет вверх, ну вряд ли проверят Рейна, но я не знаю, если его проверят, это будет вообще эпик для Рейна, и Рейн получает пулю в сердце. Неприятно. Нико пытается сейчас сыграть против своего оппонента. Получает еще одного соперника в яме. Его дергает Тессос. Скоуп от Ника. И Ника пытается сейчас... Да нет. Входит уже в спину. Ну помогите. Он понимает, что он входит в спину. Сам идет вперед. Очень все долго проходило. В итоге Тессос его передушил. Но за это время успел занять 50 либо те, либо эти. Конечно. Опорники Б планта пройти здесь на точку просто... Зависит же это не от тебя. Потратили время на Ника. Больше, чем на я не стал 5 дней всю, после наверное, слива, опять начал опять сливаю. Героек 13-10 и без шансов пока. Ковач хорош, да, классно сыграл с ВП, пусть там и не убил там последнему в яме, но опять же время, о котором говорил Игорь, да, было выиграно, и тиммейты пришли уже в классные позиции. Ну у тебя в экспрессе ну были. атака героек сегодня. У тебя беги уже не зашли, типа, у тебя же экспресс стоял, нет? Астралис, потом чувствуешь Астралис, а потом тебя FaZe Clan. Если у тебя одиночник тоже было. Нестабильная аномалия скилл команды героек, по-другому и не скажешь. Так, или у тебя беги херойки, беги были в экспрессе, а потом ты поставил 2-0 херойков. Окно пробил, и Теза сюда уже очень быстро заскочил. Но Ника что, совершит ошибку? Нет. Да нет, тут вообще стальной дефенс, я даже удивлен. Лишь бы как фулл у матч, это понял. сейчас все было, потому что фнатик сегодня... Ну так ты еще типа, блядь, фулл матч нахуй. Ну и все. А чё, блядь, кто не везучий? Где, кто слил? Ты еще ничего не слил, пока только Heroics или первую карту команды FaZe Clan. Еще даже не слили, где-то в курсе, еще только играют. Беги, слили карту команды OG, в принципе, было так логично. Поэтому... В общем, классную игру мы посмотрели, это только была стартовая минус 3000, тоже еще пока не проиграли. Не проиграли. Параллельная игра. BIG на параллельном канале Мейнкастом. Я могу тебе сказать, ГГ минус 5000, который ты поставил, но те и те ребята еще играют. Пока лучше по этому показателю у героев. Если 6-5, 6-5 это ебать не 16, 5. 6-5 разница в один раунд. Кто сливает? По-моему, не сливают. По мне так ребята просто только начали первую половину. Вот 10-5. Хорошо. 8-5 еще. Они на самом деле переигрывают. Вот здесь в чем дело. Они реально обыгрывают. То есть тут тащить. Да. Тащить это первая половина. Это когда у тебя. Он ставил на херойков 2-0, да. Кстати, по фану. Там какой-то минимум лузовый забрать за первые. Сегодня нету больше матчей. Сегодня есть матч. Сегодня. Ну, из. Я отмечу, что парни из FaZe Clan явно смотрели демки своих соперников, которые... Сегодня Америка. Сегодня играют гамбиты еще из интересных. Против К-23. И из интересных команд, но не в противостоянии, а индивидуально, это ЕГЭ, это 100 воров и это Фурия. Но они играют против таких команд, слабеньких в Америке, и играют ночью, поэтому стримить я их не пойду. Потому что мне не особо там круто. Из интересного это гамбиты, кстати, мы посмотрим. Хотя не посмотрим, потому что они начнут через полчаса. А у нас здесь целый матч. Я вообще ожидаю, что 100 воров начнут Америка, но с точки зрения интересного просмотра, я думаю, будет интересно. Коэффициенты тоже, думаю, слабые, поэтому... В итоге пробили. С Новокузнецка нет. Она на самом деле известна команде FaZe. Мы видим, что уже 3 человека встречать будут этот выход. И, ну, конечно ж, ковры сыграли вовремя. Нико. Да ладно, да. Нико! И бомба ставится за фаербоксом. Слышали эту установку игроки обороны, но ничего не делали. Тессос пытается отойти. Бомба, кстати, вот ту, которую должен был поставить Кэдиан. Но... А пушку Рейна никто не подобрал, сейчас Кэдиана зарежут, походу. Подожди, там можно резать Кэдиана. Не будут резать. Или Ставн, там Ставн. Нет, отстреливает Броки. Ковача забрали, 2 в 2, очень эпичная бомба. Кэдиан оказался
в нужный момент, в нужном месте. Забирает еще одного и понимает, что последний, возможно, на бомбе. Это выпад. Игра через дым. Выпад от игрока. Защита, угол обзора не позволяет увидеть. Да Кэдиан О, боже, Кэдиан, минус 3. А какой был план на выбивание? Просто загляденница. Какой фейл, фейзы, ну все, 2 форс, уже герои соглашаются на то, что будут тащить со счета 15-10. Да, они уже были готовы не играть в этом раунде, ну как закрутили. Но здесь, разумеется... Блять, если это третий камбэк за сегодня, это, конечно, будет пиздец. Просто они перестали коммуницировать, знали, где бомба, знали о позициях. Был Бля, я уже центр, который должен был прийти и всех забрать в спину. Но как раз полгорода, я с Томска, этот парень не потерялся. И, по-моему, это решило время очень у меня много в пользу Кэдиана. 11-14. И вот, несмотря на нотки сверхкамбэка от FaZe Clan, ребята из команды Героик 1 взяли, но это все равно... Кэдиан все-таки настрелял 7 киллов за вторую половину, несмотря на то, что команда проигрывает. А, ну сейчас он 3 килла сделал. Ну да, точно. Ну, блять. Не хватает Борка, не хватает Кэдиана, не хватает команде Heroic на этой карте. У FaZe Clan же все замечательно практически. Единственный Калдзера тоже хуйней страдает. Приходит на Б-плент, подсадка в точку читаемо. И выход. Ну... Вот насколько читаема на самом деле вся эта ситуация для игроков обороны. То есть они даже и особо сильно не старались. Бомба зашла. Сразу уже, да. поняли, как будет выглядеть следующий оружейный раунд у соперника и просто встали втроем на базе Б. Быстро, просто, как 2 пальца об асфальт, друзья. И Борупа остался последний. Пытается ликануть своих оппонентов. Не, ну если сейчас этот возьмет клатч, то после такого может... Блин, клатч вообще можно легко взять. 1 в 2, блять. Где-то еще и красный, Ника не фуловый. Тут в тело залетит. 1 в 2 здесь время есть, 30 секунд. Не только Ника перестрелять. Опа, вот и тайминг для Ника. Правда, Ника в любую секунду должен разворачиваться и смотреть себе спину, но... Ой, блядь, 2 тайминга и... Поняли, друзья. 8 фрагов, друзья. Ну, не знаю, где второго. Выводил команду Героик на первое место в том самом справедливом рейтинге ESL. Ну туда. Но был хороший шанс, поторопился, второй раз не устроил, первый раз не стал, второй раз поторопился. Вот так. 11-15 счет, FaZe Clan на своем пике, ОГС BIG пока 6-5. Тут похуже чуть будет цифры, но в итоге можно еще и под докупить. Да, АВП даже купили. Так. На последний раунд ребята из команды Героик. Отличный прием здесь от Кьярби, отличная игра в этом раунде. Ну и опять же, как говорил Игорь, само решение от FaZe Clan. Моментально они все перевернули. Недовольны ребята. Ну не доигрывают, конечно, они доигрывают считаются, 2 они игрока. даже, понимаешь, вот эта команда, которая, возможно, за счет того, что подумала, о боже мой, мы топ-1, они вот самоуверенными выглядят. Реально, как будто то, что они делают, это какая-то действительно какой-то ключ к победе. Но это не ключ к победе, это ключ к провалу, потому что играя максимально однообразно. Бля, Слим, чё ты несешь? Ёбаный рот, блядь. Какой нахуй топ-1, бля? Вы шо, ты что серьезно думаешь, что они на полном серьезе считают себя топ-1 командой мира, блядь? Что ты высираешь? Боже, какая самоуверенность, блядь. Переиграли там в онлайне кого-то, блядь. Но боюсь, что в этом раунде он не сделает. И нахуй топ-1, блядь. Нет топ-1 никого, блядь. А может быть и сделает. В онлайне играют, нахуй. Не знают, что за дефолтом. Какие топ-1, блядь. Жгучий их оппонент, игроки FaZe Clan 1-16. Фейзы забирают свой пик. Не без проблем. На удивление для меня, я думал, что Героики закроют здесь свою пользу. И думал, что 2-0, ставка более такая, ну, рисковая, но адекватная. Перерыв между картами будет 10-15 минут, я пока включу ОГ BIG, посмотрим. Ну там сейчас тоже будет смена сторон. И потом вернемся на матч FaZe против Heroic на вторую карту. Это будет у нас трейн, где вроде как Heroic должны будут забрать ее. Ну а тут вроде как BIG должны будут забирать Даст, но пока счет равный, 7-6. И BIG в атаке. Что у нас по киллам? Сирсон 8 киллов, ну такое. Кита 5 киллов, перестал играть. Иса начал зато играть. Исы, по-моему, не было видно на первой карте. И тут вот ребенок как-то включили. Нет, на первой карте с Валда они как раз таки отстреляли. И здесь, в принципе, точно такая же ситуация по статистике даже.
Алексей Би. Алексей не было. Алексей Би 8-9 киллов на Инферно. Тут уже 8. It's honestly, it's a tough call. I think you have to eco this one and then go for the 8-7. Apparently they disagree with me. The problem with Ну да, смешно, конечно, когда is that they're still gonna have two players who are gonna be limited on their money. So героики действительно выигрывают всех и вся на but I don't personally agree with it. I think holding on to your ESL making sure you get as comfortable a buy as possible. проигрывает только навям. И отдают фейс-кланам. Фейс-клану карту. Ну ладно, пока они не отдали игру, они дали только карту. Это карта, это best of 3 матч в любом случае. За кого ставить? Илария. Я поставил на BIG, на победу на Дасте. Матч Heroic FaZe я не ставил. Please, just use them in a few games of MM, warm up in deathmatch with them, you know. Get on that ESEA grind to rank S dual bretters only. And you'll see the few true power of them. But big, they see the true power of a mid to B split by the looks of things as they try and push forward. Zantares knife out. Please, no, that's the bomb. And Tito needs to try and mop things up here. He will find the first. And his teammates coming in from behind will close that down. And they do recover, but got out a little bit there, Zantares. It's just Valde who remains. And just with an M9, not really much to do here. This is kind of what I feared. When you go for a force buy like this, where you don't really have a whole lot of firepower. So they had two rifles going into this round. I believe it was on Alexi B and Mantu, if I'm not completely mistaken. Either way, they had two rifles going into this round. And that's not a whole lot of firepower. Furthermore, they had two players on just pistols. Kind of a weird decision, in my opinion, to go for this force buy, but at least an AK picked up for Valde. Yeah. I don't know if that's really gonna do it though. Yeah. It feels like they need not just the AK and the like SMG and the FAMAS and the utility. They need a whole lot of luck in this round for it to work. It's not gonna be an easy round for them to pull off. Легион выставил на трансфер Крада. Решение принималось с руководством команды и совместно с игроками. If they can continue, it's going to be a nice map for them. As this is their map pick as well. OG just about managed to close out Inferno, which was their map pick. That was overtime, 19-17, wasn't it? I believe, or yeah, I believe so. Was it 19-15? 19-15. Кого ставить? Я же тебе сказал, за кого я поставил. Поставил на BIG на Дасте. На Heroic и FaZe Clan я не ставил. You get back into things, timeout comes to an end. And as you see, not really much to see on the OG side. An MP9 for MBK that's going to have an investigation towards the beautiful flashback. Zantares is caught out, but his teammate Kito is there to support him. That nade doesn't do any damage. I think it's around the edge of the pillar, but Issa will eventually take him down. It goes 1-for-1. Big. They can still work this round because it was just the MP9 that pushed in towards that tunnel for OG. Big. 4-on-4 situation here. Valde from the corner flashbang wasn't actually that good. And he takes an extended duel. Not something you see all that often. Smoke in each direction.
But Big Clan yet to commit to this for good reason. Keto, he's pushed through the B bomb site. Look at his positioning. Oh dear. Oh dear. No. He turns around to throw a smoke towards the Так, из чего объясняю, кто зашел. Мы смотрим матч Heroic vs FaZe. Просто пока там перерыв между картами, я включил OG против BAG. И BAG забирают первую половину, это их пик. Даст 2. Это у меня ставка на победу BAG на второй карте. Вот. Пока что счет равный и пистолетка. Пистолетка будет. Кстати, кто сейчас вырвется вперед из ребят. Как-то так. Ну пока мы ждаем матча, вы можете ставить лайк трансляции, ведь не только ставить ставки постоянно. Опять же, вам это не трудно сделать. И тут у нас перерыв, но тут перерыв будет длиться минуты 2, скорее всего, поэтому начнут они явно раньше, чем Heroic против FaZe. Также можете подписаться на канал, если вам нравится подобный формат стримов. Стрим достаточно часто. То, что на канале 50 подписчиков, не обращайте внимания, потому что это 4-й канал. Стримим часто, просто получаем страйки. Вот и все. Порадуемся на своем веку. Даже? Или не порадуемся? Накал стайл. Снов FPS. В матче Heroic OG BIG поставил на второй карте на BIG. В матче Heroic FaZe Clan ни на кого не поставил. Ждем на второй карты. Пока включил здесь, но здесь пока тоже АФКшат нахуй. Тут пока реклама. Прелесть. Минука. Звук будет сегодня, нет? Будет. Ну ладно, пока смотрим эту пистолетку, я думаю, раунда 3 мы здесь еще сможем посмотреть. Сирсон уже отлетает, Алексей красный, Иса 50 хп, и атака заходит на пустой апленд, никого там полностью нет, под сити 2 игрока, но Тапсон справляется, и бомб будет устанавливаться. С шарта пойдут 3 игрока защиты. Ой-ой-ой. А бомбу он не подобрал! Он еще не подобрал бомбу, но не мешают. Ой, блядь. Тапсон уже минус 3. А бомбу устанавливается NBK. Блядь.
Кита. Кита vs НБК. НБК ставит бомбу. Минус 4 от него. Это эйс от НБК или пистолетка для BH. Ну, НБК просто такие... О боже, это эйс от НБК в соло, нахуй. Тапсон, конечно, тоже круто раздал. Но... Он же забирает эту пистолетку и делается форс от команды BHG. Если форс проигрывается, то это, скорее всего, 10-8 для ОГ. И только там будет байраунд. Но ничего страшного абсолютно нет. Я, конечно, охуел, но... Да что за... Сука, ты что меня дрочишь, бля? Валди находит минус по Ксантарусу. По скауту. Но уже, типа, начинают с минуса. Даже если скауты в защите поработают, диглы добьют, то... Да нет, там что его не отпустят от машины. Его просто прострелили, да. Предлагаю пацанам засейвить то, что у них есть на следующий раунд. Ну, нормально. 10-8 все-таки в пользу ОГ сейчас будет. Или... Блин, Тапсон, нахуя гореть? Ну просто нахуя. Минус 30 хп просто с нихуя. Пирсон. Ну, все-таки да. Да, возможность засейвить. Скаут? Даже Галил. Повторяю, что ждем начала матча Heroic FaZe. Пока еще не начали вроде как играть. Посмотрим здесь. We spoke about it towards the later stages of that first map. Actually, in OT, the last couple of rounds, NBK stepped up tremendously. Not that he was doing horrible the entire Ну, должны справиться с этим раундом EG. Ну, что смеяться. Я заебал, хочу уже поиграть, нахуй, сам. Я вчера поиграл даже, представьте, за все время на просмотре ESL, блядь. Я поиграл. Again, he's sitting in the middle of the pack. A little bit above at this point. Put in here by NBK, and he continues yet another beautiful shots against EQing opponents. He finds even more. It's a double for him for this round. Again, EQing opponents. Yeah. Found three already. So, last one alive and can't replicate the form from Inferno with that deagle, unfortunately. A 4K would have been very nice there with it, but unfortunately, MBK has just turned into a different animal on the T side of Dust 2. He's gone from 6 kills to 16 in 3 rounds. It's pretty insane. It is very insane, I'd say. As OG. 4 AKs, a scout for Mantu. Citizen, he'll be wielding that bigger brother of the scout, the AWP. Hoping to rocket, he does have armor, but no utility to go along with it. So, he's going to rely on his teammates with their rifles to try and lay down the groundwork for around here. He's going to try and pick up maybe an opening kill. О, первый байраунд. Сейчас посмотрим его. Глянем, там не начали ребята. Бай в атаке. Скаут и 4 автомата Калашникова. В защите же МК, 3 кольта и Авик. Где стоит Авик у нас 6-й? В сайте на А. Неплохо. OG пытаются пройти по шарту. И пытаются, скорее всего, выход будет именно сюда, потому что уже 2 секунды. И... Дают смог. Сирсон. Есть просвет.
Сирсон ловит, лол, хотя... Ой, там хорошая хаешка такая еще залетела. Сейчас может стрелить по головам. Что? Я понимаю, что он хотел сделать, но прицелом-то вести надо было. Еще один хп. Правда, Авик и Ксантарас на эмке. Зараз. 9-й раунд для BIG. Ксантарас минус 3, Сирсон минус 2 и... Это был пиздец полный нахуй. Тут ребята еще не начали играть, поэтому посмотрим пока что еще чуть-чуть здесь. Потом пойдем сюда. Нахуй. И куда-нибудь. Чуть не проебали, блядь. Пиздец. Нормально, берут первый же бай-раунд не без проблем. Взяв этот, оставят атаку без денег, соответственно, и атака, взяв этот, оставит денег. Короче, раунд за 2. Для одной или другой команды. Кто-то дебил. Что началось? Я не понимаю. Что это вообще за игра? Что вы делаете? Куда вы летите? Боже. Что за мувы нахуй второй раунд подряд? Там эти пацаны начали, поэтому идите нахуй, блядь. Тоже смотрите, как вы там, блядь, угораете нахуй со всего, неинтересно. Что, возвращаемся к матчу. FaZe против Heroic. Это пик команды Heroic, Train. И начинают они в атаке. И первый раунд то им уже уходит. Неплохо. Что тут у нас? Ник минус 4. Ну вот как-то так. Having to deal with what will most likely be the force bite of FaZe clan. We might see some scouts come out, some deagles as well. I think on the CT side of a map like this, if you can have 1 or 2 scouts up, you're able to find a bit of peppering damage. And have the deagles and those lighter pistols. Ну это вообще было, блядь. Причем, типа, то есть, в чем прикол? Он выбегает, он знает, что справа типы, там где лежит смог, и смотрит все равно дверь. То есть, даже несмотря в дверь, он открывается под обе позиции. Типа, да, решил смотреть на дверь. Ну, блядь, там, что они делали, боже, блядь. Ну ладно, что там, 11-9, без денег, скорее всего, 12-9. 12-9, возможно. Будут пытаться сделать, но проиграть 2-0, это, конечно, забавно будет. Но хотя что-то мне подсказывает, что так и будет. It's not all of them by any means. Cold trying to focus towards the higher side of things, and he's done very well at that. They can't trade this back, and now there's a bit of a problem. Nico's still here in the bomb. It feels uncomfortable to go for FaZe очень много времени на себя отвлекает. Ой, ставим, ебать, получил по голове, но убил двоих Ника против Ника. 2 в 2. Ситуация. Броки. Ну, 2 скаута в защите. И ставим минус 3 на себя находит. Знают про Ника, где он был. И теперь уже точно. Ну, блин, ставу, ну, одно попадание с скаута, но Ника берет. Но Ника берет юсп, попадает по стауну, но стаун делает минус 4 в этом раунде. Ника и Ставан сделали по 5 киллов за 2 раунда для команды Heroic. По-любому 2-0 это же, ну, похоже на то. Такая вот, ребята, хуйня.
Значит, спина сильная сама. Я пойду полежу маленько. А, я вам включу русских этих комментаторов, блядь. А, блядь. И... Но уже начался раунд. Мне кажется, что это ESL турнир. И там, кстати, флешпоинт анонсировали. Да, там тоже, конечно. Миллион Так, флешпоинт анонсировали, миллион баксов. Команд. Кто же... И вы присоединяйтесь, друзья. Да, кто же это будет. Ну, лично я бы хотел увидеть на флешпоинте как минимум там нави, если будут играть эту лигу. Там зависит, наверное, все еще от графика. Ну, там 3 инвайта, 2 квалификации. Вот я надеюсь, что это не сервер лагает, а GoTV конкретно у нас. Скорее всего, GoTV. И тут вообще... Бля, сейчас больше сервер лагал, ага, блядь. Быстро в этом раунде решили судьбу. Так, ну тут могут и в 2 АВП сыграть сразу же в первом оружейном раунде FaZe клан. Пока, видим, один. Как-то это не нужно на самом деле. Один авик и аук в руках Кьярби. Кстати, он пока без фрагов. Ну и тут же... это же та самая история, где Кьярби на новой позиции-то. Ну уже, надеюсь, переигрался. Сейчас посмотрим, как он тут будет на Б отрабатывать. Так, нас почти 8 тысяч зрителей. Еще раз всем привет, кто на трансляции. Напомню, на трансляции с вами Слэм и Тафа. Подписывайтесь на наши твиттер-аккаунты, подписывайтесь на инстаграм. Подписывайтесь ко мне в паблик ВКонтакте, SLFMTV. Всегда свежие новости. Ну и в мейнкастерскую в телеграм-канале обязательно. Бору, кто будет размен? Есть размен. И герой выходит в итоге в очень уверенную атаку. Без тени сомнения можно было давить Рейна. Пытаются против него сыграть, знают его позиции, влетают гранаты, но Рейн успел уйти в зубы, и здесь уже игра с плунта пошла для обороны. Есть дым под себя, это немного обезопасило. Кто бы, блядь, поверил в то, что... Уже прокрался за красным. 3 хп, блядь, но не пальцем делал. проебутся счетом 2-0. Никто, мне кажется. Ну, кто-то бы поверил, конечно, но в целом это такое нелогичная хуйня. А FaZe клан еще надо эту карту выдать. Хотя бы. Шанс! Да, минус 2, Кьярби! Что это было? Ебать. Это только Здорово, что Дмитрий, было, привет. Кьярби! Но, смотрите, героики взяли пистолетку, взяли 2 раунда. Следующий подряд сейчас отдали, да, говоря, случайно. В атаке, да, доминирует страна все-таки защита на этой карте. Я думаю, что в атаке героики возьмут еще как раунда 2-3 для себя точно. Как они провалили в этом моменте. Там Бору просто пропилил весь плент. Они вместо того, чтобы сыграть с ним по стенке, начали исполнять на перемычке. Допрыгались, довертелись. Да, и спешить не надо было. Там было, по-моему, еще секунд 50. Кьярби просто вообще штангист. Реально потягал этих ребят. Нику идет на верхний бежит. О, там ОВП, он видит. Это эти карты, если будет. Здесь, естественно, пытается ну, привлечь на себя все внимание. Хорошая могла залететь граната, но в итоге залетает в колд-зере. Нико забирает еще одного. Ставим пытается перестрелять Ковача, но Ковач просто... И ну, скорее всего, будет. Забирает Ника. Ковач просто разорвал всех и даже... Подожди, тут Кэдин пытается даже 2-0 для FaZe клана, это же вообще будет стёк. 2-3 ситуация, бомба лежит при выходе с нижнего, и атака растеряна, пока не понимает, что делать, но, может быть, Боруб успеет занести себя в канал. А Кьярби даже не проверил. Он, по-моему, заметил. Давайте посмотрим. Кьярби пошел обходить, как бы они не разминулись. Не разминулись, да. Видимо, подумал, что по первой линии пойдет в обратном направлении игрок атаки, но он действовал максимально прямолинейно. Кэдем последний, бомба лежит, и вот так вот его спокойно Ковач забирает. Пойду прилягу, на пару минут. Квадрокилл, да, Ковач, друзья, все это на базе Б, при этом шансов выжить после первого контакта у него не было. Там атака даже не попыталась его раздавить. Кстати, другая игра, конечно, от FaZe клан, другая оборона, другие позиции. У ребят Ника тут по респу иногда играет. Здесь очень жестко. Вообще красавчик. Ну, там датчанин на топал. Вот если бы он шифтом выходил, он бы мог его на самом деле вычислить совершенно спокойно. Но затопав, он сразу же заставил Ковача перевестись. Но это говорит, что синхронизация с игрой у Ника вообще максимальная. Так, есть Зевс и надежда, что бомба будет установлена у героек. Реально как-то ее нужно занести, как-то чуть-чуть забустить свою экономику. В будущем она может еще пригодиться. Ну а для FaZe клан нужно просто отыграть. Раунд без потерь, да. Раунд без потерь. Девайсов. Им нужен чистый раунд, причем очень срочно для их экономики. Это максимально важный показатель. Мы видим, что у них денег не остается. Если сейчас кто-то накосячит на глоках, то вот это вот чудовищное слово из 3 букв можно будет услышать, если открыть окно у себя в комнате. Так, ну ладно, черт с ним, что они бомбу поставят. Да, вот Игорь абсолютно прав. Желательно вот свои девайсы не терять, так спокойненько, издалека отстреляться, если нужно прийти на ретейк. Просто вспомни прошлую карту,
И там тоже было чистых раундов мало у FaZe. Но выиграли, несмотря на это. Молодчаги, да. Но, кстати, вот, ну, и я уже понимаю, что герой будет тяжеловато на трене. Мы видим совершенно другую оборону. От FaZe клан даже движение еще они, я думаю, добавят. И поджимов сотки, и прожимов на зелени несколько мы увидим, возможно. Ну и холд от героев. Может быть, сейчас экономит на паузах Кэдиан и обсуждает с командой, что делать в следующем оружейном раунде, параллельно готовя свой выпад. Ну, может быть, это сплит Б, но у них нет для этого смока хотя бы на зелени. Они хотят, наверное, сейчас ворваться, отвлечь внимание на Б и поставить на... Ну да. Ну, первая идет зелень, вот он показался. Теперь пошло Б, это фейк фейка. О, сейчас будет минус авик. Игрока да. с бомбой надо показывать, единственного, да, вот. Это Кэдиан. Да А ладно. норвежец-то знает, что бомбы не было, остался, проверил, зелень-то не чекали. Максимально уверенно FaZe справляются и с этой ловушкой. Ну, это не ловушка, а так, да, попытка поставить бомбу забавным способом. Но при этом FaZe клан потеряли АВП. Да, АВП вернется, но деньги как бы... Есть деньги, друзья. У Броки 1200, остальные себе подправили немного экономику. Колдзира, по идее, здесь себе... Ага, ему накинули, он, по идее, кольт давал, как я понял. Так, 3-3, поехали дальше. Авик у Броки и быстро Б, что ли? Это, по крайней мере, под Б так занимают позиции ребята. Или это вверх-вниз? Вверх-вниз быстрый, но не самый быстрый на самом деле. Тут сотка вышла. Ушла. Сотку забрали сразу, не хватило импакта от флеш-гранат, чтобы был выход. Кэдиану вроде накидали, но он тут как бы крутился, не вертелся. Ну, урона разве что не получил. Это из хороших новостей, из плохих. Выйти ему так и не дали. Вверх-вниз закрыт. И флешка не сработала по итогу, да. Как-то игрок спокойно принял сотку. Ну и надо сейчас ожидать, наверное, попы верхней, что, в принципе, защита делает аж на шаг вперед своих соперников, буквально понимая, как будут мыслить ребята из команды героек. Ну, вот, знаешь, такая наигранная в плане фишек действительность от героек. Мы уже это отмечали на Мираже, то, что к ним были готовы. И здесь они, в принципе, тоже ничего нового не показывают. Ну, а что ждать? Там неделя была. Наверное, отдыхали парни после ЕПЛа. Так, ну что же, выход Б, друзья. 2 вверх, 2 низ. Верхний выходит в смачок. Нижний, в принципе, также под прикрытием дыма, но без шансов пока что. А голд на Б хорош-то. Бразильский горячий парень на ойле. Вот так вот, друзья, с нефти спокойно справляется. Буквально с большинством, и как героик, проходя столь скрупулезно ближние позиции, не посмотрели ни на фейк, ни за нефть, я даже не знаю. Мне даже трудно представить. Он даже угорает с этого. Да, хорошо получилось сочно раздать, все залетало, четенько, соперник реально не напрягал. И еще один экономический для героек, выход на 5-3 для FaZe клана, и пока на оружейных раундах они действительно выглядят очень мощно. И тут уже серьезно стоит задуматься героик, да, что делать дальше. И уже можно думать о том, что повезло с пистолеткой где-то и с хорошим стартом. Тут бы было бы и 0-7 могло быть. Они могли бы на самом деле взять паузу, посоветоваться с тренером, но вот нельзя. Ну, никак. Кстати, говорят, на Бласте там вроде писали ребята, что тренеру даже в TeamSpeak нельзя заходить. Да. Не, ну, бан предполагает, по-моему, отсутствие тренера в игровом процессе. А игровой процесс — это TeamSpeak для тренера. То есть в игре убрать из TeamSpeak тоже, и тогда вперед. А так, после игры сколько угодно общайся, сколько хочешь. Ну да. Разбирай, сиди, смотри, тебе никто не мешает. Просто в игре тебя не будет. Если в игре ты приносишь импакт с той стороны, что ты, например, видишь ситуацию не под углом, а целиком, как НС, можешь сказать, где вы накосячили и что не надо играть, а что надо, и это реально будет иметь какой-то вес, это будет иметь пользу для команды, то в ситуации, когда у вас есть тренер, который с вами говорит после, он уже не будет таким эффективным. Так что это может... Ну да, выгодно иметь команду на базе, чтобы просто стоять за спиной. Да, выгодно иметь в арсенале аналитика, который может заменить тренера, ну и 7 человек, как это вот в командной фотографии у Астралис. Да, Астралис, конечно. Ну, кстати, да, вот на бластик Зип. Порофлили вчера с возвращением своего тиммейта. Поруб двух забирает, Астралис. минус Нико -2, и минус Кьярби, и в этой ситуации он пытается еще как-то, знаешь, не драматизируя, заинтриговать своих оппонентов в собственных действиях. Ну, но никто не повелся, там бомба снизу, и у нас Ну, повторы нам сразу повторы, пошли. да, решили показать, действительно, что там. Что там смотреть? Что смотреть-то? Вот он, да, идет вот он на сейв, сейвит, да. все окей. Вот, кстати, да, тут на Эме немного проапгрейдились режиссеры, решили немножечко по-другому показывать, ну и пока все довольно
неплохо и должно нам с вами нравиться. 5-3. У нас тем временем почти 9 тысяч зрителей. Вот эта пара тысяч зрителей, стабильно убегающих куда-то до магазина, возвращается на самое интересное. Еще раз всем привет, друзья. Если вы пропустили начало сегодняшнего вечера или пришли только сейчас, там, не знаю, с учебы, с работы домой, всем еще раз привет на трансляции Сламэтав. Это второй БУ-3 на сегодня фейз Героик. Первое было фнатик против виталити. Была очень потная катка, шла 5 часов. Если вы ее пропустили, то приходите в следующий раз пораньше и не пропускайте потные катки. Так, поджим зелени от Кьярби. Впервые, по-моему, очень жестко. Зелень пропушил Кьярби. Давайте на него пока посмотрим. Он воюет против номера 7. Да, он не воюет, он убивает. Он просто запушил зелень, да, и все, и на этом раунд заканчивается. Ну, параллельно, но здесь еще уверенно сыграл у нас Ковач, Нико, жестко сыграл вообще. То есть он, по идее, убрал датского Ника в тот момент, когда тот уже практически сделал энтри, прошел за зеленый. Но это никак не повлияло на успех в плане позиционирования у ребят из команды Героик. Остается Боров, который та же картина, да, пытается, да, играть клатч-ситуацию, но тут все слишком чисто сыграно ребятами из FaZe. И вот пошли чистые раунды, уже начинает получаться. Да, есть, конечно, потери в раунде, но они все равно более-менее чистые. Там 4-3 Я только хотел сказать, грубо говоря, без потерь. Там все равно 5 в 1 остались, Боров одного дал, да, минус, и его разменяли. В принципе, 4 сейва, это всегда шикарно. Друзья. Все, в принципе, здорово у FaZe клан получается, по крайней мере, за сторону обороны. Да, и Героик вот сейчас, кстати, им нечего предложить. Быстро их раунды останавливают. Ну, давай посмотрим, возможно, какие-то апгрейды будут делать. Возможно, пойдут на раскидку точки Б. Вновь запуск. На этот раз Таун идет первым номером. На апдаун пойдет Нико, но его туда не пустит Рейн. И что, Ника, да, Ковач пошел проверять. Ну, они сейчас проверят друг друга, и там еще Броки нашел датского Ника на Б, да, не дал выйти на котлы, пытается действовать Тессос против АВП и тоже попадает под прицельный выстрел от Броки. Колдир в этот момент продолжает агрессию на Б, Кэдиан идет, естественно, пытаться все это дело как-то нивелировать, но там все слишком осторожно. Бомба в доме, Кэдиан услышали, берет калаш, знает о бомбе. Ну есть смог-то, можно как-то позакрываться. Пытается ближний проверить. Окей, дальше назад. Куда, Кэдиан? Он еще не понял, потом понял, да, и говорит, тебя перестреляю. Но бразилец, как мы уже отметили, сегодня попадает, и попадает он. Так, Боров, третий раунд подряд. Еще пока не в плей-офф, но как минимум в полуфинал верхней сетки должен. Ну что, третий раунд подряд мы видим одну и ту же картину. Боруб 1 в 5 остается, ну так, грубо говоря, ну так и есть. Вот в прошлом 1 в 5 дал 1 минус, сейчас без минуса вообще, без потери. И чем дальше, тем хуже. Посмотрите на деньги защиты, там уже выше 10 тысяч, больше у двух игроков. 5, 6, 6, там 6. Ну и действительно отличная позиционка для АВП. Броки вообще под Б-плент не пускает команду Героик. И еще раз повторюсь, если бы не хороший старт, здесь был бы еще печальнее счет для датского коллектива. И пока FaZe клан реально очень мощно выглядит. Здесь... Ну еще рано, это все оборона. Такая же оборона может быть и у команды FaZe. 2.23 на Героик. Мы уже такое похожее видели. 1.61 на FaZe. И Героик решили пробить базу Б, но несмотря на энтри, продолжает активно оказывать сопротивление Броки, пропускает за желтый Тессоса, но надо пикать. Но Тессос пикает первый, услышал оппонента, сделал важный минус. Тессоса в итоге пытаются прожать, но Тессос умудряется сыграть на реализации Тек-9 более чем результативно. Ну и последний у нас Кэдиан. И где же он будет идти, как вы думаете? Вот и он, последний герой. Остаться в живых. Нико, там уже букву Н сделали большой, уже какой-то прогресс есть в никнейме. Я прям, знаешь, вот я когда вижу, как заканчивается раунд, я прям представляю. Ребята, я знаю, отличный раунд. Смотрите, что мы делаем. Вы идете вчетвером под базу Б. Вы ставите бомбу, у вас есть дым на нижний, молотов коннектор, флешка, чтобы пропушить. А я красавчик, я пойду по зелени и буду побеждать. Ну ладно, но не зацепились там ребята и уже... Да не, он просто импровизирует, я уверен. Сейчас это импровизация, серьезно. Тут я ничего не говорю, что тут какой-то раунд. Тут видно, что проблемы гигантские. И если FaZe клан на первой карте нам где-то только во второй половине начали показывать то, что они знают, что планируют Героик в атаке, то здесь мы уже видим такую тенденцию, что это все переросло в итоге на вторую карту, и FaZe поднабирают за защиту. Давай пикать, смотрите, как пикать будет Кэдиан. У него первый респаун, АВП в руках, 2-1-10 статистика, и вот он сейчас командой что-то обсудил и решил. Узнаем через 4 секунды, будет ли он выбегать апдаун, либо все-таки пикнет сотку, либо вообще что-то другое. Статистика, наводящая много вопросов. Вот сегодня у РПК было 2-1-22. Ну, у Кэдиана хуже. Но... Не, у него пока еще 2-1-D, и в итоге РПК выиграл свой матч. А вот команда фнатик так и не смогла
Так, но в итоге план взять авик и на Б сыграть. Вот все-таки им надоел там Броки, а Броки не играет, не повторяется, каждый раз одно и то же не делают фейзы. Тут как раз Ковач все правильно комбинирует в защите и в итоге сам заходит в сотку. Но, правда, Колда одного на Б там оставили, и уже под Б мы видим 2 игрока атаки, поэтому Броки было бы неплохо прийти с АВП на помощь и хотя бы взять ему либо верх, либо низ. Ну, верх, да, будет смотреть с коннектора. А, даже низ. Да, все правильно. Лучше тут под смоком не стоять под молотом, а оказаться в глубине Б-плента, что и делает снайпер. Вновь в ближней позиции апдаун сотка, отдается зелень. Ну, это фишки 14-го года сейчас вот показывает, или 15-го команды Героик. Слушай... А оборона команды FaZe Clan, она выглядит как дефенс у G2 в свое время, вот еще со времен Берлин Мейджор. Эта оборона является очень, да, и... очень эпичной в плане своих позиций. То есть именно этот прием вы делаете с отдачи нижнего, но это не ваша задача сделать фраги по верхнему, занять верхний, остаться там и потом уже давить на выбивание. Ну, посмотрим, это лучшая расстановка, когда атака мало ходит зелень. Вот что делали Героик, они реально мало душили на зелень. И вот, возможно, сейчас все-таки со второй или третьей попытки, там, не знаю, у них получится выйти апдаун сотку. Ой, до 33 секунды. Огневой рубеж все, пройден. Пришел сюда и Броки с АВП, уже понимает, что ситуации. Первый пошел, второго не увидел, но понял, что он там. Правда, не убил. Ставн в этот момент вылез на точку. Забирает игрока за синим. Видели челика в зубах. Челик в зубах играет, но тоже в размен. 2 в 3. И впервые команда Героик умудрилась зацепиться за большинство. Но вот насколько это большинство будет... Бомбу бы выбить, Ярби сейчас побежать, не дать поставить. поставить. Не-не-не, он уже идет просто на выбивание. Он понимает, что заберет первого. Дальше остается на Олафе. Колдзира. Ой-ой-ой! И Кэддин последний ищет своего соперника. Его обошли с Олафа. Кэддин не понимает, где оппонент. Кэддин знает, что надо целиться вверх-вниз. Его в итоге дергают. И он не понимает, что Ярби уже на синем. Уже забирает его, забирает АВП. АВП что-то не забрал. Как же жестко сыграла команда FaZe Clan в эту концовку этого раунда. 9-3 пока, даже несмотря на то, что осталось большинство, удалось зацепиться за бомбу, занять комфортные позиции. Все равно под старой вышкой не проверили, за зеленым не посмотрели, игрока Нави не ожидали. Вверх-вниз не увидели. Даже в теории, знаешь, что могло бы быть? Вот это жесть. Знаешь, какая бы мутка могла быть в теории от Кьярби? Он бы мог вообще не играть, забить болт, убежать на зелень, обойти сотки и все равно их всех убить. Знаешь, все-таки бомба все равно решает в этой ситуации. Это лишний бай, потому что луз-бонус уже давно, там 3400, бомба, сразу играете оружие дальше. Поэтому вот все-таки, ну, тут уже просто решил выиграть Кьярби раунд и правильно сделал, потому что все было на волоске. Тут интересно, как у Колдзира так все сложилось. И неужели прям настолько сильно вот этот эпизод с фрагом по Борупу, когда он пошел на зелень, зарешал. Там же сказали, где он может быть. Ведь сказали. Ну, не может такого быть, что не скажут. Ну, вот как раз, возможно, и ожидал там выпад, ну, рядышком с сотки от Кьярби, который уже дал минус и засветился. И в этот момент как раз убрал прицел. Ну, хотя он и не развернулся дальше, да. Там, ну, джекпот, короче, для Колда. Старый, как эта игра, вопрос, друзья. 20 лет этому вопросу вообще. Ну, вот на трейне. Не, ну, на этой версии поменьше, да. В этой версии игры. Вот защита или атака все же здесь будут решать. Вот я считаю, что FaZe Clan могут показать удивительный результат, если сейчас в этой половине не отдадут ни одного и заберут 12-3. Но также я считаю, что команда Героик может сыграть нормальный камыч. Да-да-да, поэтому реально очень важно сохранить полный контроль и фокус для ребят. Я просто лежу и охуеваю. Я смотрел на телефон раундов. Задушить соперника. Это, блядь, 9-3, нарвался сука. На прострел. В итоге зелень не вышла, сотка не вышла, позиция в апдауне не выиграна. Ну и, в общем-то, ничего не получили. В итоге для себя ребята из Героик. Единственный вот интересный эпизод — это зелень. База Б у нас повторяет свои позиции, так как они еще не были реализованы против захода. Просто... Здесь все очень четко выглядит. Ну и... PIG проигрывает 2-0. Там запушили сотку. G2 проигрывает 2-0 комплексно. Апдауна, там Ника пойдет сам туда. Виталити, ладно, 2-1 с фнатиками. Он просто Хорошая игра. Он просто его развалил. Боров вроде был FaZe готов. выиграли первую карту. Сейчас, если не отдадут там больше одного раунда, то, скорее всего, и выиграют и вторую. 4 в 4 появляется шанс, казалось бы. Став немножко загулял. Думал, что по таймингу выходит против... Что меня еще должно удивить на этом ИЕМе? И блоки тоже получают в голову. ЕГЭ проиграют, Фурия проиграет, и 100 воров проиграют в Америке. Было настолько неожиданным, насколько эти -2 Или завтра G2 выиграют фнатик. Ну, у Кэдди на АВП, и ему сейчас нельзя давать играть, естественно, игроки. Что, блядь? Обороны будут пытаться максимально гибко действовать. Кэдди ныряет в дым
и сидит за катушкой. Не-не-не, на этой неделе такое не сработает, походу. Ну... Уже было таких пару моментов, я думаю, смог будет проверяться. Ну, вот у электроника, кстати, да. у электроника с Астралис, да, такие моменты. Когда он Помните, втыкнулся кто в гранд-финал смотрел, да, он втыкнулся в девайса, в итоге залез наверх, начал разминировать бомбу, девайс стоял под ним, и с этого эпизода просто развалил весь раунд. Не пиши, для Нави. пожалуйста, И счет, вот да. здесь- Всем привет, Мы ребят, тоже кто смотрели, мы замечательной тоже трансляции. смотрели Пишите, финал, за кого чувак. топите, на кого у вас Да не, какие в конце ставки концов, стоят, у чтобы них я есть понимал. датчанин в Я, команде, конечно, который примерно знает всю понимаю, пятерку игроков, у героев, какие как ставки стоят у они же- большинства, они же все но, играли к раньше сожалению. вместе, по-любому знают друг друга. 3.10. Вдобавок ко всему, Также очень можете может поставить не очень только много ставку, но и полезного лайк под о эту команде трансляцию, героев если вам не с трудно ультимейтом это сделать. Слушай, Игорь, если не путаю, это тот матч был, когда вот только пришел Гиарби, он играл трейн, играл Б-опорника, да, и его там жестоким образом переезжали. Да, прям вообще без шансов не чувствовали. Но А это тут он просто красавчик, пришел с коннектора на помощь, это, развалил. Ну, кстати, видишь, ну, это не вот спойлеры, время, кто-то да, смотрит время матч, я просто смотрю заметно, матч, наверное, всё-таки как-то мне интересно, как повлияло. закончится У них раунд, оно зачем появилось, и ты видно, что они, пишешь. ну, играли. Кому не интересно, они не Не смотрят, смирились они они не с этими сидят, они могут результатами ESL просто Pro лиги, решили тренироваться. Большие молодцы. открыть БК большие и молодцы. смотреть счет. Совершенно другой Зачем смотреть дифференс мы матч, видим от открывать FaZe Clan. Если там трансляцию? еще есть атака, то это вообще приговор, походу, для героя Кветтен БО3, и Ну, третьей кстати, карты не да, будет, но немножко это если бэк, есть да. атака, потому что иногда 3 раундов за атаку Поэтому тоже посмотрим. может хватить, а может быть тут будет неприятно. Простите, но я 0-5, ставил на например, вот моя фейзов. Дань, ну расценка уже тогда, Общая флешка, кстати, тогда у пошла, тебя все поэтому хорошо, и снайпер, почему нет? наверное, толку Я не сам ничего не будет. ставил на Ох, этот матч. чемп какой-то пошел. Два Поэтому... красных, есть еще и минус. Ой, там Броки сжег Тессоса, Броки забрал ставно, и это еще только начало Ника, который из героек последний за 1 секунду падают. Просто 5 датских игроков, у меня, я не знаю, ну 4 точно за секунду, Такая и вот 5 хуйня. в конце уже добивали. Но это ураган от FaZe Clan, господа. Это явно то, что мы с Тафой не ожидали в этом матче. Мы не ожидали, во-первых, их побед на Мираже, потому что, ну, безукоризненно цифры подсказывали, что Героик огромнейший фаворит Да матча. ладно, ты перед матчем вообще сказал, что Героик будет тяжело на этом чемпионате, и все их прочитают, и всех их Так я обыграют. Ну, это не факт, что выиграли фазы, ну понятно, что не факт. Ну, блядь, 3 раунда мало, блядь. 3-0, И мало. 8, 11 раундов подряд, и остается последний. Я даже не знаю, преимущество 8. Я верил, что героики Короче, возьмут еще Героик после первого нужно будет проигранного, только так же что жестко за весь первую защищаться. сторону Вот просто возьмут еще невероятно 2-3 круто. раунда. Ну, Желательно там это... выйти на 5-7-0 и ну, только потом там хотя бы один отдать. Но, по-моему, фейзы настроены Не, уничтожить. какой-то раунд ты проиграешь, но стабильную серию можно осуществить. И сейчас эта стабильная серия может... О, а там Клауда. уже верхние пробежали, и Тессос все-таки застал врасплох бразильца. Бразилец, естественно, там был последним, поэтому для защиты это значит вообще полная перегруппировка и попытка сыграть выбивание 4 в 4. Но здесь уже 3 девайса, попытка входа на КТ, и очень много времени потеряла оборона. Тут флешка, Кьярби перестреливает, Броки тоже забирает Ника. 3 в 2, но тут остался Боруб, который в клатч-ситуациях силен, и есть Ставн, который на этой карте попадает, ну, пускай не так хорошо, как на первой, но Да и он гранат мало, да? определенно старается. Кьярби под контролем первая линия, Борупа находит в точке, там попытка разминировать бомбу, это развод, и Броки его спокойно забирает. Боруб в итоге дернулся. Ну вот, как я и говорил, шанс хороший на эту карту есть у FaZe Clan, если они заберут сейчас во второй половине, покажут атаку и заберут первый пистолет. Да, Но Андрей. это не так очевидно. Слушай, ну с таким счетом ты чуть ли не Пиздец. обязан выиграть матч. 12-3 за защиту. Ну, Мы с тобой то же самое говорили про команду фнатик, и, знаешь, сегодня при счете 15-10 на третьей... 15-9 на третьей карте с ними Ну, что-то случилось. игра Астралис и Это игра с что-то FaZe было Clan совершенно разные. Оппонент однообразными. FaZe, Это для что-то них это может были, да, FaZe может быть однообразные чуть действия, однообразные посильнее, атак. ну При этом или самое неудобный интересное, что соперник. вот ожидал, что Опять же, это дальше другой вот Фнатик турнир. нечего предложить, сыграли, причем в Возможно, должен, они это еще не последний раунд, отошли, не понимали, что нужно отдохнули, тащить 6 раундов не подряд, делали и работу реально над Да, ошибками. французы просто поняли, что Вчера там как очень обыграли не много, только давай, Астралис, ну, они взяли обыграли паузу, всех никто почти на том оставалось, турнире, захватили кроме Нави. позициям, и, играя закрытую защиту, выиграли игру. Ну и плюс в атаке раздавили слабые места, осознав их уже после игры. Это легкий пересказ, что было в предыдущем БО3, друзья, в группе А. Сейчас же у нас, в принципе, возможно, и не будет 3 карты, уж очень хорошие. Совсем все по-другому идет. Вот только что закончился ESL. Команды там выступали. 2 дня, другой турик, совершенно все по-другому. Абсолютно другая игра от Ну, команд. давайте посмотрим, будет ли камбэк, будет ли пистолетка сейчас. И все-таки какая-то борьба от команды героя. Короткий перерыв. И возвращаемся уже с просмотром самого Ну, важного раунда. почему нет? Не все, играют. Я говорил про в целом. Перерыв. Минуты 2. Перерыв минуты 2. И... Я говорю, я типа в Ахунезе сегодняшнего дня. Беги 2-0.
Проиграли, в смысле. G2 тоже проиграли 2-0. FaZe сейчас 2-0 выиграют. Это будет вообще ор, блядь. У них там Ника, блядь, чуть ли уже одной ногой не за дверью. Блядь, не пиши счет. Я же попросил тебя, зачем ты пишешь счет, я не понимаю. Я тебе попросил, ты сказал почему, я тебе объяснил почему, ты все равно пишешь. Блядь, у нас перерыв 2 минуты, нахуй. Мы увидим, блядь, то, что ты написал, только через 6 минут, нахуй. Или через 8, блядь. То есть, блядь, сейчас просто 8 минут сидим на ФК, блядь, можно нахуй по сеансу открыть, блядь. И играть. Люди смотрят матч, людям, которым не надо смотреть, они не приходят, понимаешь, блядь. Ладно, еще я, блядь, могу там, блядь, все, ну, в целом похуй. Люди, у кого-то ставка стоит, у кого-то азарт, кто-то смотрит, кому-то интересно, как закончится. Кому не интересно, они не заходят ни на Twitch, ни на YouTube, они не смотрят игру, они смотрят просто счет, и все. Ну, мейнкастерская с вами, друзья. ЕМ Нью-Йорк продолжается, пускай в интернете. Напомню вам, для тех, кто в танке только что присоединился или не в курсе, или не следил, это европейский чемпионат. БК букмекерская контора. Турнир с таким же названием. И именно там играет команда Нави, которая... Ну, в БК, если он там с телефона или вторую вкладку открыл, то в БК пишется счет быстрее, потому что, во-первых, у ESL есть задержка 4 минуты по правилам, которые они, кстати, новые ввели. Раньше было 2 минуты, и мы опаздывали в раунд примерно. Сейчас же мы по счету можем опаздывать в 3 раунда, плюс задержка Твича. Плюс у меня с вами задержка 2-3 секунды. Ну, у меня с вами маленькая задержка. Случается только в КС. Просто будет плюс настроение. Ну, люди смотрят матч. Ну, не просто так. Просто Эркон написать в консоль. Может, поможет, может, нет. Мне помогало в таких ситуациях, когда... Я тебе даже больше скажу. Есть люди, это, кстати, да, это которые даже на официальных приходят вот прям ни с того, ни с сего после завершения матча спустя там какие-то пару часов или на следующий день, потому что у них сегодня работа, игнорируя всякие разные спойлеры, приходят и наслаждаются просмотром матча, не зная счет, хотя матч уже сыгран там более чем 2 часов назад, к примеру. Также с фильмами, это обычный спойлер, который всех раздражает. Целое насыщенное было 3 с командой фнатик, и фнатики сегодня уступили команде. Я тебе в общем объясняю, я уже понял, что ты тебе извинился, я просто объясняю тебе и кому-то другому, что, ну, спойлер есть спойлер, блядь, ну, вам же не спойлерят концовку фильма, концовку книги, сериала, Они реально поставили свои условия, рассказов. пока у них все выглядит очень смысл? круто. 12 раундов они взяли, 3 раунда отдали, и эта половина нам, ну, на самом деле, раскроет все карты, насколько сторонняя эта карта для этих команд, насколько будет удобна FaZe атака. 1.01 коэффициент. Для героек, ну и что в конечном итоге у героек будет получаться за дефенс. Пока что дым за зеленый, который должен, даже не за зеленый, даже чуть глубже получилось. Ну и вот с этого начнется такая специфическая платформа для атаки. Смотри, там, да, 2 вверх-низе. Один в пленте, его только и еще дым на старую, и тут уже и не подраться, как бы. Ой. И Став уже здесь ничего не смог сделать. Я такого еще не видел. Зашел под флеш. Охуенная защита у Heroic, пиздец, позиции просто топ, нахуй. Ценою в матч для ребят из FaZe Clan прямо сейчас. Ну подожди, там еще будет форс, но, конечно, пистолетка просто шикарная, и уже действительно большая часть работы проделана, нужно просто... Ну, что могу сказать, из позитивного смотрим всего 2 карты, а не 3, меньше мучатся. Поверить, надо быть, наверное, минимум Дэвидом Блейном, но тут Колдзира в итоге замечает
Тессоса не дает убить Рейна, знает Ника о Рейне, у него есть дефьюз киты, но еще как бы две позиции, которые не распикать одна за красным. И 9 пуль. И тут его просто Рейн выпадом забирает. 13-3, ну вот вам и пистолеро. Фейз клан, пистолеро. Так, ну что, Эпик. форс или все-таки один экономический? Так, знаешь, со счета 3-14 потом тащить и тащить. Нет, это форс прямо сейчас, все или ничего для команды Героек, друзья. Ну и, конечно, МПшка, скаут, второй скаут. Привет, Женек. Плюс гранатки, плюс первые арморы. Ты под конец стрима зашел. Без армора. Да. Жесть. Это жесть. И Кэдиан 3-1-15. Вторую карту подряд. Там защита не пошла, тут атака не пошла. И ЖБ дает 10-0-9 на Героик, 1-0-3. Но сейчас проиграют, отдадут 14. И просто у них не будет возможности сделать экономический. Если проигрывают этот, отдают 14, экономический 15. Типа отдать 15 раунд и играть со счета 3-15. Ну, они навряд ли не так сделают. Потому что нахуя? Команды не отдают 15. Команды не отдают 15 раунд при счете 13, блядь, 14. И форсятся. То есть не отдают экономически просто так. Тут будет форс до талого, мне кажется, от Хероев. Только выиграв вот этот раунд, сейчас могут что-то перевернуть и попытаться. В атаке атака доминирует. Защита доминирующая сторона, за защиту легко играть. Просто их пик, но... Пистолетку проиграли. Выиграли бы пистолетку, это действительно 12-6, 6 раундов разницы. Это... Ну, к сожалению, для Героек Б-план все-таки до конца не продавил и не понимают, что все-таки это именно А-плент. Я больше за фейс переживаю, потому что вот как раз в таких раундах игроки команды Героек начинают лупить по голове. Александр, еще будет матч какой-нибудь? На сегодня нет. На сегодня остается только Америка. Начнется она там через полчаса. Но ни одного интересного матча в Америке я не вижу. Поэтому я закончу стрим на этом Best of 3. Возможно, если сейчас быстро все завершится за 3 раунда, то я досмотрю еще гамбитов против К-23. Посмотрим, там Best of 1. Ну что, знаю, где Ника, это 14 раунд для фейз клана и форс до конца этого матча. Ну, короче, логика мне ясна. Сегодня злые гении прибудут 2-0 триумф. Вот я тоже так думаю, Андрей. Ну и поехали. Ну вот вопрос. Будет глупо сейчас играть. Будет ли такая же дичь в Америке, как в Европе? Видишь, все-таки регионы разные. Но Триумф, сколько вот недавно они играли с ЕГЭ, буквально 2 недели назад, по-моему. И да, и у нас и был шанс, мы ставили, по-моему, по рофлу на коэффициент 6, что-то пару соток. Все-таки выводы чатиком. Да, фейс-клан очень много работали, по трейну реально вот занимались, и походу они просто заманили в был шанс, что они заберут Best of 3. Доказывает то, что уже говорили, но не получилось. То, что вот играешь, что то, что Триумфы могут забрать одну карту, кстати, это, ну, вроде как... 50 на 50 матч, но если ты еще что-то знаешь о сопернике... То можно рискнуть, если есть там. Они играют вот 3-2, лишние бабки. Если ты немного поставить. Ну, коэффициент его позволит. Большой коэффициент можно поставить немного, и благодаря этому никто не играет стабильно. Вот просто никто не играет супер стабильно. Астралис развалились, там пересобрались. А то, что Триумфы заберут одну карту, коэффициент... Пошли от Ник, в итоге став нырнул вверх-вниз. Ну, не такой большой. Ну, 266 нормально. В итоге выбил Калашников, друзья. Но это 15-3. Это 15-3, и я не вижу здесь ни единого шанса для команды Героек, да и вы тоже. Бля, какой же ты долбоеб, нахуй, серьезно, блядь. Сука, как меня бесят такие люди, блядь. 4 раза попросили, блядь. 4, сука, раза попросили не спойлерить. Тип спойлерить, блядь. Ебать, ну действительно, давай студия Майнкаст, нахуй, просто посреди игры, блядь, перестанет, нахуй, транслировать матч, потому что, блядь, ты решил, что, блядь, ну, все, типа, нечего смотреть, нахуй. Здесь, по-моему, ну, дело техники, друзья. 12 матчпоинтов для фейз. Нихуя, 4 раза. Человек извинился 2 раза, сказал, 2 раза сказал хорошо, блядь, 2 раза извинился, блядь, 4 раза ему сказали, не спойлери. 16-3, блядь. Да, можешь удалять. Да, конечно, нахуй, давай, блядь, делит, нахуй. Просто браузер удалю, блядь, нахуя. Типа, мы это смотрим, да? Ну, я типа, просто не выкупаю. Нахуя, блядь, нахуя они вообще начали играть вторую карту, когда, ну, типа, было понятно, лол. Нахуя они просто начали играть эту игру, я вообще не выкупаю. Нахуя Героик вообще пришли на этот турнир, боже, блядь. Чтоб очевидно же, блядь.
It's been non-stop for them, and there's still a chance for them to turn it around. There is the lower bracket, but they're a man down here, round 19. Какая разница, кем-то проигранный, кем-то выигранный. Может, я хочу посмотреть, как FaZe Clan его выиграют. Почему проигрышный раунд? Нет проигрышного раунда, блядь. Кто-то же выиграет его, лол. В смысле не тратить время на проигрышный раунд? Может, блядь, Рейн здесь минус 5 сейчас делает эйс красивый, нахуй. Я вообще не выкупаю, что ты несешь, блядь. Смотри, для FaZe Clan 2-0 для них. Почти все катки сегодня 2-0. Поздравляю всех тех, кто ставил на фору плюсовую от FaZe Clan, возможно, на total меньше на второй карте. Хуй знает вообще. Ставил на победу Героика, на 2-0 от Героика. Это, конечно, полный пиздец. Мне повезло, я проебался только на BIG на второй карте. Потому что я мог проебаться здесь тоже конкретно, но не полез сюда. Матчи на Европу сегодня заканчиваются. Остальные будут завтра. Спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто ставил лайки. Савелий, от души тебе за 100. По поводу Америки я сегодня на нее не пойду, потому что нет интересного матча для меня. Там противостояние. Возможно, завтра сетка в таблице изменится, и я пойду на нее. Привет. Привет, Толь. Ты тоже сегодня что-то... Это самое. Это что повезло мне, сколько ставил. Я, да, нисколько не ставил. Тебя с победой. Да ты долбоёб ебаный, блядь. Я говорю, я еще раз увижу последний спойлер, и тебя нахуй не сбаню. Хуям, блядь. Я 4 раза попросил, ты извинился, блядь, сказал да-да, нахуй. И как мразь ебаная палишь быка. Ну, просто конченый человек, блядь. Конченый, нахуй. Тебя попросили другие люди, ты, ебать, делаешь на зло, ебать. Ну, то есть... Ты, блядь, специально, 30 человек смотрело, нахуй, ты как мразь ебаная, блядь, мешаешь 30 людям насладиться матчем, блядь. Не знаю, Женю, как так можно, пиздец полный. Я вообще не знаю, что началось на этом ИЭМе, ну, просто пиздец. Спасибо, Дани, за подписку. Когда будет еще интересный матч? Дмитрий, завтра в 4 часа по Москве, получается. Первый матч это G2 против фнатик. Потом BIG против Heroic'ов. Вот. О, кстати, следующие дни вроде как будет, я правильно понимаю, по 2 матча, то есть не будет 2 параллельных, да. Кстати. Ой, завтра много матчей что-то. А, нет, это они все ночью. Это Исея, ебаная Исея. Вот тут примерно я проснусь. Ну да, на G2 фнатик пойдем завтра, на BIG Heroic. 2 матча. По поводу Америки в 2 часа завтра. Ликвид против Тямван. Хуйня. Фули. Нет. Завтра тоже 2 матча, ребят. Поэтому можете приходить. Скорее всего, я подрублю, но вряд ли я буду чем-то занят. Поэтому планы примерно такие. Ну, оповещение в любом случае будет в группе. Тут я по фану досмотрю гамбит против 2 и закончу стрим. Пойду, блядь, может, наконец-таки поиграю, потому что не хватало времени весь EM, весь ESL. He get Shiro. 2 kills pretty fast. Hobbit versus KDO, and that was a pretty fast round, but holy shit, that was good. 30 лайков. Ну это в основном инспектор поставил, 5 лайков, 8, наверное.
a force buy here for K23. The question is now, are they going to win this force buy? Otherwise, Gambit is going to go up to 14, most likely. Я, кстати, нормально, что я радуюсь, типа потому что я нарвался только на 1 минус за сегодня. Типа пиздец. Типа радуюсь не плюсом, а того, что, блядь, не ставил на всякую хуету. A 5 versus 5 retake. However, look at the damage of so many people of Gambit. However, now it's 5 versus 4 advantage for Gambit. А кто здесь комментирует? Sure gets one. Could get the second one. Yes, he will. Will he realize someone is beside him? Yes, he will. And it's Mao. Only Mao left with a scout. So it seems like he will get killed right now. So Вы можете кэшку на стриме поиграть на ютубе. 3 rounds away from taking this series and making it off to the group final, which is of course a best of 3, which will take place, as I said, about half an hour. A full echo, not a full but an echo, most likely just 2 deagles and 2 P250s for K23. Axel, that may do some damage on Mao. Will they realize that Chaos is here? No, he doesn't. He gets 1 kill, but will be instantly trade. And do the Norber is there in the spot. This is actually going to advantage. Oh, Nilan with a nice headshot jumping. Now it's Nafni with a 1 versus 3. However, it's only pistol, so that's the advantage for him. He has a real Galil. Do he know that Mao is there? That's the question. Now it's only 2 low HP players from K23, Nilan and Mao. He spots Mao. Oh, that was close, but Mao closes it out with a Mac 10 and picks up the Galil. So pretty nice played from K23 still. The question is, are Gambit going to invest? It seems like Gambit has invested. That nade. Nafni takes down Nilan. Oh. Nafni down to 8 HP, but he still takes down Norber. Axel takes down Mao. A 3 versus 2. The advantage for Gambit. The bomb has been planted for Gambit too, so 40-second timer started. So let's see here. Axel is trying to go behind Chaos. Chaos gets 1. Could get a second 2, but no, he doesn't look the way where Inters are or is. Kadia. He doesn't have a kit though. And Axel gets taken down, but still no time as Gambit wins another round, 40-5. Just 2 rounds away from making it to the group final. A force buy here for K23. If they lose this, it's most likely going to lose the map, since they will. If they lose this, it's 15, and then they don't really have too much money for the next round after this, if they lose, of course. Mao just takes down Inters.
through the smoke, or maybe not through the smoke, but it seemed like it. Kadio gets one, could get a second, yes he will. However, Shiro is doing some damage. Oh, Chaos here with the AWP in market, and it's around most likely here for K23. It's only Hobbit left. Takes down Nealon. Don't have the bomb, however, and Chaos takes him down. 14-6. The comeback is needs to start now. 4K23. Chaos takes down the Inters. However, it sells an Echo, so nothing really important lost here. Chaos gets one mount, gets one Chaos, gets another one USP, and it's only Nafni left. He will get taken out by Nealon. (14-7) as Gambit is just going to buy some pistols because they could have 4-spot last round most likely to get and still have money this round, but sure. However, I thought it looked good, but it doesn't, and Inters will most likely go down. Yes, he will. Taken down by Chaos. 8-14. The comeback has started here for K23. Let's look. Chaos is the best player on K23, and Shiro is the best player on Gambit, of course. He usually is. Гамбиты хотят, блядь, слить. Nafni gets spotted and dinked by the AWP. Nafni also throws out the smoke, so he won't burn by the Molotov thrown. Still a 5 versus 5 with 50 seconds left on the clock. Hobbit and the rest of the gang. Shiro gets one. Hobbit gets another. Could this be map points? No. Or maybe Nealon takes down Hobbit through the smoke. However, the bomb will get planted here on the A side. Axel also shooting through the smoke. A 3 versus 3 as Shiro gets taken down. Nealon spots Axel and takes him down. A 3 versus 2 retake. The advantage for K23, and it's only Nafni left. He's currently Tetris. I will get taken down by Kado.
9 to 14. Are Gambit going to choke this, or let's see. A full investment from Gambit since they got the bomb down last round. Ты как бы ожидали 1 в 3 на счете? Нет, не видел. Нет. Я видел, что они просто уже проебывают, поэтому мы смотрели матч другой. Ну, и хуй, пиздец. Просто пиздец. Сача Гамбита тоже хотят, походу, отдать со счета, блять. 25. Тара за фрага загладала, тем более там дали. Currently flashing. Let's see if they can get the bomb down. Hobbit will most likely get a kill. Yes, he will. The question is now, is it doable for Gambit to take another kill? Okay, they spotted Hobbit, but Hobbit takes him down on 3 versus 3 now. And currently one player is on the B site, so this could be a... Ну, мне кажется, даже если взяли, то все равно проебали, блять. No, the bomb gets taken down and it's a save, most likely. Still a very nice try from Hobbit, most likely. На кого ты ставил до этого? Максим, я ставил только на один матч сегодня. Это BIG на второй карте, на ДАС-2, на их пике, и она не зашла. Больше ставок сегодня я не делал. Мы досмотрели ЕМ, я включил посмотреть, досмотрели этот матч, я здесь ничего не ставил. Я думал, гамбиты быстренько выиграют, и я пойду заниматься своими делами, закончу стрим. Но что-то пошло не по плану моему, получается. Скорее всего, не по плану гамбита. А сколько ставил? Ставил 3000. Проиграл. Mau currently spotting mid in window. Nilan down to 47. KDO takes down Hobbit with a nice headshot with the M4. Axel picks up the AK in apartment. ГГ поставил поднял. Ну, получается, тебя с победой? Я вот не угадал. K23. However, Axel takes KDO down, and it's only a 2 versus 1, 2 versus 3 now. Oh no, Shiro is trying to plant some A. Norbert down to 43. However, Nilan is here. 14 seconds. I would save, but apparently Axel doesn't think that. Рокет вообще, конечно, не умираешь, ладно. Там... Right, а трейн практически вообще в ноль. Практически вообще в ноль. Да я вообще, у меня даже нет комментариев. Я даже не хочу комментировать ни один из этих матчей, блядь. Ни один, нахуй. Просто пиздец. Типа, мне, я ни за кого там не топил, ну, вот кроме там, BIG на второй карте. Но с остальных матчей я тоже в ахуе. Я не ставил, понимаете, просто в ахуе с игры. Что вообще произошло? Вот только что был ESL и совершенно другая игра на EM. 3 дня прошло, блядь. Что, они еще не отдохнули, не успели отдохнуть эти команды? Почему, блядь,
ОГ выигрывает 2-0. Почему G2 проигрывают 2-0? FaZe выигрывают 2-0. И в каждом матче почти камбэк. Виталити выиграли. Ладно, Виталити хотя бы выиграли. Хорошо. Но тоже камбэкали. Со счета 9-15 на камбэкали на последней карте. Это то есть уже вопрос к фнатикам какого хуя. Не вообще какой-то день, потому что если сейчас гамбиты проиграют со счета 14-5, то будет тоже достаточно забавненько. Сука, 12-14. Я еще порофлил, когда думал, когда счет был, блядь, 8-14, что они хотят проиграть. Они не хотят. Собираются. Хотят у них. Есть четкий план на это. Gambit don't really have enough money to invest fully. They could buy like an AK and armor and maybe some utility, but nothing more. Мне тоже собираются сливать или может на них отыграть немного. Так а там какой коэффициент будет? Только на 2-0. 2-0 я бы не советовал ставить, блядь. Во-первых, там и на 2-0 коэффициент не особый должен быть. Во-вторых, в последнем матче триумфы могли и имели все шансы выиграть. Со счетом 2-1 в свою пользу. Ну да, там ЕГЭ должен 2-0 закрыть, но... Сука, так же как Херойки. We will have some upgraded pistols, armor, and some utility from Gambit. Ну ком ставь? На 1х. Pistols instead of AK, but sure. Gets one, but will instantly get traded, and oh, actually, the advantage was for Gambit, but now it's actually for K23. It's only Nafni left with a PT50 coming from apartments. He could maybe get one or two, but nothing more. He could pick up the AK, so he will get one, but I think it's going to get taken down. Yes, he will get taken down by Chaos. 13-14 is the comeback reel here for K23, and Gambit will invest fully in this round with armor and AKs. Two fast kills for K23, 5 versus 3. However, the A site is not that interesting since 2 people from K23 is here on the A site, and more to come if they try to push further. Axel trades instantly, and now it's only him left in a 1 versus 4. Гамбиты отдали камбэк в 10 раундов подряд. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну пока в 9. 9 раундов подряд и скорее всего отлетят со счетом 16-14, потому что я в атаке у них не получается, кроме взятой пистолетки и...
Я... Отказываюсь понимать, что сегодня происходит в Counter-Strike. Я даже не хочу думать об этом, я хочу просто забыть про эти матчи, которые я увидел. И все. Timeout has been Просто cancelled as we охуенно. continue in. This is going to go at least 30 maps. Просто здравствуйте, просто как дела? We have two ops and one auto sniper, and Norbert takes down one, gets a second with auto sniper. However, Shero gets one, and it's a 2 versus 3 pretty fast. And now it's a 1 versus 3. It's only Axel left here. He needs to clutch his 1 versus 3 to deny match and map point for K23 and get themselves map and match point. На денек минус 9к, за один осталось 2к. Тут заебался уже в минусе ходить, ладно, блять, хоть. Принц крафтил почти неделю назад. Нихуя себе. Пистолетка и бомба. One is currently in jungle, and he takes him down. Mao seems like it could be a possibility to go to overtime, or we could go. Чисто по рофлу нож за 70к, меня надо Беги сливают у ГФС после провала на СЛ, берут 2 карты героев, которые дошли почти до финала. Что был Скар? Был куплен Скар? Ой, бля. Норберт минус 2. Я ничего не ставил на габитов. Я включил. Думаю, дай 5 раундов досмотрю в этом матче. Гамбиты сейчас закроют быстренько. И все. Тут просто 10 подряд. Ну, скорее всего, 11. Ребята, у меня сейчас истерика будет. Не, просто если ЕГЭ 2-0 проиграют... K23 will continue in the bracket, and Gambit will be eliminated from this qualifier. Yes, it is. So 16-14 легчайшая игра для К23. Они выиграли 11 раундов подряд. И... Со счета 5-15 гамбиты не смогли взять ни одного раунда, чтобы выйти на допа. Я не ставил. Ставил сегодня только на BIG. На них проиграл. На их матче я просто в ахуе. Обидно, что ребята, которые ставили, так все получилось на многих матчах. Спасибо, кто был на стриме, спасибо, кто ставил лайки, спасибо за поддержку. Я на сегодня заканчиваюсь, на Америку я не пойду. Там нет интересных матчей для меня. Да и для вас, я думаю, тоже. Там ни матчей, ни коэффициентов, ничего. Единственное, ЕГЭ бы я посмотрел, но не хочу тратить время. Хочу
маленько еще полежать, попить чайка, поиграть да спать. Всем доброй ночи, доброго вечера и до завтра. Завтра, ребят, я пойду, скорее всего, стримить матч G2 фнатик и Big Heroic. Вот, поэтому можете подписаться на канал, если вам нравится подобный формат стримов. Ну, собственно-то и все. Завтра включусь. Как думаешь, ЕГЭ выиграют? Думаю, да, но там коэффициента на них нет, поэтому такое. Все, всем удачи, всем пока.